Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. Hayırlı günler olsun. Bugün programmasını seyretesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumerov bu saat devam içerisinde Kırım'da olup geçken siyasi davalarını müzakere edeceğiz. Ve elbette ki bu davaların sayısı günden günge yazıklar olsun ki tek çoklaşa. Elbette hepimiz isterdik ki onların sayısı azlaşsın dep, ama yazıklar olsun öyle haberlerini da eşitmemiz ve tek mecburiyetke kalamız bu olup geçken davalarını seyretip, onlarını açıklamağa, onların içerisinde olgan yalanı, iftiranı bütün dünyaya bildirtmege. Ve bugünkü programımızın bakılacak davası bu Kırım'ın en büyük böyle davası. Hatırlatam 27 Mart günü Kırım'da Ahmedjet rayonunda kütlevi böyle tintuvlar olup geçken edi. Onun neticesinde 25 bizim vatandaşlarımız takip etilip hapisке bırakılgan ediler. Ve şimdi bizden canlı bağda bu 25 insanın birisinin anası, bu İzzet Abdullayev'nin anası Gülnara Abdullayeva. Selam aleyküm Gülnara tata. Eşitesiz mi bizni? Aleyküm selam, ben sizni eşiteyim. Gülnara tata, yazıklar olsun ki 27 Mart 2019 senesi bu başkalar sizin хорантаңызға da kelip çıktı. Sizin oğlunuzun Abdullah'ını yakalap hapisке bıraktılar ve endi 2 yıldan ziyade bu siyasi dava bakıla. Ama geliniz başlayık, o sabahını nasıl hatırlaysınız? Nasıl sizge haber geldi Abdullah'ın evinde tintuv geçkenini? Benim oğlum İzzet o konu 25 babalarından birge bizim evge de obisken geldiler. Pek evde az barha pek çok adam kırdı. Obisini yapmak için bütün yerin evde, podvalda, çardakta az barha bir şeyler kıdırıp bütün yerini aktardılar. Doğrusunu açsam obisinin özü yaxşı hatırlamayım. Çünkü ben anladım. Obisinden kelgenleri iş bitmeyecek. Benim oğlumunu alıp gidecekler. Onun için ben bütün güçümle tırıştım ağlamamak için. Ben istemegen edim, что benim oğlum benim göz yaşlarım gördü. Onun için obistten sonra только bizim haberimiz oldu. Bizim evimden gayrıdan 25 evde obistten bu konu kelgenleri. Asılda siz aytasız, bütün evini araştırdılar, çardakны, podvalны yerlerge kirgenler. Ne kıdıraydılar, asılda ne tapıp oldular? Kıdırgan şeylerini bize yaxşı anlatmadılar. Ama tapkan şeyini özlerine getirdiler. Bir yanı kitap bizim холодильниктің tübüne nasıldır o getirgen şeylerini özü de taptılar. O kitapha bola işte benim oğlumla hapishaneye alıp gittiler. Asılda böyle acayip bir şey, hepsi xorantalar aytqаны gibi kitaplar özlerinden getirip taşlaylar ve bütün balalarımızı terrorizmde xabatlaylar. Ağnap olamayım, başka akılga sığmagan bir şey demek kitap okumak şimdi Kırım'da terrorizm dep sayıla. Men anlaganyma göre bu kitap bu okumağa nasıl aytayım? Bu hükümette запрещенный dep sayılgan kitap eken. Onun için bu kitabını okugan adam teröristke hesaplanıyor.
Anahana göre o. Ama ondan gayrı bayağı şeyler alhan edilir. İki o notebook var idi. Bir sene записной knижкалар var idi. Din için dinge kitaplar var idi. Ama bir vakittan son o her şeyini bize kaytardılar. Bir şey o kitaptan gayrı bir şey tapmadılar. Abile Yazıklar olsun, bu açıktan açık böyle insan hakları bozula deyip aytabiliriz. Çünkü bütün dünyada kitap okumak men bilgenime göre yasak değil ama tek Ruslar bunu yasak deyip tanıylar. Bilgenime göre o tintuf olgan günü oğlunuzun İzzet'ini bir kızı var edi. Tintufden son indi İzzet hapishanede bulunğanda ikinci kızı doğdu. Balları nasıl şimdi aslında babasının görüşüp olalar mı? Afsuski şimdi oğlum hapishanede bulungandan beri öz ballarına esasen ikinci kızı oğlum hapishanede düşken son bir haftadan son doğdu. Onun için insancasına babalık yapmaya şimdi benim oğlum çaresi yoktur. Ya Horanta nasıl yaşay? Babasız, anası, ömür arkadaşı böyle ağır vaziyette kim yardım etti o Horantaga? Allah'a şükür oğlum Horantası gelinim güzel torunlarım şimdi biz birge yaşayıq. Elimizden gelgen kadar hardana harbabalar olup gelinim anası babası biz İzzet'in anası babası olarak elimizden gelgen kadar yardım etmeye tırışıyıq. Ruhlarını kötürmeye tırışıyıq. Ayırdı men aytmağa isteyim oğlum dostları hakkında, cemaatimiz hakkında. Kızı doğulacak bütün oğlum hapishanede düşkenden aldım. Evlerge remontlar başladı. Ama afsus ki onu bitirip olmadı. Çok sağ olsun dostları onun yapılacak işin yaptılar. Bayağı bizge yardım ettiler remontla. Onun için ben onlara çoktan çok teşekkür bildireyim. Allah onlardan razı olsun. Ondan gayrı oğlum hapishanede bulungandan beri oğlum Horantasın dikkatsiz kaldırmaylar, yardımsız kaldırmaylar. Çok sağ olsunlar. Şimdi bakınız Gülnar Tata, oğlunuzun ve bu davanın başka 24 mabuslarını terörizmde kabatlamağa isterler. Onlara öyle nasıl diler lagap teröristler, ekstremistler koyacak olalar. Ve mında en güzeli Horantalar bizge ne vakit açıklaylar. Kim hayat boyunca edi balası olsun, ömür arkadaşı olsun, kardeşi olsun. Öz oğlunuz hakkında ne aytabilirsiniz? Nenen uğraşaydı, nerede çalışaydı, tahsil olarak kim edi? Bir anne baba da gibi biz de o ballarımıza bir zenatına okutmaya tırıştık. Oğlum mektebini bitirgen son gazovitraşvaşık zenatına okumaya istedi. O zenatına okup diplom alıp bayağı vakta kadar o zenatnen işledi. Son özü de öz niyetine bayağı zenatlarına öğrendi. Mesela ev remont yapmaya. Ama hapishaneye düşkenden aldım. O başka işe işler edi. O tabii mobilni telefonların aksesuarlarını satar edi. Demek son ki uğraşkan işleri bu mobil telefonlarından uğraşaydı. Da, öyleydi. Ve bilgenime göre oğlunuz da Kırım Birdemliğinin faali edi. Faaliyeti nenen bağlıydı? Ne yapaydı bu sahada?
da öyleydi. Oğlum Kırım Birdemliğin azası idi. Asasan onun işi ballar için bayram geçirmek işinden okul icet okum ballar için bayramlar geçirmek için uğraşaydı. Білгеніме көре, ода енді аписте отырған мабуслер үшін бұл передачкалар азырлайды ве онен де оғрашайды, doğru mu? Onun da uğraşaydı. Benim oğlum hapishanede düşkenden oğlundan bizim bayağı ballar terörizmde habatlanıp hapishaneye alıngan ediler. Bayağı ballar, horantalar babasız kaldılar. Bunu anıp benim oğlum bu horantalarga yardım etmeyi istedi. Ola hapishaneye düşken balların ruhlarını koçermek için, onlara kol tutmak için mahkemelerge katnar edi. Son o ballarımız siz aytkandayn передачкалар yapmaya тоже kol tutar edi. Асылда бұл фаалиетке қошылмаға оны не істеклендірді? Асылда бұл ішлер үшін бір кімсе ақча бермей, бір кімсе қазанмай, ама әселетке аксене инсанда өз-өзіні телукелі бір шей. Чүнке көреміз сонки бұл тинтівлер, сонки бұл басқалар бөле фаал инсанларға қаршы oldu. Oğlunuzunu ne isteklendirdi? Buna bakmadan işte bunun uğraşmağa. Benim oğlum tabiata birleşim. Son bizim dinimizge göre öz yakınlarına yardım edip gün geçirmek gerek, yaşamak gerek. Başkaları ağırlığa kalkanda kol tutup onların ballarına, horantalarına ruhunu koçerip yanına olup yardımcı olmaya niyetinin men birleşim öyle iş yaptım. Aslında 2,5 yıl devamında ende bu siyasi dava devam etmekte. Siz білем әр вақыт қатнайсыз бұл mahkemelerге. Siz asıl өзіңіз ағнап олдыңыз mı? Oğlunuzun hatası neде? Nasıl cinayetlik yaptı da onu şimdi böyle terörist yapmak isteyler? Benim oğlum bir türlü cinayetçilik yapmadı. Bunu Çekamen değil ama benim oğlumunu bütün bilgen kişiler benim hayli olurlar. Ne onunla birge hapishanede bulungan ballar bir türlü cinayet yapmadılar. Hem de öyle даже yapmaya aklına da getirmediler. Onun için ben birleşim onun için. Ne benim oğlum, ne ondan o 2,5 yıldan ziyade, ne ondan o ne hapishaneye düşken balların habatlarını ispatlap olmaylar. Çünkü bir türlü habatları yok. Bilgenime göre siz... Başkalarına yardım etken adamların ne habatı var? O только yaxşılık yapaylar adamlarga. Білгеніме көре, сіз Тунеун Ростовда едіңіз, ветек бүгін сабасы қайтып келдіңіз. Оғылыңызның ізетінен көрішіп болдыңыз мы, лаф етіп болдыңыз мы, нелер айта mahkeme salonundan? Allah'a şükür oğlumla bu sefer görüşüp olduk. Mahkemeni açık yaptılar. Onun için mahkeme salonuna kırıp oğlunu gördük ama onunla laf etmeye çaremiz olmadı. Çünkü ruhsat vermiyorlar ona. Abla bir-birimizge bakıp kollarımızla bir şeyler anlatmaya tırıştık bir-birimizge. Allah'a şükür alıp bir karar. Hapishane o mahkemeye nasıl айтayım? Rusça aytkalık Fars sплошной. Çünkü
Мгм. Оле şey olğanı akılga sığmay. Мгм. Şimdiki Şimdi bütün millet mahkemeler Rostov'da keçi. O Kırım'dan 700 kilometr ve Xorantalar siz de olarla beraber her vakit anda katnaysız. Asıl da nasıl takat kuvvet tapasız da her vakit anda barmağa kim yardım ete sizge anda barmağa? men yana hep çok adamlar hepsi naверное hayli olurlar balan için balana gerek olgan yerge varırsın. Ne uzak dep, ne kıyın dep. Allah'a şükür varıyık. Мгм. Allah'a şükür bize buna kol tutkan adamlar var. Yardım birbirimizge yardım edeyik. Mгм. Вот Gülnara Allah'a Tata, şükür varıyık, koruyuk. asılda çok gururlanam bizim bütün siyasi mabuslerimizden. Yıllar devamında onlarını öyle ağır kıyın şarayetlerge koydular ama birisi boysunmadı, birisi işte сотрудничество со следствием gibi öyle şeylerge bağlanmadılar. Hepsi özünü tımtık tutalar. Olarga nasıl düşünесіз? Böyle özünü tutmak ne takat kuvvet, ne ruh beri? Menimce olarga tahat ve ruh vergen şey olar kabatları olmaganlarına, öz işlerine akıllı olganlarına ve esası Allah Teala'ga sığınıp bizim dinimizge hizmet etkenleri güç, kuvvet ve ruh veriyor. Мгм. Gülnara Tata, siz endi Sovet devrini ko'rgan adamsınız. Sovet devrinde bizning xalqimizni предатель laqabi qo'ymoq istaydilar. Sanki dersin nemselerge cenk vaqtında yardım ettik o için surgun ettiler xalqimizni ve neticede предатель her vaqt ana babalarımız eşiteydi. Şimdi ise laqaplar denişti terörist, ekstremist. Siz nasıl düşünесіз? Niçin şimdiki bu devlet bizni böyle sözlerinin kararlay ve bizni böyle halkımızı cinayetçi halk gibi göstermege istey? Çünkü bizim halk çok yıldan beri vatanımız için kuruşuyor. Kırım'ın sahibi olmaya isteği. Şimdi Allah'a şükür yaşlarımız da bu kuruşuna devam etseler. Bunu istemeyenler, buna karşı çıkanlar bizim halkımızı susturmaya isterler, karalaylar. Ben belirlesem bu iş bizim halka karşı çıkan soyları işte onun uğraşırlar. Asıl da halkımız bu zulüm, bu adaletsizlik tübünden çıkmak için ne yapmalı? Şimdi yapılganı yeterli mi ya da halkdan da çok birleşip, kavileşip buna cevap vermeli bu vaziyetke? Bizim milletimiz kaç gelirler sürgün edildi. Maha göre biz az, azlığımız. Bizni bölmek, bundan getirmek, mecbur etmeye istiyorlar. Ama biz birlik olmaya tırışmak gerekmiz. Çok olmaya tırışmak gerekmiz. Bütün dünyaya bizni özümüzün tanıtmak gerekmiz. Mağa göre bu faydasını verir. Hem de inşallah degan niyetlerimizge yeter.
Дуям Гүлнара Тата насыл сізге ағыр лаф етмек бұл мевзуға ағынайық эпосыны насыл әрбір анаға, әрбір қадынге, ос омыр арқадашняда оғлыны бөле вазиетті көрмеге. Жан үректен сізге сабыр, саулық тілейм ве Аллах Таала Раббымыз бүтін балаларымыз қайтсын да о күнлеріні тез жарақ олсын деп дуаджы оламыз. Әліклерде көріші Гүлнара Тата. Сайғыл тілесерділер, қатырлатан бізнен жанылы бағда сияси мабус Иззет Абдулаевның анасы Гүлнара Абдулаева болынды. Иззет ватандашымыз бұл 25 Ахмеджит группасының 25 мабуслерінден бірісі. Ве әнде язықлар олсын ки бір қач давалар бітті ве о мабуслер әнде тақиқат изоляторлерінде дегілде Русия девлетінің оның қытасында олған аписханелерінде болуналар. Ве шынды бізнен жанлы бағда біздің файлымыз Делевер Меметов, сияси мабус Ремзи Меметовның оғлы. Селам алейкум, Делевер. Алейкум селам. Çok memnunum Делевер Бей сізден көрішмеге ве көріш субъектіміздің мевзусы білгеніме көресіз. Бұл күнлері бабаңызға барып келгенсіз зияретке. Ремзи ағамыз әнде ос апис мұддетіні Русияның колонияларында кечере. Асылды көрішуіңіз насыл олып кечті? Бабаңыз шынды не ерде насыл вазиет? Зияретіңіз ақында не айта білесіз бізге? Селам алейкум, Сейтунер аға. Селам алейкум, менің халқым, бүтін іштесерджилер. Аллах разы олсын, кенеде чаре бересіз, чықышта бұлынмая, Қырымда олған вазиетіні халық üçün түшкен проблемалар üçün açıklamаға бір имкан бермеге Аллах разы олсын. Әлбетте біздер анемнен ve қардашымнен екінші кере әнде колонияға егер бақсақ, колонияға екінші кере, екінші сефер бармая қысметіміз олды. Keçken sefer 2 aydan 2 yıl değil, 19. yıl dekabr ayında son sefer o vakit biz bardık koloniyaga, anda onun konuştuk, kucaklaştık, opuştuk, böyle imkan oldu bizde çünkü bazı vakitlarda konuşuda geçse, SIZO'da ya da bir yerde seni ya da bir решетка ayrıla ya da bir cam olsun mu daha ne olsa olsun bu koloniyalarda konuşup bu canlı böyle opuşup kuvanıp kucaklaşıp babanın böyle imkan oldu elhamdülillah. Ya babanız şimdi nerede bulunan nasıl şehrin kolonyasında? Şimdi babam ve bu davanı da bir Enver Mamutov, bu onların davasının bu grupasında bir adamı 4 adamdan algan. Bu Enver Mamutovlar Stavropol 11. koloniyada oturalar. Zevri ağanın Rustem ağa da kalganları 2 tane ağalarımız. Ular başka koloniyada bir 40 ya da 30 kilometre boların koloniyalarından uzak. Bu bütün Stavropol kasabasında bu koloniya. Kanun boyunca bu koloniyalarının bir praviralara göre yılda 3 kere mülkün koruşulmege. 4 ayda 1 kere. Ama biz görüyoruz bu haksızlığını, adaletsizliğini aslında 3 kere de 2 yıl içinde 1 kere bu ikinci kere şimdi imkanımız oldu konuşmaya. Elhamdülillah ona da şükür. Elbette annem 3 günge kaldı çünkü kendi kanuna göre 3 günge mülkün kalmaya anda. Bizler çünkü Kırım'da pek çok işlerimiz var. Ve anda imkan kalmaya aslında afsus ki yok. Onun için biz kardeşimden kayıttımız. Şimdi kendi
Bugün inşallah gece gerek olacak yola çıkmaya anamını karşılamağa. Kendi Stavropol'e gitmek gerek olacak inşallah. Elbette nasıl yolda uzak olmasa da, nasıl yol ağır olmasa da gene de işte babanla konuşmaya özün sevgisini, özün duygularını, halkını selamını ona işte bildirmeye için aslında bu ağırlık aslında korunmayız ve bağılma ona. Hı hı. Ve elbette babam da nasıl vaziyette olmasa da özün en sevimli, en nasıl aytayım işte. Subhanallah. Elhamdülillah işte. Bir şeyge bakmayıp babam bizleri optu, kuvandı. Bir şeyge bakmayıp elhamdülillah anamını bir iki gün o günde çaresi oldu. Allah'a şükür haber etmeye anamına aytı. Nasıl işte bütün her vakit pişirilgen yemeklerini azıcık birer işte bir mantı olsun mu, köbete olsun mu, bir kavrulgan et olsun azıcık ayrı bir bankalarga ya da bir işte sudochklarga kiritmaga pişirsen yaxşı olur. Elhamdülillah anamda pişirip bir посылка gibi alıp gittik. Kuvanin aşağıda bir stol başına oturduk. Bir koranda olarak 4 adamımız böyle işte bir buçuk saat geçti. Biz anda saat 7'lerge yakın sabah geldik ama kırmege babanın konuşmaya tap saat galiba 2-3'lerde imkan oldu. Bütün bu proseduralarını geçirgenecek, proverka o dasmotr olganacak anda bir talay baş bela için. Son işte kirgende 1-2 saat imkan oldu. Son kanı kele seni işte çıkara. Dileger Bey, babanız sende elini keçken adamı sağlığı durumu nasıl bu hapishane şaraitlerine göre? Şaraitlerini şimdi açıklaksak, men işte bir iki yıl içinde bu faalde olgan son bütün işte kalganları, mabuslarının ahvallarını, vaziyetlerini, bu hapis şaritlerini bilgen son Allah'a çok şükürler diyeyim. Bu onların koloniyaları böyle bir hayvan diyeyim mi? Nasıl da diyeyim Salavat koloniyanı, Timur ağamız, Üzeyir ağamız olgan yerinde böyle baskınlıklar, böyle ahval anda yok. Allah'a şükür. Allah'a şükür. İşte ama da kendi hapishane onun işte vasiyeti aslında bu azatlık değil. Bu serbest değil. Elhamdülillah sağlığı onu hapishaneye bırakan son endi уже 5 yıl geçti, endi 5 yıldan ziyade. Elbette onun hastalıkları var idi. Hapishanelerde size olsun ya da şimdi koloniya olsun da bu hastalıklar daha ağırlaşa, bu davlение da olsun, ayakları da ağırta, yüreği de ağırta ve elbette bu haksızlıkta olgan son Kenne'de işte her vakit bu şarait içinde olgan son elbette adamın nervası kala, ne sağlığı kala ama elhamdülillah dinine sarılıp Allah'a dua edip bunu da yavaş yavaş geçerir elhamdülillah. Ve daha bu şarait hakkında bir zarf etmeyi istedim. Biz kirgende anam özünden aldı bir saat bu budilnik gibi anda olsun deyip çünkü sabah namazlarga turup anda ne telefonlar alalar işte kirgende ne telefonlar var ne saatleri ne bir şeyleri var anda kadimlerini sorasalar ular da işte настроенияларга göre isteseler aytırlar istemeseler aytmacaklar böyle hıyanetliğinde onlardan da göresin de bu sebepten ana bir saat aldı budilnik gibi yapmadı kullanmağa. Ve kirgende dasmotr yapkanda işte bütün mahsulatlarını, perdaçkalarını, urbalarını bakanda bu nedir bu? Anam da söyledi böyle işte bu sebebinden aldım. Bu da kadim aysa çıkkanda mutlak onu özünün kaytara alırsınız. Çünkü o özün onu alıp anda kırıp olamaz. Ve daha bir
Şu sebzelerini artlamaya, temizlemeye bir çistilka böyle bir sebzelerin için bir ifaçık bir plasmas bir aile dışlar. Bunu da için su aytı. Bunu anda kullanmaya isteseniz ama akayını sonra özünden alıp kayıtıp olamaz. Ve ende уже babam bunu görgende anamız sonra ya bu nasıl sen kırgızdın? Bu anam ayta böyle işte ayttım. Men de son diyeyim babam ya bunu diyeyim ne zararı var bu ifacık bir saatine. Sanki men sana bir bilmeyeyim bir bıçak getirdim ya da bir telefon kompüterini getirdim bir zarar действительно da belki getirilgen. Ya bunun ne zararı var? Babam da ayta bilesin oğlum değil. Bu hapishanenin maksadı adamga ne kadar maksimalna kıyınlıkını işte çıkarmaga, körsetmege o kadar bütün maksimalne bu kıyanetliğini o adamga çıkaracak, yapacak. Onun için işte aslında zarar olmagan şeyinden ularına böyle bakaylar. Buna işte kıskasından böyle. Dilever Bey, aslında babanız aytты mı sizge başka mabusler bizim mabusi siyasi mabuslerimizden görüşkende, laf etkende nasıl fikirleri, nasıl davranalar, nasıl münasebetleri arasında? Bilemiz ki çoğusundan işte hapishane o cinayetçilerin yeri. Kırslagan, öldürgen, kadınların namusunu aşagan, bu kırslagan ve ilahiri. Bizim ballarımız bilemiz ki bir kabatları yok ama onlar böyle kabatlı olan çoğusu insanlarla beraberlikte nasıl münasebetleri onlar hakkında başkaları ne düşünürler, ne aytalar? Mana bu kısa vakit içinde işte kene de imkanға göre başladım soramaya ahval için mana kene de buna siz şimdi bergen sualın için de soradım nasıl işte anda yaşaysız buna ularını koloniyanı ozu bir kanunları var uların kanunlarına göre böyle bir bilesiz anda kazarma gibi baraklar keteler ende işte baraklarda kaç katlar var. Kat bu işte bir barak gibi, bir atriyat gibi. Şimdi atriyatlarda içinde bir 80 adam var ya da daha ziyade var. Şimdi bu atriyatların, bu adamların aralarında nasıl olmayacaklar da var. Ve babam gibi haksızlıkka düşken, bırakan hapishanelerge de düşken adamlar da var. Çünkü Stavropol herkes bile bu Kafkas'ın bir parçası. Kafkas'ın ahvalını, vaziyetini, Kafkas Müslümanlarını herkes bile. Çünkü bu hükümetin de bu terörist davaları ya da ekstremist davaları Müslümanlarga nasıl takalı bu lagablarını kakraz bu Kafkas'tan başlandı. Ende soraganda nasıl işte başkalarının işte konuşasız mı, konuşmaysız mı? Ularda böyle işte bir adet endi kıbı oldu. Müslümanlar birbirinden toplaşalar, bir cemaat anda var. Bu Müslüman cemaatin içinde işte ayrı kaysı milletlerden var. Kavkaslardan, Balkardan, Çerkesler, Dağıstanlar, Çeçenler, Orta Asya'dan çok adamlar var. Bu Uzbek din kardeşlerimiz, Tacik din kardeşlerimiz ve Kırım Tatarlardan anda pek az. Bunda bir iki adam var algan. Başka cinayet yapan adamlar. Onun için işte buna bütün Müslümanlar milletke bakmayıp bir cemaatka toplanalar ve bu cemaat içinde işte bulunarlar. Camiye baralarında bulturlar özün yardımın, özün kollarının korantalar yardım etelerin bir perdaşka gibi akçalar toplanıp işte bir şeyler bir cami gibi kurtlar özne anda cuma namazlar şimdi başladılar alıp barmaya. Onun için işte bana böyle cemaatçide ular işte bütün bu ömrünü geçiyorlar. Ve daha bir tarafı var ular bizim baba ve Enver Mahmutov ve ularının koloniyalarda daha bir adam var bu Akram onu bir Akram ağa bu 2000
16. senede Akyarı şehrinde iki tane Kırgız din kardeşlerimiz algan ediler. Bu Nigmat Ağa ve Akram Ağa. Kene bu statyada ve buna Akram Ağa bu kolonyada oturan ve buna onların statyası onların işi aslında erkek sonu ende anlay bu siyasi işi ve onlara aslında kadim taraftan ya da başka cinayetlerinden taraftan aslında bir işte öyle ne dedim aytayım понятие da öyle şey var anda kolonyalarda öyle Allah'a şükür babama bir şey yok o başka cinayetlerden de bir hürmet gibi. Bana böyle işte vaziyet anda. Asıl da günleri nasıl geçi? Olar sabahdan akşamga işte tek o baraklarda oturalar mı? Nenen uğraşalar? Okumağa işte bilmeyeyim bilgi almağa imkanları, çareleri var mı? Birinciden elhamdülillah bu İslam dininde hapishaneler, bu hapishanenin daha bir adı var. Bu medrese Yusuf Peygamber'in medresedir. Bu medrese içinde illa da adam ne okunay, bir bilgiler ala ya da nefsini doğrulata. Elhamdülillah adamlar bizim din kardeşlerimiz hapishaneye düşken son kene de bilgilerge yakınlaşalar. Azatta tapmagan vaktini Kur'an okumağa ya da bir kitaplarını okumağa çareli orları olmaganda mana bu hapishanelerde kene de elbette bu vakit tapalar ve Arap tilini öğrenirler. Başkalarını mana hatırlayıp aklımda mana Ruslan Zeytullayev, Ferhat Seyfullayev ve ular İngiliz tilini öğrendiler. Daha bir tillerin başladı işte okugan ediler, tırışa ediler, hareket ediler okumağa, bilmege, öğrenmege. Onun için işte babam da öyleydi. Ularını cami kurulmağa o günde bir oda var ya da bu oda içinde ular namaz kılaydılar. Yanında bir kitaplar var ya da gelip Kur'an okup bir İslam dininden pasılka yollagan kitaplarını okuyurlar. Buna bu bir taraftan. Çok namazlar kılarlar, çok dua ederler. Daha bir vakit Allah kunde bu vakit 3 kere mi ya da 4 kere dışarıga bir проверка gibi çıkarlar ular dışarıga ve nedir şu? Проверка отряда gibi bir проверкаларын geçer. Bu da pek çok vakit alır. Ve Kenne'de bizim halkımız bu dembel halk aslında değil. Onun için işte imkanlara göre babam hapishaneye alıngan o günde bir iki ay aşçılık zinattan çalışaydı. Ve Kenne'de bu aşçılığına mahsulatlara göre anda da bir şeyler pişirir. Ve anda bunda bir fide mi ya da urluk tapsa bir şeyler asray, saça sonra ne kullanar. Buna böyle işte vakitleri geçer. Aslında bir taraftan bilirsin vakit anda çok ama işte yavaş bir kere Süleyman Ağa Asanov'un men mektubunu okudum ve bu ağamız anda yaza bir şey adamlar bilirler anda pek sözler vakit ama vakit pek tez geçer. Onun için işte buna babamda vaziyeti öyle. Buna 5 yıl başka Kore'si bir taraftan pek babam bir vakit geçti. Ama işte bu da vakit tez geçti Allah'a şükür. Böyle işte. Ve kıskadan aytabilirsiniz mi babanız halkımızga belki de o isteklerin aytkandır, bildirgendir, nasıl tavsiyelerinin bulundu? Halka aytkan fikirlerini teşekkürlerini o günde daha bir özüme işte ben belirledim bir aytayım işte bir hikaye mi ya da ne mi hikaye olup geçecek. Bir adam bir cinayet için bir başladı aytmağa. Bu da adam şimdi işte zahmetleriniz ele olsun pek bir ağır cinayetini yaptı. Adamını öldürüp bunun toktanmadı. Bu adamını ifaçık parçalarga soyup aslında olmayacak bir adam. Ve bu adam şimdi buna
yanlışsam da bağışlarsınız. No 12 yıldan ziyade almadı. 12 yıl galiba bu adamға verdiler. Ende men diyeyim baba subhanallah diyeyim. Buna böyle adamға 12 yıl verdiler. Bunda adamlar diyeyim Kur'an okuylar, kitaplar okuylar. İslam boyunca yaşamayı hareket ettiler. 19 yıl alalar. Ve 19 yıl atırgan son babam aytaydı anda da bir başka işler var idi. Bu da İslam hakkında tek Kafkazlarda. 16 yıl bir adam oturdu. Bu hapishanede imam oldu. 16 yıl oturup çıktı. Bana çıkacak konu geldi. Dışarıya çıktı. Da korantalarının konuşmaya imkanı olmadı. Polis kadimleri keleyler. Diler sen anda koloniyada oturganda bir şeyler anda bunda davet ettin. Sebebinden kene kapatalar bu adamı. Men için bu şaşılacak şey diyeyim da. Ve babam di bilesin oğlum. Evet di. Bana bu din okugan söyle adamlar. Bu herkesge örnek. Herkesge örnek olgan son onlarını kapatalar ve hükümetke buna adamını yaşayışı, adamını canı aslında bir şey düşünmeyler. Adam öldürülse, buna katil olsun, hırsız olsun, daha bir narkotik satkan adam olsun, aslında hükümetke bu zarar değil. Adı halk hükümetke zarar buna böyle akıllı adamlar. Akıllı adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan gibi bu haramın halalının ayrılgan soyda bu akıllı adam. Onun için işte buna böyle bir sizge tarif etmeyi isterim. Ve halka aytkanda birinciden bu balaban selamlar. Babam aytıp bilmegenlerge bütün halka, bütün adamlarga, herkesge balaban ayrı selamlar. Men bunda kelgende tünevin gece geldik. Sabah indi mahkemek Ahmetç'te oldu. Bizim kudamızın Ali Ağa Fyodorov'un ve Ernest Ağa'nın konuşumuz buna. Dostumuz onların mahkemesi geçti ve elbette gerek oldu bu mahkemeye gitmeye. Çünkü amada buldursan da ama bu desteğini kimse senin boyundan onu almadı. Onun için Dilever Bey, çok sağ olunuz. Allah razı olsun sizin hareketlerinizden, faaliyetinizden. Babanız da Allah Teala nasip etsin tez vakitte çıkmağa ende 5 yıl devamında hapishanede buluna. Umumen 8,5 yılga bilgenime göre babanızga berdiler. Allah'a duacı olamız. Odan evvel çıksın da hepimizni kuvandırsın. Çok sağ olun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden şimdi canlı bağda siyasi mabus Remzi Bekirov'ның oğlu Dilever Remzi Memetov'ның oğlu Dilever Memetov bulundu ve o bizge tarif etti babasının nasıl görüşüp olup geçkeni. Hatırlatam Remzi Ağa Memetov şimdi Stavropol regionunun koloniyasında buluna ve akları olarak 3 günlük görüşüvge Dilever anasının kardeşinin barıp Remzi Ağa'nı ziyaret ettiler ve hatırlatam bu dava boyunca 12 Mayıs 2016 senesi Bahçesaray'da böyle kütlevi tintuvler olup geçti. 4 Kırım Tatarlarının evinde kırıp sabadan basıp hapiske bıraktılar. Bu Enver Mamutov, Zevri Apsitov, Rustem Abeltarov ve Remzi Memetov. Şimdi onlar hepsi Rusya'nın koloniyalarında bulunalar ve şu anda Tunev'in Avrupa'da böyle nevbetteki rezolüsiya kabul edildi ve bu rezolüsiya hakkında o rezolüsiyanın içinde ne olganı şimdi talep edeceğimiz bilmege ve bizden canlı bağda Yaroslava Yudina, Зміна Аккорчаладжи Мерkez'nin менеджеры. Добрый день, Ярослава, вы нас слышите? Добрый день, да, я вас слышу.
Ярослава, вот вчера всем нам было известно то, что на третий день заседания парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция, которую украинская сторона назвала, с одной стороны, самой жесткой по отношению к России, с другой стороны, победой Украины над Россией. Как бы вы прокомментировали, что было вчера принято, и ее, на ваш взгляд, как правозащитницы, реальное значение и положение дел, вот, что она дает? В любом случае, принятие вчерашней резолюции имеет очень важное значение для Украины. Резолюция закрепляет несколько очень важных моментов. Во-первых, в этой резолюции Парламентская ассамблея Совета Европы уже в который раз подтверждает, что Парламентская ассамблея Совета Европы не признает попытку аннексии Крыма, что Парламентская ассамблея решительно осуждает оккупацию полуострова, а также вчера впервые Парламентская ассамблея сказала, что она также решительно осуждает любые попытки Российской Федерации легитимизировать или нормализировать попытку аннексии. Раньше таких тезисов в резолюциях Парламентской ассамблеи Европы не было. Также, чем важна эта резолюция? В ней Парламентская ассамблея констатирует ряд очень серьезных нарушений прав человека. И здесь можно процитировать госпожу Петру Байер, которая является главой комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по равенству и недискриминации, которая сказала вчера в своем выступлении, что в резолюции, которую мы сейчас рассматриваем, в ней имеют место быть нарушения практически всех статей Европейской конвенции по правам человека. То есть речь идет о таких масштабных нарушениях. Языклар болсын, бағымыз жойылды, сағыл телесерділер. Шынды біздің режиссерларымыз бағыны түзілтмеге тырышачаклар. Мен есе хатырлатам, біздің шынды жанылы бағда Ярослава Юдина ве о бізге Авропа Бірдемлігінің парламент ассамблеясы қабыл етілген резолюция ве о резолюция ішінде не олғаны ағнатмаға тырыша. Ве Украин делегациясы бу көрішуде иштирак еткенлері епс айталар. Бу резолюция кечкен резолюцияларға көре данда күчлі, данда Русияге тесір еткен резолюция ве башқа резолюцияларға көре оны тесірі данда чок оладжак. Ярослава, мы снова с вами на связи. Продолжайте, мы вас слушаем. Я снова с вами. Я продолжу, что резолюция констатирует очень большое количество нарушений прав человека, и в частности прав крымских татар. Там идет речь и о практиках насильственных исчезновений, о практиках убийства, о применении пыток, о ненадлежащем обращении с задержанными, о незаконных задержаниях, о несправедливых судебных процессах, о нарушении права на справедливый суд, нарушении свободы религии, нарушении свободы слова, нарушении свободы ассоциации и так далее. То есть там действительно, по большому счету, нарушены чуть ли не все статьи Европейской конвенции о правах человека. В чем еще важность резолюции? Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что именно Российская Федерация несет ответственность за нарушение этих прав, так как именно Российская Федерация осуществляет эффективный контроль над этой территорией. И это не просто тезис парламентской ассамблеи, это уже подтверждено решением Европейского суда по правам человека по приемлемости в деле Украина против России касательно Крыма. Кроме того, в резолюции также указывается, что Российская Федерация должна немедленно прекратить нарушение прав крымских татар, о которых идет речь в резолюции, а также принимать все возможные меры для того, чтобы предупреждать такие нарушения в будущем. Что еще интересно, в этой резолюции есть отдельный абзац, в котором сказано, что частая практика нарушений прав человека в Крыму, а также незаконное применение российского законодательства в Крыму, которое противоречит международному праву, оно создало атмосферу враждебности и страха, которая может затронуть любого человека, живущего в Крыму, то есть не только крымских татар, но и украинцев, допустим. Однако там в этой резолюции подчеркивается, что именно крымские татары являются жертвами особого давления и постоянных нападок, скажем так. То есть в этой резолюции подчеркивается, что помимо того, что крымские татары являются жертвами нарушений прав человека как таких, они еще являются жертвами дискриминации в связи с особым количеством таких нарушений.
А скажите, пожалуйста, вот резолюция принята, за нее проголосовало 73 голоса за, 17 против и 2 воздержались. Резолюция принята. Но вот какова реальная сила резолюции, на что она может повлиять? И вот в состоянии ли она как-то остановить или сбавить пыл России в ее агрессии, в ее вот этих преступлениях, которые она совершает на территории оккупированного Крыма? Ну, тут есть два момента. Первый. Во-первых, действительно, резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, они не имеют обязательной силы, то есть это не международный договор, как, например, Европейская конвенция о правах человека. Однако депутаты, которые голосуют за эти резолюции, при том, что они не могут никак обязать Россию выполнять эти резолюции, путем принятия резолюции депутаты признают наличие определенных фактов. То есть они признали очень частые нарушения прав крымских татар. И в дальнейшем на эти резолюции могут ссылаться, допустим, судебные органы. То есть ничего не помешает Европейскому суду по правам человека при рассмотрении жалобы по сути в деле Украина против России касательно Крыма ссылаться на выводы членов парламентской ассамблеи в этой резолюции и говорить, что было констатировано большое количество нарушений прав человека, то есть административная практика нарушений положений Европейской конвенции в Крыму. То есть влияние может быть с этой точки зрения. Второй момент. Какое влияние может иметь эта резолюция в рамках Ассамблеи? Мне кажется, что вчерашнее голосование показало россиянам, что даже те делегации, которые обычно считаются пророссийскими, ну или не будем называть их пророссийскими, более лояльными к России, как, например, делегация Франции, делегация Швейцарии. Кстати, один депутат швейцарский таки проголосовал против. Там была в полном составе делегация России и один швейцарец. Однако другой швейцарец вчера на выступлении во время обсуждения голосования, который вроде бы из делегации страны, которая обычно очень лояльно относится к России, он очень ратовал за принятие резолюции, говорил, что она объективная, что действительно права нарушаются, и Ассамблея не должна закрывать на это глаза. Точно так же и французские депутаты вчера, все, которые выступали, они все высказались в поддержку резолюции. То есть Российская Федерация видит, что даже ее плюс-минус постоянные союзники на этом фронте борьбы с Украиной в рамках Совета Европы, они все же выступили за резолюцию. То есть эта поддержка России, она не вечна, и не во всех ситуациях она остается. Спасибо большое за включение, за ваши пояснения. Будем надеяться, что все вот это международное давление, все резолюции, которые принимаются, будут тем фактором, которые вынудят Россию все-таки деоккупировать Крым, отпустить всех политзаключенных и вернуться к тому, что было, скажем, до 2014 года, к этим уже устоявшимся и всем привычным распорядком сил и границ. Спасибо большое, Ярослава. Спасибо вам. Бізден жанлы бағдашында Ярослава Юдина болынды Змина адла Корчалайджы мерkezінің азасы. Бұл программамыз соңына келмекте. 5 dakika teneffüsten son бүгін программамызны девам етежеміз ве мұсаферні сізге анонс етем. Бұл адвокат ве Ақ Корчалайджы Лилия Гемиджи бұл студияда олacak. Атырылы олыңыз. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчақ яққанда,
Яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Йоқусыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен кылсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжа қолды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олacak күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Селам алейкум, сайғыл телесерджилер. Бүгін программасыны сейретесі студияда мен Сейтумер Сейтумеров ве бұл программамыздың мұсафирімізні сізге тақдим етмеге азарым. Бұл біздің адвокатымыз ве ақорчалайжымыз Лилия Геминджи. Селам алейкум, Лилия тата. Алейкум селам. Чоқ мемнумыз сізні Киевде көрмеге. Чоқ вақыт девамында бұл ковид себеплері или мұнда келіп оламаған едіңіз. Лилия тата, бүгін пек чоқ сізнен музакер етежек мевзулар бар.
Чөнки сіз бүтін бұл саяси даваларда иштирак етесіз, галиба бір дава жоқ нерде сіз иштирак етмейсіз. Ама кен енді башламақ истередім, менімже бөле шындыки күнде мұйым меселе, бұл яқында енді белесем алушта екінші давасының қарары чықалажақ, ве анда бір тарафтан мушкул бір меселе 4 мабус, 4-іне 66 ел прокурор тақиқатчы тарафындан бөле апыз жазасы истенілді. Екіншіден, 4 адам içerisinden üçüsü енді böyle esli başlı ağalarımız, elini keçken 60'a yakın olgan ağalarımız. Bu dava hakkında ne aytabilirsiniz? Tahkikatçılar neler getirip oldular? Nasıl öz izbatlar ile bu 4 bizim vatandaşlarımızın kabatlı dep sayıp düşüneler? Но это дело аналогичное всем другим делам, и доказательства, которые здесь приводятся, это прослушки, выполненные на основании этих прослушках экспертизы от псевдоэкспертов и, собственно, показания скрытых свидетелей. Ничего нового в этом деле нет, но для тех, кто следит за этим делом, кто следит за теми показаниями, которые дает скрытый свидетель, за теми заключениями, которые делают эксперты, конечно, это дело представляет особенный интерес. На аудиопрослушках все 4, а потом уже и впоследствии арестованный Зикирья Муратов, это считается одна группа, они говорят о том, что необходимо оказывать помощь политзаключенным, что необходимо помогать финансово, ходить на суды, оказывать свою поддержку и оказывать свою солидарность. И вот эти разговоры, они, собственно, и являются основанием для преследования их в уголовном порядке. Но необходимо отметить, что преследование именно этой группы, оно началось намного раньше, и уголовное преследование — это такой своеобразная корона, да, в этом преследовании. Преследование началось, собственно, религиозной общины, членов религиозной общины города Алушта. Религиозная община с 1994 года по решению Совета министров Автономной Республики Крым получила по акту приема передачи мечеть, которая находится в городе Алушта. Эта мечеть признана памятником культурного наследия крымских татар. И, собственно, с этого времени, это уже более 2 десятков лет, мечеть находится в распоряжении общины, она ремонтировалась, облагораживалась. Это было место посещения для туристов, проводились различные туристические какие-то мероприятия в этой, разъяснялось туристам, когда возникла мечеть. И последовательно все члены религиозной общины, они попали под преследование. Имам Юсуф Аширов, он попал под административное преследование, ему уже неоднократно были вынесены административные штрафы. Ленур Халилов, как председатель данной общины, попал под уголовное преследование. Мы были свидетелями того, как в мечети отключали свет. Aynı Ramazan ayında olgan için. Да, это действительно было в месяц Рамадан, для того, чтобы люди не собирались. Ну и понятно, что все это направлено на то, чтобы в этой мечети не главенствовала какая-то, скажем так, мысль, которая портит картинку, которая раскрывает все, что происходит в Крыму, и раскрывает все эти планы, и помогает людям оказывать солидарность и выступать в защиту тех, кто сегодня оказался под различными видами преследования. Это действительно очень показательный процесс именно с точки зрения преследования по религиозному признаку. Асылда bu caminin böyle takip etilgen meselesi, bu caminin din cemiyetinin azaları sebebi belesem o din cemiyet kırmi şimdiki özlerin adlandırgan muftiyat böyle tarafına ve onlarını şimdi öyle mustakil olğanı için takip eteler. Demek siz aytkanız gibi 94 senesinden onlar böyle mustakil din cemiyet gibi sayılalar. Bu baskı nege ketiri? Demek olar isteler bu din cemiyetini alıp o muftiyatqa tıkmağa nasıl?
Действительно, можно оценивать эту мечеть с точки зрения, скажем так, официальных представителей, как мечеть, которая не является подконтрольным. Ведь что такое мечеть? Это в первую очередь рупор, да, рупор для народа, откуда можно рассказывать не только об исламе, но и о каких-то других событиях, которые происходят, и подавать их под определенным углом. И члены этой общины, они как раз-таки давали оценку всем событиям, именно объективную оценку этих событий. И преследование, оно приобретало разные направления. Имама Юсуфа Аширова признавали ведущим незаконную миссионерскую деятельность. Законный олмақ үшін демек барып андан справка алмақ керек, мне керек. Законный олмақ үшін. Здесь вообще очень интересное понятие, как можно признать незаконной миссионерской деятельностью те обряды поклонения, которые мусульманин выполняет в мечети вместе со своими единоверцами. То есть здесь вообще не было миссионерской деятельности с точки зрения закона. Имам Юсуф Аширов выполнял поклонение, обряды поклонения. И выполнял он это со своими единоверцами. То есть миссионерская деятельность предполагает донесение своей религии или своего какого-то культа, вероучения представителям других течений, других направлений. Здесь мусульмане собрались, выполнили коллективный намаз условно, и тот, кто вел этот намаз, он был привлечен за незаконную миссионерскую деятельность. Это не укладывается в рамки каких-то разумных логических рассуждений, но, тем не менее, это имеет место быть. После Ленура Халилова возглавил данную религиозную общину эмир Валиев Руслан. Он также был привлечен к административной ответственности, и согласно российского законодательства местная религиозная община вынуждена была его исключить из членов общины, чтобы не получить определенные предписания, собственно, в сторону общины. Это делалось планомерно, и, наверное, показательным является то, что во время суда над Юсуфом Ашировым приходили свидетели. Это были люди, которые доказывали его незаконную миссионерскую деятельность, и доказательством его незаконной миссионерской деятельности служило то, что он не читает намаз по имаму Ханафи. Кто вам об этом сказал? Да мне люди сказали. А какие люди? Я не знаю. Посмотрите, в уставе религиозной общины как раз-таки прописано, что все обряды поклонения выполняются именно по мазхабу имама Ханафи. И даже если бы они выполнялись по мазхабу имама Малики, как утверждали некоторые свидетели, то, собственно, это такой же ученый-богослов, исламский ученый-богослов, и выполнение обрядов поклонения именно по, скажем так, по правилам этой исламской школы, оно, собственно, не противоречит ничему. Но, тем не менее, не понимая сути, люди высказывали, я так полагаю, свою личную неприязнь к этому человеку посредством различных домыслов, разговоров, в которых они где-то, когда-то непонятно от кого слышали. Лилия Ханым, вот если посмотреть на сроки, которые хотят вынести фигурантам этого дела от 13 до 19 лет, учитывая, что фигурантам там троим из четверых от 50 до 60, это же ужас получается. Это По сути, не хочется эти пожизненные. слова произносить, но это как будто билет в один конец. Но на самом деле это так и есть, особенно учитывая здоровье тех людей, которые сегодня находятся в следственных изоляторах. Это больной Руслан Нагаев, это нуждающийся в медицинской помощи Руслан Мисутов, да и Ленур Халилов, несмотря на то, что от него не было каких-то громких и критических заявлений о состоянии здоровья, с возрастом у человека здоровье оно не улучшается, и находясь в условиях, которые не помогают, а наоборот ухудшают здоровье, безусловно, это сроки, можно сказать, пожизненные для этих людей. И самое печальное то, что эти пожизненные сроки выносятся на основании
абсолютно неприемлемых доказательств их вины. Нужно подходить с той точки зрения, что если вы их обвиняете в участии в террористической организации, то со стороны террористической организации, либо ее членов от имени организации должны были быть какие-то террористические акты. Их нет. Нету ни одного приговора, которые были бы вынесены за конкретные террористические акты. Либо призывы к нему. Да, членам этой организации. Второе, должны были быть какие-то действия, именно выполненные самими фигурантами этих дел. То есть это не просто чтение, да, обсуждение, либо какие-то мысли высказанные. Это должны были быть, условно, приготовление к насильственному захвату власти, либо совершение каких-то действий, которые бы подпадали под действие закона о противодействии терроризму и под действие статьи, говорящие о том, что они покушались на власть. Ну, всего этого мы не видим, но при этом такие драконовские сроки уже, к сожалению, наверное, привычкой становится их видеть. То есть мы не видим тенденции на снижение. То есть если вспомним даже первые уголовные дела в этом направлении, там были сроки 5 лет, 6, 7, 8. И потом мы видим, как они взлетели к 20 после вот этих всех поправок, и никаких изменений нет. Вот вы отметили также, что Зикирию Ага Муратова присоединили к этому делу. Он у нас вообще самый пожилой человек, насколько мне известно, из всех политзаключенных. Ему 64 года. И, насколько мне известно, сейчас у него очень тяжелые условия, то есть пребывания в СИЗО, и у него болячки обострились. Об этом что можете сказать? Да, это действительно самый пожилой, это инвалид, и плюс ко всему прочему, на его иждивении, тем не менее, находится несовершеннолетний ребенок. То есть у него есть сын, который еще не достиг совершеннолетия, и до момента задержания он обеспечивал и содержал своего ребенка и участвовал в его воспитании. И условия в СИЗО, они не отвечают стандартам ни международным, ни национальным стандартам. И нахождение в таких условиях лиц с какими-то хроническими заболеваниями приводит к тому, что эти хронические заболевания, они обостряются. Также происходит и с Зикирией Муратовым. Находясь в общей камере, где было большое количество заключенных, это духота летом, да, это сырость с условием, что нет ремонта, это какие-то другие вещи, которые не способствуют улучшению здоровья. Плюс это люди, которые курят, это шум постоянный, невозможность уединиться, отдохнуть. Для 64-летнего больного человека. Это привело к тому, что у него систематически начало подниматься давление, и давление поднималось до 180-200 делений аппарата. Это высокое давление, после чего он был переведен в одиночную камеру, где давление его немного стабилизировалось в условиях того, что не было внешних воздействующих факторов неблагоприятных в виде курения, в виде шума и так далее. Пробыл он там относительно, скажем так, недолго, и после чего был обратно переведен в общую камеру. И на одном из судебных заседаний его подняли на 5-й этаж. И конвойная служба просила меня ходатайствовать перед судом, чтобы все следующие и последующие заседания проводились в залах, которые находятся на нижних этажах, в связи с тем, что он вынужден, согласно инструкции по конвоированию, он вынужден подниматься пешком. Это больные ноги, это инвалидность, это одышка, это руки, закованные в наручники, и человек поднимается на 5-й этаж. Естественно, это очень тяжело, что даже конвойная служба, она обратила на это внимание, и я ходатайствовала перед судом, суд прислушался к такой небольшой, скажем, просьбе и проводит последующие заседания в залах на нижних этажах. Но суд должен не прислушиваться к тем ходатайствам о проведении судебных заседаний на нижних этажах. Суд должен объективно оценить здоровье Зикирии Муратова
И на неоднократные ходатайства со стороны защиты об избрании ему иной меры пресечения должен реагировать суд. Те доводы, которые приводит государственное обвинение при продлении срока содержания под стражей, они не поддаются никаким комментариям. Он является гражданином иностранного государства. 90% крымчан имеют гражданство Украины, которая является для Российской Федерации иностранным государством. Он может воздействовать на свидетелей. Он знал о том, что были арестованы первые 4 человек. Он знал, что он с ними общался, и он прекрасно мог бы и покинуть территорию Крыма, он мог воздействовать на кого бы то ни было, да, в пределах тех возможностей, которые у него. Но этого не случилось. Это говорит о том, что данный человек не считает себя виновным, этот человек не считает необходимым скрываться, потому что не видит за собой вины, и этот человек вернулся в Крым для того, чтобы жить в Крыму, созидать в Крыму, и для того, чтобы его, скажем так, продолжение, его семья, все проживали в Крыму. А вот о том, что мы постоянно являемся свидетелями того, что как вот нашим политзаключенным плохо становится, они болеют, какие-то хронические заболевания воспаляются, но при этом никак не оказывается необходимая медицинская помощь. О чем это свидетельствует? Это халатность, это просто целенаправленное вот такое морально-психологическое давление на заключенных. Как это можно назвать вообще? Ну, мы не, если подходить объективно, то мы должны сказать, что... Это, по сути, пытки. По сути, да, это и есть пытки, но это пытки не только по отношению к нашим подзащитным, это такое отношение происходит со стороны ФСИН по отношению ко всем, кто содержится в условиях несвободы. Это, по сути, преступление ФСИН по отношению к... Здесь нужно говорить о том, что, возможно, нет необходимого не просто желания, а возможности оказывать медицинскую помощь. Но тогда необходимо рассматривать возможность оказания медицинской помощи со стороны каких-то частных медицинских организаций, которые оплачивались бы родственниками. Родственники готовы оплачивать услуги медицинских организаций для того, чтобы поддерживать состояние своих близких и родных. Но, к сожалению, не происходит, мы даже не можем получить разрешение на оказание вот каких-то медицинских услуг со стороны частных медицинских организаций. И на самом деле это очень тревожный знак, когда такие пожилые люди, как Сервет Ага Газиев, как Шабан Ага Умеров, Энвер Умеров, и это больные люди, и они не получают медицинскую помощь, адекватную медицинскую помощь. Это может привести к тому, что действительно, как вы сказали, это билет в один конец для этих людей окажется. И здесь каждый должен понимать ту личную ответственность за судьбу этих людей. И нужно понимать, что если ты ничего не делаешь, то ты по факту становишься соучастником того, что этот человек не получает медицинскую помощь, и что это может привести к каким-то, вплоть даже до летального исхода, последствиям. Вот вы уже затронули Сервет Ага Газиева, также не могу не затронуть, вот последнюю неделю мы обсуждали в эфирах состояние здоровья Джемиля Ага Гафарова. Это два вот наших тоже одних из самых пожилых политзаключенных. Каково состояние здоровья их? Вот Сервет Ага увозили прямо в больницу. Джемиля Ага тоже была информация, что у него там с сердцем очень большие проблемы на почве почечной недостаточности. Что им было оказано вообще? Где они также продолжают находиться в СИЗО? Джемиль Ага находится в противотуберкулезном диспансере. Какая медицинская помощь ему оказывается на сегодняшний день, неизвестно. Я могу сказать, что нам стало известно о том, что он туда был направлен без каких-либо личных вещей, без продуктов. И на протяжении нескольких дней у него не было возможности употреблять те продукты, которые у него были в следственном изоляторе, с учетом той еды, которой их кормят.
нашелся человек, который вызвался сделать передачу. Передачу он сделать не смог. Нам известно о том, что у него, со слов адвоката, известно, что у него упал сильный гемоглобин, и не смогли ему даже передать шоколад. Мотивировали это все тем, что передача возможна только исключительно во вторник и в четверг. В этот вторник передача была сделана. Я надеюсь, Джемиль Ага уже получил небольшую посылочку для того, чтобы поддерживать свое физическое состояние. А Сервет Ага Газиева, его просто вывезли. Он неоднократно жаловался на боли в печени. И все, что ему сделали в момент, когда его вывезли в больницу, это просто осмотрели. Ему не сделали печеночных проб, ему не сделали УЗИ печени. То есть, я так полагаю, что врач только лишь визуально определял, болит у него Ужас. что-то, либо не болит. Мгм. Также вот не могу не спросить о Риза Ага Умерове. Это белогорская группа, которым уже был вынесен приговор. Риза Ага получил один из самых суровых наказаний в этом деле — 18 лет. Это 60-летний наш соотечественник. Сейчас, насколько мне известно, они ждут апелляции. Каково его состояние, так как он тоже, насколько мне известно, имел ряд заболеваний своих? Энвер Ага Умеров содержится в СИЗО города Новочеркасска. Сейчас они содержатся в одной камере с фигурантом другого уголовного дела, с Сервером Мустафаевым. И недавно посетил адвокат, получил информацию. Состояние Энвера Ага Умерова, оно тоже вызывает серьезные опасения. Он уже давно нуждается в операции, в оперативном вмешательстве, но, к сожалению, все эти заявления, которые были написаны на медицинское обследование, не на оказание ему медицинской помощи, они не срабатывают и не получают должного отклика. Учитывая, что он содержится в одной камере с Сервером Мустафаевым, то я понимаю, что рядом с ним есть человек, который будет оказывать ему по мере возможности помощь, который будет ухаживать за ним и который воспринимает его в качестве своего отца. И был издан дневник Сервера Мустафаева о его нахождении в камере вместе с Эдем Ага Бекировым. То есть у него уже был опыт нахождения в камере с пожилым, нуждающимся в помощи, и в том числе и медицинской помощи нашим соотечественникам. И вот он описывает это в своем дневнике. И я уверена, что с его стороны будет помощь, но этой помощи для Энвера Ага недостаточно. Его нужно вывести, обследовать. Та помощь, которую может оказать Сервер, это лишь какой-то уход, как говорится, подручными средствами, а это непосредственно медицинская помощь нужна, тем более, если, как вы говорите, оперативная. Оперативное вмешательство необходимо давно, и то, что это оперативное вмешательство оттягивается, оно может привести к серьезным последствиям, к серьезным и неустранимым последствиям. Вот касательно политзаключенных, сейчас несколько таких интересных, на мой взгляд, инициатив, полезных, возможно. Это и со стороны МИДа мы слышали, то, что привлекаются на международной арене политические менторы. Вот уже у Османа Арифмеметова есть известный философ, мыслитель, политик Фрэнсис Фукуяма. Также подобную инициативу запускал Крымско-татарский ресурсный центр в конце прошлого года. И эта инициатива была направлена на депутата Верховной Рады. И вот, в частности, семью Риза Ага Умерова, Энвера Ага Умерова, взял под свою опеку депутат народный Владимир Арьев. Мы с ним включались, буквально несколько дней назад обсуждали. Как вам кажется, видится, то есть вот подобные инициативы, с одной стороны, внутри украинской политики, с другой стороны, на международной арене, как-то будет ли содействовать, там, не знаю, освобождению, либо большей раскрытии вот этой ситуации, которая будет способствовать, чтобы больше давили на Россию? Как вам видится? Но освобождение — это скорее процесс политический, и здесь участвуют политики. Менторство все же оно предполагает
то, что есть определенная опека над какими-то конкретными лицами со стороны видных публичных деятелей, и эта опека предполагает именно то, что эти публичные деятели на любой площадке будут говорить о своих подопечных. Это о семье Умеровых говорит Арьев, он выпустил ролик, то есть он говорит, и цифры, которые озвучиваются в каких-либо докладах, либо в каких-то заявлениях, они переходят в личные истории. Посредством личной истории человек проникается к тому или иному своему подопечному, начинает чувствовать, скажем так, какую-то родственную связь, и, безусловно, он будет о нем говорить, повышать интерес именно к этой персоне, и посредством повышения интереса к этой персоне в целом к тем нарушениям, которые происходят в отношении крымских татар. Мгм. Вот здесь такой вопрос возникает. Публичность, с одной стороны, она и защищает, а вот с другой стороны у нас ситуация сейчас с Теймуром Абдуллаевым, которая нам рассказала его мать, что он более года не выходит из штрафных изоляторов, из спецблоков. Вот вроде как это дело тоже хорошо освещалось, но при этом мы видим какой-то жесткий прессинг в отношении Тимура. На ваш взгляд, с чем это связано? Это какая-то попытка, проба вот прощупать, будет ли при таком морально-психологическом воздействии какое-то сотрудничество со следствием там, и тому подобное. Как вот на эту ситуацию вы смотрите? Я думаю, несмотря на то, что было достаточное освещение, как вы сказали, тем не менее, все-таки, если посмотреть, чем закончилась эта ситуация, первоначальное достаточное освещение на самом деле не было достаточным. Не было, значит, того порога публичности, когда бы по отношению к нему прекратили бы применять помещение в штрафной изолятор. И именно вот эта вот последняя кампания, которая была наиболее громкой и наиболее яркой, плюс забота, да, матери, ее активное поведение, оно привело к тому, что его из штрафного изолятора перевели в другую камеру. В условия, ну, это тоже строгие специальные условия содержания, тем не менее это не штрафной изолятор. И есть список нарушений, за которые, да, его привлекали к ответственности, к дисциплинарной ответственности, назначали ему штрафной изолятор. И если почитать этот список нарушений, он на самом деле удивительный. Да, не поздоровался не так с администрацией, пуговица была не застегнута, либо кровать как-то была заправлена. Но это не те нарушения, за которые штрафной изолятор является соразмерным наказанием. То есть за эти нарушения достаточно, на мой взгляд, предупреждения, либо... И вообще, является ли это нарушением? С точки зрения правил внутреннего распорядка, безусловно, есть прописаны определенные правила, и люди, которые содержатся в местах несвободы, они обязаны придерживаться этих правил. Насколько он неправильно поздоровался, я не могу судить, но если человек, который содержится, он совершает, точнее нарушает правила пребывания, то к нему должны применять меры дисциплинарного характера. Но помещение в штрафной изолятор — это несоразмерное наказание за неправильно застегнутую кровать или не застегнутую пуговицу на одежде. Штрафной изолятор, он должен быть за какие-то серьезные проступки. И, собственно, законодатель предусматривает штрафной изолятор как меру, которая способствует для того, чтобы изменить поведение. На самом деле это работает совершенно иначе, и оно не меняет поведение. Эта мера, она является больше карательной мерой в руках администрации. Вот Диляра рассказывала, что его побуждали, принуждали к сотрудничеству. Можете про это что-то рассказать? В чем оно проявлялось? Известно ли вам? Мне неизвестно. Это необходимо спрашивать у тех, кто общался при встречах лично с Теймуром Абдуллаевым, для того, чтобы понимать, к чему его принуждали.
и чего хотели от него таким принуждением, насколько это было активным таким принуждением и способствовало тому, что к нему в качестве меры наказания применяли помещение в штрафной изолятор. Но такую, скажем, возможность не стоит исключать, что вполне это себе возможно. И я допускаю мысль, что это применяется, сотрудничество оно применяется, но говорить детально в отношении Теймура Абдуллаева я не могу. А вот можете пояснить, как вот эти общественные акции поддержки влияют на ситуацию? Вот, условно, было много заявлений, раз по данным различных правозащитных организаций. В социальных сетях была акция, то есть поместить там специальный значок в поддержку. То есть как это вот мониторится с сотрудниками исправительных колоний? И вот человек, который нас сейчас смотрит, который не присоединялся, но вот что вы можете сказать такому человеку, который вот его действия взять в Фейсбуке, сделать этот значок, поставить себе, насколько это может помочь этим людям? Я вижу ситуацию так. Чем больше людей размещают информацию о подобных нарушениях, тем кампания становится более публичной и более массовой. Естественно, эта кампания, если за ней даже не наблюдают специально, так или иначе она попадает в поле зрения тех, кто является ответственными за колонию, либо за регион, в котором содержится колония, либо это прокуратура, и они обязаны реагировать на подобные факты. То есть они уже обязаны реагировать не только по заявлению, но и по факту выявленных публикаций или выявленных каких-то вот общественных реакций. И если, допустим, адвокат или сам человек, который содержится в колонии, пишет жалобы, то эту жалобу можно по-тихому потерять, проигнорировать, либо написать какую-то отписку, и это будет тихо и незаметно, если не выводить это все в паблик, то публичные компании, они как раз-таки привлекают внимание и заставляют специальные структуры, должностные органы реагировать на эту ситуацию. И это и уполномоченный должен отреагировать, это и прокуратура должна отреагировать, потому что это входит в их обязанности. И посредством этой широкой публичной кампании мы, собственно, заставляем и получаем реакцию от государственных органов. Возможно, она не всегда такая, какую мы ожидаем и какую мы хотим, но она в любом случае есть. Вот в целом все эти уголовные преследования проходили все этапы внутри России, то есть обычный суд, апелляция, кассация, и все это велось к тому, что должны были подаваться эти все судебные разбирательства в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. Вот если брать первые дела, это уже 6-летней давности, по сути, да, то есть дошли ли они туда, на каком этапе, то есть, еще тогда было известно всем, что это годы, там, 2, 3, 4, 5 лет, может быть, какие-то дела уже начали рассматриваться там по этому поводу, что можете сказать? Дела, да, логическое завершение всех процессов, они, конечно, либо в Европейском суде по правам человека, либо в комитетах при ООН. Еще ни одно дело не было рассмотрено. И если в Европейском суде есть зависимость от рассмотрения межгосударственной жалобы, и уже потом следует ожидать рассмотрения частных жалоб, то и, собственно, сроки рассмотрения в Европейском суде, они гораздо выше, чем сроки рассмотрения в комитетах ООН. Поэтому ожидать быструю реакцию не стоит. Это, скажем, медленный так механизм. Но, тем не менее, в любом случае, на мой взгляд, эти жалобы будут рассмотрены, и по ним будут приняты решения. А вот насколько они будут влиять на Россию? То есть она является же членом вот этих всех организаций. Условно, вот первое дело берем, которое по так называемым террористическим статьям. Вот уже 3 фигурантов на свободе, тогда давались еще не те сроки, а вот Руслан Зейтуллаев до сих пор находится в колонии.
например, ЕСПЧ принимает решение, что его осудили несправедливо, что он не виноват, что доказательной базы никакой нет в этом уголовном деле, по ней не имеется права этого человека осуждать на такие сроки. Там, ну, условно, они приняли совершенно другое решение. Что следует ждать? То есть обязана ли будет Россия его выпустить? Какова может быть реакция? Или это опять-таки будет Это такое декларативно? гадание на кофейной гуще, что следует ожидать. Поэтому, Ну, прецеденты есть если какие-то? рассказывать с точки зрения того, как оно должно быть, то это один момент. Если с точки зрения практики, как оно будет, то это может быть совершенно непредсказуемый момент. Поэтому самое главное, чтобы мы не останавливались, не опускали руки и продолжали вести свою борьбу за каждого политзаключенного до тех пор, пока он не окажется на свободе. И есть такое хорошее высказывание, когда говорится, что если ты опустил руки, ты уже проиграл. Вот, поэтому вот важно это всегда помнить, и важно идти вперед и делать все, что может сделать каждый человек, какая-то конкретная личность для освобождения этих людей. И результат, я уверена, будет. Лилия Ханымат, скажите, пожалуйста, вот в сентябре прошлого года был приговор по Бахчисарайской второй группе. И, насколько мне известно, подавалась апелляция, и максимальный срок, если мне не изменяет память, рассмотрения апелляции — полгода. Но вот уже скоро будет год, как апелляции до сих пор нет по второй Бахчисарайской группе. Это с чем связано? Это что такое вообще? Я вам даже больше скажу, еще не все поданы апелляции по второй Бахчисарайской группе. Часть адвокатов подала только краткие апелляционные жалобы и ждет некого момента X для того, чтобы подать дополнение к этим апелляционным жалобам. Нерассмотрение дела в суде второй инстанции связано с тем, что наши подзащитные адвокаты, которые работали по этому делу, написали заявление об ознакомлении с материалами дела. То есть со всеми теми томами, в том числе, которые были сформированы на стадии судебного следствия. И если бахчисарайских фигурантов ознакомили с судебными томами, при этом я хочу отметить, что их ограничили в ознакомлении, то есть им установили определенный срок, то с аудиопротоколом, это и в отношении Бахчисарайской группы, и в отношении Красногвардейской группы, и в отношении Белогорской группы вышла некая неувязочка. Аудиопротоколы судом были присланы защитникам с сопроводительным письмом, что ваш подзащитный обратился с заявлением об ознакомлении с аудиопротоколом. Поэтому, пожалуйста, уважаемый защитник, мы вам присылаем аудиодиск, и, пожалуйста, знакомьте своего подзащитного. Это, конечно, выглядит очень комично, потому что адвокат не имеет возможности зайти в СИЗО с какой-то аппаратурой, с телефоном и даже с аудиодиском, где и как он должен ознакомить своего подзащитного с аудиопротоколом. Соответственно, была попытка передачи одного из этих дел во вторую инстанцию, в военно-апелляционный суд, и военно-апелляционный суд вернул дело опять в первую инстанцию с пометкой, что нарушено право на защиту, и что суд первой инстанции, а именно Южный окружной военный суд, обязан ознакомить фигуранта по его заявлению с аудиопротоколом. Была попытка возложить эту миссию на следственный изолятор, но следственный изолятор сказал: извините, у нас нет технических возможностей. И действительно, уже скоро будет год, 16 сентября будет год, как вынесен был приговор второй Бахчисарайской группе, но пока их не ознакомили с аудиопротоколом. И когда это будет сделано, как это будет сделано, пока для всех остается определенной загадкой. Но на очереди еще стоят адвокаты, которые заявили ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. Поэтому вполне возможно, что к годовщине вынесения приговора заседание суда второй инстанции оно не состоится. Давайте перейдем к третьей Бахчисарайской группе. Уже, к сожалению, этих групп столько, что уже, наверное, не все их помнят, знают, и тем более поименно всех политзаключенных. Но вот в третьей Бахчисарайской группе вы представляете интересы инвалида и тяжело больного Амета Сулейманова. Расскажите, пожалуйста, по этому делу, какие новости, и
Здесь у меня такой вопрос. Вот, насколько мне сейчас известно, у нас есть два юридических прецедента по вот этим террористическим делам, когда тяжело больных все-таки оставляют под домашним арестом, они отправляют в СИЗО. Это вот Амет Сулейманов и Александр Сизиков, инвалид, полностью слепой на оба глаза. Как удалось все-таки Амета оставить под домашкой, а вот других тяжело больных вот с такими же инвалидностями и тому подобное вот не получилось? Это вот какая-то фортуна или настроение судьи? Это с чем связано? Ну, вот одних получилось оставить, а других, которые также нуждаются, вот больные, их не получилось. Это, наверное, мы возвращаемся к тому принципу, что нельзя никогда опускать руки. И в тот день, в день обысков в домах третьей бахчисарайской группы, в тот момент, когда обыски закончились и Амета Сулейманова увезли, и мне нужно было ехать за ним в ФСБ для того, чтобы следователь проводил с ним определенные мероприятия. Это допрос, предъявление, не знаю, протокола, составление протокола задержания и так далее. То есть, ну, стандартные базовые процессуальные документы. Я, зная о том, что он больной, перед тем, как ехать в ФСБ, вернулась к нему домой, потому что второй обыск был у него по месту работы. Вернулась домой и супруге говорю: дай мне, говорю, документы, которые подтверждают его заболевание. Я взяла кучу документов, и я не рассчитывала, что следствие выйдет с ходатайством о применении ему меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. Тем не менее, я пришла и сказала: это больной человек. Вот у нас есть подтверждающие документы. 1, 2 и 3. Через неделю, ну, получается, он должен был выезжать для оперативного вмешательства. И тогда следователь взял, и я думаю, здесь сыграл тот фактор, что каждый понимает, что эти дела не имеют никакого отношения к каким-то реальным преступлениям, что эти люди — это абсолютно мирные люди, и что ожидать от них какого-либо такого неправомерного поведения не стоит. Я думаю, именно это сыграло определенную роль с предоставлением тех документов, которые были переданы семьей через меня следствию, о том, что следствие вышло с ходатайством о применении меры пресечения в виде домашнего ареста. Не знаю, можно ли назвать это победой с точки зрения адвокатской работы. Наверное, нет. Ну, это просто обычная рутинная работа адвоката. А для Амета, да, это большой плюс, потому что он действительно, здоровье его подвергать опасности посредством содержания СИЗО, это может привести к летальному исходу. А по самому делу, что можете рассказать? Насколько мне известно, уже в полный ход идут слушания скрытых свидетелей этих. И насколько мне известно, это те же персонажи, которые были по первой и второй бахчисарайской группе. Более детально что можете рассказать? Следствие уже закончило представлять свои доказательства по данному уголовному делу. Это те же киты, аудиопрослушка. Ребята находились в мечети и слушали тему о том, что такое смерть, как необходимо относиться к смерти, когда она наступает, у кого наступает. Ну и вообще такая тема очень животрепещущая. И насколько уместны те или иные действия в момент, когда наступает смерть со стороны там, родственников и так далее. Далее была сделана так называемая экспертиза, была сделана фонографическая экспертиза, причем, что очень интересный момент, фонографическая экспертиза говорит о том, что мой подзащитный Сулейманов Амет, он иногда в экспертизе Рифатович, иногда Рустемович, возможно, он еще и как-то по-другому его эксперты называют. По сути, если бы такой документ был представлен где-либо из государственных органов, государственные органы бы просто развернули. Государственные органы и нотариальные конторы, они не оформляют наследство, если есть разница в одной букве. Но у нас есть экспертиза
по факту Сулейманов, совершенно другой человек. Рифатович и Ахмед Рустемович — это абсолютно разные люди, но экспертиза присутствует в деле. Естественно, сторона защиты, не буду заранее говорить то, что мы наметили, но тем не менее сторона защиты будет реагировать на это. Секретные свидетели, их невозможно не узнать. Те, кто работает постоянно, это дефекты речи, которые не скрывают видоизменения голоса. Это определенный акцент, определенное построение фраз, и они выдают тех людей, которые кочуют из одного дела в другое дело. Это тот же латыш, насколько я понимаю. Да, так оно и есть. И причем, что мой подзащитный говорит, что он никогда в доме у него не был, и это подтверждается показаниями этого скрытого свидетеля. То есть он может рассказать о том, какой дом, но он не может описать дом. То есть что происходит внутри, описать он не может. И это очень явный показатель того, человек говорит, я на протяжении там долгого времени, каждую неделю ходил туда-туда, находился там столько-то, столько-то, а не может описать, на чем он сидел, в какой комнате сидел и каких-либо других подробностей. Это очень важный момент. Мы допрашивали также понятых, и показания понятых также разнятся. Тот понятой, который вел себя во время обыска адекватно и объективно, и не показывал свою заинтересованность, он давал показания соответствующие. То есть он сказал, что велась видеосъемка, которая не отражена в протоколе обыска. Он сказал о том, что его положили на пол лицом, что в этом... Ахмеда, больного человека лицом на пол и он положили. лежал на полу, когда он вошел. В этом также не было необходимости. Он рассказал о других моментах, которые с точки зрения процессуального закона являются нарушением. Тот понятой, который во время обыска брал документы и говорил следователю, а вот почитайте, вот здесь вот посмотрите. И, то есть фактически сам проводил обыск, он давал показания, скажем так, такие, которые не соответствуют, да, действительности. Но тем не менее нам удалось посредством вопросов показать, что показания, они действительно с точки зрения закона не представляются убедительными и не могут быть положены в основу выносимого решения. И вот вы сейчас рассказываете весь вот этот абсурд, все вот эти несостоятельности, то, что сами судьи, следователи понимают, что они, по сути, являются палачами и выносят приговоры вот такие огромнейшие для абсолютно безвинных людей. Я слышал информацию, насколько она достоверно не знаю, что некоторые сотрудники ФСБ ушли из своей работы. И это именно сотрудники ФСБ, которые работали по, так скажем, крымским кейсам. Так ли это на самом деле? Ну, как минимум одного я не вижу больше в ФСБ, насколько он ушел, насколько он, скажем так, воспринимает эту ситуацию, я комментировать не могу. Это, наверное, все-таки вопрос лучше задать ему. Но он действительно один из следователей, он больше не работает по этим кейсам, он в принципе ушел. Не могу комментировать, связано ли это с выходом на пенсию, либо с какими-либо другими обстоятельствами. Это будет исключительно мое субъективное видение, мои какие-то предположения, но фактически попробуем его набрать как-нибудь, если телефоном дадите его. Фактически телефоны я не раздаю, не надо меня провоцировать. Но он не работает, да. Но здесь надо говорить о том, что эти дела, они настолько... Это трагикомедия. Допросы скрытых свидетелей, допросы у нас оперативные сотрудники выступают в роли экспертов по исламским партиям, в частности, по партии Хизбут Тахрир. И когда начинаешь спрашивать, а сколько вы прочитали книг Хизбут Тахрир, а он их не читал. Но он при этом, у него условно очень глубокие познания относительно этой партии. Скрытые свидетели по разным пятеркам от второго большого симферопольского дела мы слышим суфлеров,
То есть, когда сторона защиты задает вопросы скрытому свидетелю, это вот в частности у меня был свободное окошечко, я участвовала в судебном заседании в качестве слушателя на процессе своих коллег в отношении Ремзи Бекирова, Резы Изетова, ну, то есть пятерки, которая идет по первой части. И мы слышали, все, кто сидел в зале, слышали, мой коллега Эдем Семедляев задает вопрос, где вы познакомились с моим подзащитным? Секретный свидетель отвечает, в мечети. В какой мечети? Он называет мечеть. В каком районе города расположена эта мечеть? И тут мы слышим явную подсказку. В центральном, повторяет свидетель. Задается ему второй вопрос, мы опять слышим ответ, и потом этот ответ повторяет секретный свидетель. Адвокаты, в том числе Легостов, другие мои коллеги, они вставали, заявляли ходатайство перед судом о том, что это не допрос, и там кто-то подсказывает. Но суд упрямо говорил, что свидетель находится один. При этом, когда ты работаешь как защитник, ты не можешь наблюдать за реакцией прокурора или суда. Это достаточно сложно концентрироваться на вопросах, на подзащитном и на той реакции, которая есть. Когда ты сидишь в качестве слушателя, это сделать проще. И вот в тот момент я наблюдала, что некоторые из судей, у них тоже была такая определенная реакция на тех суфлеров, которые присутствовали в таком, скажем, закрытом виде во время судебного слушания. Второй курьезный случай произошел в пятерке, где проходит Искендер Сулейманов, Ситвели Ситабдиев, Рустем Ситхалилов. Задает вопрос, насколько я помню, Ситвели Ситабдиев: ты меня знаешь? Да, я тебя знаю. Как меня зовут? А тебя зовут Искендер Сулейманов. Ну, все, кто видел фотографии Ситвели Ситабдиева и Искендера Сулейманова, их невозможно спутать, там разная весовая категория. А потом встает Искендер Сулейманов и говорит: а я кто? И он называет следующее имя. И, то есть он не узнал ни одного из тех, с кем он якобы общался на протяжении... Очень напрашивается книга, наверное, да, под этим всем судебным курьезом? Наверное, да. Возможно, когда-то будет время, и мы все это запишем. Я не знаю, удастся ли мне вспомнить все эти курьезные случаи, но самые яркие, они всегда остаются в памяти. И вот, наверное, я сейчас могу воспроизвести кусочек фразы из экспертизы по делам, по административным делам 2017 года, когда за участие в одиночных пикетах было привлечено рекордное количество наших соотечественников, наших единоверцев. И вот тогда в экспертизе было сказано: плакат был выполнен людьми коричневого цвета. Вот такая очень феерическая фраза, она мне вот надолго отобразилась у меня в памяти. На этой, наверное, оптимистической ноте мы будем заканчивать. Как бы это все было моментами не смешно, но это все очень сильно затрагивает всех нас. Это наши соотечественники, родные, близкие. Это наш народ, который сейчас оказался под таким катком репрессий. Алла саулык берсин сизге, бүтүн жумле адвокатларыбызга бу даваларда иштирак этип галибелеринди көрмеге Аллах Таала насип эйлесин ве тез вакытта бүтүн саясий мабусларыбыздын бераберликте азат болуп Кырымда кабышып байрамлар этейик. Аминь. Çok sağ olun. А я хотела бы, наверное, последнюю фразу сказать напоследок. Пишите письма политзаключенным, проявляйте солидарность и Бірлікте кувет. Иншалла. Çok sağ olun Лилия ханым. Сайгыл телесерджилер, программамыз соңына келмекте. Мен сизден сагылыклашам, ама 5 дакыдан АТР телеканалының программасыны Гульсум Халилова бүгін программасынан девам этежек. Эйликлерде көрүшейик. Мені кім қорчалар екен бұл дүнияда?
Meni kim parçalar ekan bu dünyada? Meni kim kırpalar ekan bu dünyada? Kırımım, eğer sen olmasan dünyada. Seni kim sızlatır ekan bu dünyada? Seni kim yırlatır ekan bu dünyada? Seni kim ağlatır ekan bu dünyada? Kırımım, eğer men olmasam dünyada. Sen meni parçala mukaddes Kırımım. Kalbimni parçala mukaddes Kırımım. Sesimni parçala mukaddes Kırımım. Sana kul olurum, sağ kalsam dünyada. Yurtuna kul olmak baktır bu dünyada. Vatanlı bahtsızlar yoktur bu dünyada. Kırım, sen benim için tahtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Маарифчи, неширчи, драматург ve publitsist Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 senesi dünyaya geldi. O ilki tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasuv Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrap 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, которые придут к нам в гости в студию, мы обсудим основные события и новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона +3 8073 419 41 58. Присоединяйтесь к нашему эфиру абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете звонить к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. А наш этот первый блок я хочу начать со следующей новости. Вчера вечером в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы была принята резолюция «Нарушение прав человека, совершенные против крымских татар». В резолюции, автором которой является депутат из Исландии, которая представляет фракцию социалистов, отмечается, что ПАСЕ решительно осуждает продолжающуюся временную оккупацию части территории Украины в Крыму. Российская Федерация не признает ее аннексии. Нарушение международного гуманитарного права в Крыму особо негативно влияет на положение крымских татар. Давайте послушаем цитату. Грубе порушення прав та переслідування кримських татар, правозахисників та журналістів у Криму зумовлене жорстким застосуванням окупаційною владою норм законодавства Російської Федерації. Російська влада повинна припинити застосування російських законів у Криму щодо питань, пов'язаних з тероризмом і екстремізмом, та послуговуватися законами України. Росія має нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що де-факто перебуває під її контролем, і без зволікань покласти край насильницьким зникненням та катуванням кримських татар, до яких, ймовірно, причетні правоохоронці та сили Федеральної служби безпеки Росії. В связи с этим ПАСЕ призвала российские власти освободить всех тех, кто были незаконно задержаны и заключены через жесткое применение российского законодательства, прекратить принудительный призыв жителей Крыма в армию России, положить конец практике перевода заключенных из Крыма к местам лишения свободы на территории РФ. Я рада представить гостя нашей студии Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналітик. Пане Игорю, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Очередная принятая резолюция в Парламентской ассамблее Совета Европы. Можно ли ее считать победой для украинской дипломатии? На самом деле, учитывая то, что происходит в парламентской ассамблее, как туда рвалась назад Российская Федерация, какие были проблемы украинской делегации в последние сессии, которые мы наблюдали, действительно, я считаю, что это полная победа Украины. Честно говоря, я ознакомливаясь с текстом, я даже был немного удивлен, как Российская Федерация, смотря на все их лоббистские все-таки возможности и инструменты, они смогли это пропустить. И даже, обратите внимание, они даже поспешили вкинуть во внутреннее российское информационное пространство сообщение, что данная резолюция ПАСЕ никоим образом не повлияет на Крым. Вообще никоим образом. Хотя на самом деле это очередной камешек в защите украинского Крыма, в защите крымских татар, в защите от той аннексии и того беспредела, который сегодня происходит на полуострове. И на самом деле, действительно, я считаю, это полная победа. Однако не стоит останавливаться, это только, скажем так, надо понимать, что эта резолюция, это является только заявлением. То есть это промежуточный шаг, либо как минимум сбережению тех санкций, которые остаются, либо усиление санкций, в том числе по теме крымских татар, и более жесткой позиции мирового сообщества с требованием отпустить тех, кто сегодня находится, те, которые являются сегодня в заключении. И опять-таки ситуация такая, знаете, удивительно, когда с одной стороны мы в ПАСЕ имеем действительно победу, но, с другой стороны, вот я буквально заходя к вам в эфир, прочитал заявление Крымской правозащитной группы, которая говорит о том, что
Вот в информационном пространстве, наоборот, есть ухудшение. И в данном случае Украина должна, я думаю, с одной стороны и радоваться этой победе, но с другой стороны прилагать все усилия, чтобы пробиваться в информационное пространство и внутри полуострова, и защищать позиции крымских татар и всех крымчан, защищать их, отстаивая позицию вместе с нашими внешними партнерами. А какой это имеет практический эффект? Даже если мы говорим об информационном поле, даже если мы говорим, что принятые резолюции в парламентской ассамблее Совета Европы и не только создают информационный шум вокруг оккупации Крыма, вокруг проблематики полуострова. Ситуация сегодня... Пане Игорю, извините, я вас перебью, потому что вот к нам сейчас срочно подключилась глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. Давайте подключим ее к нам в эфир и потом продолжим нашу беседу. Пани Мария, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю, алейкум. Ну что, можно вас поздравить? Ура! Ми з вами вчора, Гюльсум, говорили і позавчора, і позапозавчора, і взагалі всі ці місяці про пріоритети нашої роботи. Бо сьогодні не можу повірити, що більше 17 країн підтримали цю резолюцію. Це дуже важливо. Не тільки наші стандартні партнери, але й інші країни. І дискусійною вона не була, тому що повторює, звісно, всі прийняті попередні резолюції, але є найжорстокішою в рамках міжнародного гуманітарного права тих статей і поправок, які були прийняті, повторює частину рішення Європейського суду з прав людини, яке говорить про конкретну дату лютого місяця 2014 року, коли відбулася анексія Криму, а не так званий референдум, який проводився як волевиявлення російською окупацією. Ну, звісно, ми чули всі відповіді росіян, але ви знаєте, так було приємно, що нам вдалося змінити порядок виступів і зміг виступити вчасно Рустем Умеров, як представник кримсько-татарського народу. І якраз це все відбулося після того, як російські представники почали говорити, що вони дуже сильно перший раз за 27 років кримсько-татарська мова викладається в школах, розвивається культура, будуються там дитсадочки і так далі, школи. Але Рустем спростував всі ці аргументи, і колеги з асамблеї, які були і в залі, і в гібридному режимі, почули це. Ну і впевнено, що це на деяких прямо повпливало. Нам також вдалося розповсюдити важливі історії, які написані дітками кримсько-татарських батьків. Вони називаються «Мій тато, мій герой», «My father is my hero». І ви знаєте, вони теж дуже, я думаю, так, торкнулися сердець колег. Багато хто запитує, що ж ми будемо робити з цим прекрасним міжнародним документом далі. От ми прийняли цю резолюцію. Так. А що ж далі? Ви знаєте, вже сконтактували з нами правники, юристи, правозахисники, які працюють з 133 кейсами політв'язнів в окупованому Криму, які ведуть ці справи, які будуть прямо приміняти статті резолюції, тому що про них там йдеться. Ну і, звісно, ми проведемо нараду вже наступного тижня і проведемо окремий захід з центром, з інформаційним кримсько-татарським центром для того, щоб якраз проговорити статті даної резолюції. Тобто ми абсолютно виступаємо за продовження роботи. Ми вважаємо це проміжною перемогою, але не кінцевою, яка є. Дуже багато колег здивувалися екологічною кризою, яка відбувається в Криму. Ми з вами побачили, як виглядає берег прекрасного міста Ялти, що відбувається з водами Чорного моря. Ну і впевнено, що це можна виносити в окрему резолюцію, оскільки для парламентської асамблеї, для Генсека, для президента це окремий вимір, який став пріоритетом на 2021 рік. Мы слышали вчера, как представители РФ откровенно врали на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, то, о чем вы упомянули выше, и в частности они говорили еще про водную блокаду Крыма, и если я не ошибаюсь, даже эту тему поднимал один из представителей Греции на заседании. Вот что бы вы им ответили по этому вопросу?
Ну, насправді ми розтлумачували це колегам в якості внутрішніх рішень міжнародного характеру, в тому числі в рамках гуманітарного права. Будь-яка країна-окупант несе повну відповідальність за гуманітарні питання, в тому числі доступ до води з мешканців цієї території, яку вони окупували. В даному випадку це Російська Федерація. Те політичне правильне рішення, яке було здійснено, ну скажімо так, ще попередньою владою, якщо ми говоримо про більшість, яка приймає рішення, да, і підтверджене нашою командою, тобто це не надання вільного доступу до питної води в АРК Крим, не є дискусійним, і багато хто це розуміє. І знову ж таки, знаєте, нам треба говорити про статті міжнародного права, а не хворі фантазії наших колег. Тому тут, знаєте, один коментар одного делегата не представляє більшість голосів. И вот что еще хотел спросить. Понятно, какая позиция России по принятой резолюции в ПАСЕ. Васька слушает, доест, да? Но с другой стороны, мы понимаем, что если нет какой-то там международной полиции, которая бы приехала в Кремль, арестовала бы всех причастных к злодеяниям, которые сегодня чинятся в Крыму, и не начался там судебный процесс и так далее, что тогда остается у мира? Вот какие механизмы остаются у мира, чтобы заставить Россию выполнить все положения, которые есть в этой резолюции? Гюльсум, нагадую, що і для телеглядачів теж, коли вичерпуються національні правові методи, існують міжнародні. Якщо вичерпуються правові методи судової системи, існує Європейський суд з прав людини, який я згадала по рішенню щодо Криму. Триває розгляд справи України проти Росії, і ви знаєте, і ми вбачаємо те, що тут буде абсолютна незаангажованість в рішеннях, які на відміну від певних резолюцій, не цієї, тому що вона повторює попередні, встановлює факти, неспростовні факти, вони є обов'язковими для виконання. Єдиною різницею є те, що Росія постійно на законодавчому рівні національного законодавства вивела національне право вище міжнародного, що не зробила жодна країна світу. Тому ці одноосібні рішення, вони просто показують, як Росія відмежовується вкотре від цивілізованого світу. І нагадаю, позавчора було прийнято чергове рішення Європейської ради, а це 27 лідерів держав-членів ЄС стосовно санкцій щодо АРК Крим. Тому ми бачимо не просто слова, цитування міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, а дії, які болюче б'ють по економіці РФ. І якщо забрати там natural resources, тобто газ, який в нас теж є питанням номер 1 через Північний потік-2 і його завершення, в них не залишиться ничего. И еще вот такое сообщение я вчера вычитала в телеграм-канале вашего коллеги Алексея Гончаренко, правда, из фракции «Европейская солидарность». Он сказал, что Генсек Совета Европы подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это так? Ох і Олексій, ох і Олексій. Такой спойлер небольшой. Так, ви знаєте, ми через безпекові питання гостей, високоповажних гостей не озвучували. Це так дійсно є розуміння, що Рада Європи буде представлена на найвищому рівні. Давайте дочекаємося 23 серпня, але вважаю це досягненням делегації. Тому що протидія була також з боку РФ, зауважуючи, що Кримська платформа – це ніщо, не треба туди їхати і так далі. Але це буде дуже крута міжнародна подія. Так, мені треба бігти на голосування. Дякую вам дуже, пані Марія. Марія, дуже дякую. Дякую за вашу працю. Чохсава нас. Марія Мезенцева була з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракції «Слуга народу» и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Пане Игорю, возвращаясь к нашей беседе, вы слушали ответы пани Марии. Все же, если говорить о практической реализации этой резолюции, что мы можем с ней сделать? Как мы ее и куда будем использовать? Куда мы ее имплементируем? Ну, кроме ЕСПЧ, о которой говорила госпожа Мезенцева, все-таки надо понимать, опять-таки, я напомню то, что я говорил о санкциях. И третий момент, крайне важно сегодня,
убедить Российскую Федерацию в том, что, где она де-факто имеет сегодня полный контроль, чтобы она не совершала аналогичных дополнительных правонарушений касательно крымских татар, касательно нарушений по гуманитарным вопросам, касательно военным вопросам и так далее. Грубо говоря, чтобы она не ухудшала еще ту ситуацию, которая сегодня находится. Конечно же, глупо думать, что Российская Федерация так взяла и всех послушала, но, тем не менее, на сегодня это один из механизмов, чтобы показать, даже если Российская Федерация сегодня возвращается на международные площадки, такие как ПАСЕ, то извольте, пожалуйста, вот есть вердикт большинства, и вы должны хоть что-то исполнять. Но, очевидно, конечно же, я тут полностью согласен, и это правда. Сегодня Российская Федерация национальное законодательство равняет, фактически выше воспринимает, нежели международное. И, к сожалению, очевидно, что решение ряда вопросов сегодня переносится на какое-то время вперед. Очевидно, пока нынешняя власть в Российской Федерации не поменяла своего мнения. Я уже не говорю о принадлежности Крыма, не принадлежности, но хотя бы о том, что она делает на полуострове. Но, очевидно, это все на будущее пласт для все-таки того, чтобы и в судебном порядке добиваться справедливости. Я понимаю, но если мы говорим об инструментах влияния на Россию, чтобы ее вернуть обратно в международное правовое поле, сегодня мир достаточное количество этих инструментов использует? Или же все-таки они надеются на диалог или каким-то образом умиротворить агрессора и вот дипломатическим путем все так вот разрешить? А вот хитро получается ситуация. С одной стороны, если мы возьмем, например, Соединенные Штаты Америки, либо возьмем ЕС, мы видим, что сегодня фактически оглашаются два равнозначных, но расходящихся кейса. Как мы видим, с одной стороны, это действительно умиротворение, но в тех вопросах, где может быть общий интерес, а касательно крымской проблематики мы имеем наоборот. То есть как Соединенные Штаты Америки, так и Европейский Союз сегодня не уходят от позиции того, что это является территорией Украины, там происходят нарушения прав человека и касательно крымских татар, и касательно всех крымчан. То есть Российская Федерация за эти 7 лет, несмотря на полностью, скажем так, наводнение полуострова своими войсками, то есть мы знаем, что там чуть ли не в 3 раза увеличился контингент, было передислоцировано те установки, которые могут нести ядерное оружие, мы знаем там по Черноморскому флоту ряд моментов. Несмотря на все это, Российская Федерация не смогла убедить международное сообщество в том, что то, что было сделано в 2014 году, это было совершено правильно, это было совершено согласно нормам международного права. И та ситуация, которая была, например, с британским эсминцем, она абсолютно доказала, что международное сообщество и дальше будет отстаивать Крым как истинно украинская территория и территория, соответственно, и крымских татар, и Российская Федерация, я думаю, и в ближайшие годы ничего с этим поделать не сможет. К британскому дестройеру мы еще вернемся. Я хочу еще немного с вами обсудить вопрос крымской платформы, которую мы уже упоминали. И действительно в своем телеграм-канале народный депутат Украины из фракции «Европейская солидарность» и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко написал следующее. Давайте выведем его цитату. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич підтвердила під час нашої зустрічі, що прийме участь в Кримській платформі, яка буде проходити в Києві 23 серпня. Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джепар приняла участие в вебинаре по крымской платформе, организованном Исламабадским институтом разрешения конфликтов. В ходе мероприятия она проинформировала участников о ситуации в Крыму и его российской милитаризации, сообщают в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства. Перший заступник міністра повідомила про погіршення ситуації в Криму в умовах тимчасової окупації з боку Росії, в тому числі в результаті безпрецедентної мілітаризації півострова, придушені прав і свободи його населення, знищення будь-яких форм опозиції до окупаційної влади, порушення Російською Федерацією норм міжнародного гуманітарного права. Многие относятся к крымской платформе скептически. А вы как?
Я отношусь, имею, знаете, некий такой осторожный, но оптимизм. Поскольку я прекрасно фиксировал за эти годы, как тема Крыма уходила все время на задний план. И, честно говоря, вот последний год я вижу, все-таки она возвращается в информационное пространство. Но, знаете, я все-таки хотел бы видеть Крымскую платформу не только как вопрос опять заявить там о ситуации на полуострове в международном информационном пространстве. Я считаю, что это та платформа, которая позволит обсудить реальные проблемы. И если мы обеспечим достаточно высокий уровень представительства ряда стран, это позволит координировать дальнейшие шаги по деоккупации полуострова, по борьбе за Крым. И на самом деле это крайне важно. Даже будет важно не то принятие там какого-то меморандума, очевидно, какой-то документ будет по результатам принят. Да, говорят, что будет некая крымская хартия принята. Тут основа как раз вот этого неформального общения. То есть она позволит на самом деле закрепить позицию с точки зрения украинского видения ситуации, ну и фактически, что там происходит. Потому что последние годы, то, что мы видим и в медийном пространстве там, Европейского Союза, и там ситуации, ну и то, что мы видим даже там в новостях Соединенных Штатов Америки, позволяет, ну, все-таки вот пропаганда, она работает, она постепенно, вот с точки зрения информации, да, я говорил, что не переубедили мир, но тем не менее, знаете, как вот такая soft power, она все-таки шла, и Украина как бы всегда находилась позади. Теперь же мы можем вернуть тему Крыма в реальную повестку Дня мира и тем самым начать какие-то шаги к деоккупации. Ну, помимо неформального общения, из чего будут состоять эти шаги? Вот какие решения могут приняты быть на этой платформе лидерами, которые туда приедут, представителями тех или иных стран, которые уже подтвердили свое участие, и не только? Вот что они могут такое принять? Ну, я думаю, что, конечно же, это будет просто ну, там, констатация тех событий, которые происходят в Крыму. На самом деле, я не думаю, что принципиально она будет отличаться от той же резолюции ПАСЕ, которая принята была, она будет просто более, я думаю, масштабная с точки зрения, там, возможно, и военной точки зрения, и там ряда там провокаций, может быть, касательно Крымского моста, когда мы видим, что перекрывается доступ в Азовское море. И там, ну, то есть я думаю, что это будет достаточно массивный документ. Конечно, то есть какой-либо дорожной карты по деоккупации Крыма я не думаю, ждать? что стоит ее ждать. Ну, то есть мы можем, конечно, услышать там какие-то шаги, но опять-таки мы же прекрасно понимаем, что здесь вопрос стоит в том, чтобы в достаточно мощном таком кругу именно друзей Украины выработать единую позицию. То есть, я же говорю, это может даже не звучать в документе. То есть, основное то, что это будет, вот на панелях будет обсуждение этих вопросов, и придут к какому-то общему знаменателю. Да, возможно, от меня сейчас это звучит крайне, ну так, поверхностно, но мы же должны понимать, Российская Федерация бы так не боялась этой крымской платформы. И то, что она сегодня делает и пытается полностью нивелировать ее значение, наоборот, вселяет уверенность в том, что может быть некий успех. И это может быть действительно начало нового этапа борьбы за Крым. Мощный пул стран. Абсолютно. Это кто? А вот это интересный момент. Нам же не открывают, соответственно, список приглашенных стран. Конечно же, это страны Балтии, это Польша, это, очевидно, с Турции будут представители. Соединенных Штатов Америки, ну, как сказали, будут на высоком уровне представлены. Я не думаю, что это будет господин Блинкен, но почему-то мне кажется, что это будет Виктория Нуланд, то есть как третий человек в Белом доме, очевидно, будет представлено. Конечно же, это Великобритания. Так а Байден? Нет? Нет, я не думаю. Нет, конечно. Я думаю, что, конечно, были обсуждения касательно господина Блинкена, но, учитывая его недавний визит в мае месяце, я думаю, слишком часто визиты в Украину все-таки. Ну, тем не менее, а вдруг договорятся? Но тем не менее. Все-таки я думаю, что будет максимально возможный уровень, насколько для статуса такого мероприятия, я думаю, будет обеспечен. Потому что, опять-таки, сегодня и госпожа Джапарова, как мы знаем, она очень
серьезно этим занимается, и мы видим, как за ней представили фактически таких шпионов, которые за ней тягают всякие бумажки для того, чтобы их сливать в телеграм-каналы. Кто же будет на этой крымской платформе? Потому что для того, чтобы раньше времени опубликовать и тем самым сорвать какие-то переговоры. Но очевидно, что, значит, важность этого мероприятия, которое будет 23 августа, оно довольно велико. Давайте попробуем с вами смоделировать. 23 августа проходит саммит Крымской платформы, куда съезжаются, давайте будем говорить о лидерах стран, Балтия, Европейский Союз, возможно, США действительно будут представлены на самом высшем уровне. Будем говорить о странах Черноморского региона. Окей, собрались, поговорили. Действительно, как вы говорите, высказали очень много важных, нужных тезисов и так далее. Вот что потом? Что дальше? Дальше, очевидно, вопрос проработки уже на национальном уровне, в международных организациях, вопрос усиления санкций. Ну, без этого никак. Очевидно, будет затронуто будущее, тот же Сибриз, очевидно, 100%, то есть безопасность в Черноморском регионе. И, знаете, вот на самом деле, я когда говорю о Крымской платформе, мне сразу по аналогии вспоминается, правда, частная инициатива там, одного из украинских олигархов, Ялтинская европейская стратегия, которая много-много лет проводилась, соответственно, в Ялте. Конечно, она служила там, для поднятия престижа там, конкретного олигарха, но, тем не менее, она вот на ее полях, благодаря тому, что могли собраться ряд довольно, как и в прошлом, важных личностей и друзей Украины, так и действующих на тот момент там и политиков, и чиновников, это помогало очень сильно Украине в решении ряда вопросов. И на самом деле, то есть для сравнения, Ялтинская европейская стратегия, она на 2 головы ниже, а может еще ниже, чем то, что сегодня организовывается, соответственно, в этой крымской платформе. Поэтому, опять-таки, понимаете, если бы я был человеком дочастным к ее, ну, к подготовке, конечно же, я мог бы сказать больше. Да, мы с вами моделируем, да, что может на быть. самом деле, я просто, понимаете, вот этот оптимизм, который я сейчас высlovлю, на самом деле, я надеюсь, что, наконец-то, тема Крыма, она не будет просто, знаете, вот, мы высловливаем нашу стурбованность. Вот я хочу увидеть действительно, понимаете, опять-таки шаги наших партнеров и шаги в том числе и Украины касательно лучшего борьбы за ту же безопасность, за тех же крымских татар. Потому что на сегодня то, что мы видели до этого момента, это были более декларации. Нам действительно нужны действия. Вы правильно говорите, я вас полностью поддерживаю. Нам нужна дорожная карта с деоккупацией. Возможно, после обсуждения Крымской платформы, помните, инициатива была касательно законопроекта о переходном периоде. Еще в конце декабря месяца хотели подавать в Верховную Раду, но он вынесли на обсуждение. То есть он же, там это комплексный подход, там и Донбасс, и Крым, но тем не менее, я думаю, и ряд изменений в этот проект пойдет. Его наконец-то зарегистрируют и начнут принимать, соответственно. Ну, плюс, кстати, президент Зеленский внес в парламент Украины законопроект о коренных народах Украины, чего ждали крымские татары с момента провозглашения независимой Украины уже на протяжении 30 лет. И вот, наконец, Зеленский вносит в парламент этот закон о коренных народах. Он каким-то образом, как вы думаете, повлияет на все процессы вокруг деоккупации Крыма? Ну, конечно же, я понимаю прекрасно, что он как бы не то чтобы расстроит, а немножко взбесит Российскую Федерацию с точки зрения того, что... Уже взбесил. Ну, скажем так... Ну, вы слышали последние да, заявления я слышал, Путина? абсолютно. И их заявление с Госдумы, Да. то, что было. Но, скажем так, я бы послал Российскую Федерацию, мало того, что читать собственное законодательство начала 2000-х годов принятое, а во-вторых, ну, данный законопроект, он должен был бы принят и не подан Зеленским, он должен был принят еще там, на самом деле, я думаю, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, потому что это один из основоположных законопроектов. Конечно же, вот я с точки зрения, вот я политолог, да, я прекрасно понимаю, что коренные народы, можно на этом много спекулировать, потому что наука дает немного другое трактование под этот термин, нежели
это сегодня там есть в международном праве, в том же ООН. Но опять-таки, если мы ратифицировали соответствующую декларацию о правах коренных народов, декларацию ООН. Соответственно, мы выписываем наше законодательство под эту декларацию, а там четко прописано, например, права там и на автономию, права на сохранение и развитие языков коренных народов, о гуманитарных вопросах. На самом деле очень интересная, классная декларация, ее надо имплементировать до конца в украинское законодательство. А вот, к сожалению, русские не подходят, они в понимании международного права как коренной народ на территории Украины. У них есть свое государство, соответственно, они могут реализовать свое право там. Пане Игорю, я предлагаю вам перейти к следующей довольно важной теме, которую мы с вами уже не упоминали не раз. Это Сибриз-2021 и инцидент, который произошел в акватории Черного моря вчера. Британские журналисты BBC выложили видео с борта эсминца Defender, который вчера проходил курсом с Одессы до портов Грузии через международные коридоры. Возле мыса Фиолент он был атакован самолетами РФ и кораблем береговой охраны ФСБ. Журналисты утверждают, что стрельба в отношении их корабля была настоящей, и это не были какие-то учения РФ в том районе. Именно на этой версии вчера настаяло Министерство обороны Британии, которое заявило, что по эсминцу не стреляли. Давайте увидим эти кадры сейчас, которые сняли журналисты BBC. This Russian Coast Guard vessel has come up right close to this British warship and is trying now to force it to change course. If you across a border line, I'll be fire. If you don't change the course, I'll be fire. Do you read me? Over. Ну вот на этих кадрах мы четко слышали, что россияне говорили, если не смените курс, мы будем стрелять. Тем временем у президента России Путина назвали провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море. Кремль сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитата. Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация. В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае, если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации. Вот министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны не помешают ходить у берегов аннексированного России Крыма. Он подчеркнул, что Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право. Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о законности действий эсминца Defender в Черном море. Политик отметил, что британские военнослужащие легально передвигались в международных водах около Крымского полуострова. Он подчеркнул, что Лондон не признает российскую аннексию Крыма, которая произошла в 2014 году. Пане Игорю, что это было? Что вы поняли с этого инцидента, который произошел вчера в акватории Черного моря? Российская Федерация показали, что может дубинкой сколько угодно махать, тем не менее есть международное право. И, ну, конечно же, Великобритания абсолютно понимала, когда и шла на углубление там, меньше, чем 12 морских миль к берегу, чем это могло закончиться. Тем не менее, она полностью выдержала тот курс, который планировался, и тем самым доказала действительно, что она находилась в территориальных водах именно Украины, а не Российской Федерации. Я, кстати, на удивление, вот насколько классно показали себя там и британские военные, и журналисты, и я скажу честно, я разочарован тем, насколько украинские СМИ, в общем, будем брать, после вчерашнего инцидента взяли в обиход российский нарратив, и везде прописали, даже не разбираясь, так и написали, вот британский эсминец якобы там вошел в территориальные воды РФ, хотя никто не разбирал, это было реально часа 4 там, или 5, то есть просто брали информационное сообщение ТАССа
и копипастили, и все. И на самом деле и здесь британцы показали, что они могут отстаивать международное право, в том числе своих союзников. И в данном случае, кстати, я хочу отметить, что именно Британия является сегодня одним из тех сил, которые помогают Украине вступ в Североатлантический альянс. И даже Соединенные Штаты Америки, которые занимают более такую миротворческую позицию, более такую, скажем так, централизированную, Британия, она очень жесткая. Возможно, здесь также повлияло, вспомним Солсбери, вспомним, скажем так, натянутые отношения британского правительства с Российской Федерацией, и сколько было нюансов там, и Британия и с Германией и шла на конфликт и через строительство того же Северного потока-2 и так далее. То есть тема России для Британии, она действительно очень такая жесткая, и они просто решили показать, что они могут тем самым поддержать позицию украинской стороны. И это очень классно. На самом деле, после этого инцидента я советую всем немножко переоценить то, что было сделано, например, Украиной, когда мы шли в Мариуполь, помните, в 2018 году. Керченская история, да. Керченская история, когда очень много критиковали именно тогдашние там власти Украины, несмотря там о внутренней украинской ситуации политической, все-таки вот такие моменты, они действительно показывают, и они ставят точку на том, чьи это воды. Да, это риск, да, это в какой-то степени это может быть провокацией. Ну, действительно. Ну, провокация с точки зрения, провокация кого? Провокация грабителя, провокация убийцы, ну, то есть это, знаете, как, ну, ладно, не буду называть анекдоты, есть на грани фола, но тем не менее, я думаю, поняли аналогию. И, короче говоря, Российская Федерация просто, она может надувать сколько угодно свой флот, показывает свои силы, показывает свои мышцы, но это показывает, что в данном вопросе ее просто не принимают. Я предлагаю підключити к нашому ефіру експерта з питань національної безпеки, пана Василя Вовка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, селям алейкум, вітаю вас. Салям алейкум, Гульсум, витаю вас и наших глядачей. Пане Василю, как вы оцениваете то, что произошло вчера в акватории Черного моря, инцидент с британским эсминцем? Что это было и была ли реальная угроза конфронтации? Мені не пощастило послухати кусок вашого ефіру, і я маю, на жаль, заявити, що я категоричним гостем щодо оцінки цієї ситуації. Перше, ми знову полізли поперед батька в пекло. Таке враження, що наш міністр закордонних справ ранком стає і шукає інформаційний привід, де би виступити. І ось знайшов ситуацію, і зразу заява, звернення, позиція, агресія, конфлікт збройний і так далі. А через пару годин відкрив рота, а Велика Британія каже, ніякого конфлікту не було. Ми йшли курсом встановленим, маршрутом, ніхто нас не обстрілював, не бомбардував. І все було добре, ми знали, що Росія проводить там навчання, що там стріляють, навіть чули вистріли, і Росія повідомляла про це, в тому числі і нас, ми знали це. І ми навіть помахали, я умовно, ручкою росіянам і собі пішли на Грузію. Все, що після цього робити? Починаються нові заяви, що Росія агресивно себе веде в Чорному, Азовському морі і так далі. Тоді давайте такі заяви робити кожного ранку, як тільки проснулися, і перед сном, тому що Росія там агресує щоденно, цілодобово, з 2014 року, коли захопила Крим і води територіальні, які належать нам, але контролюються так само де-факто нею сьогодні. Чому героїзми англійських моряків? А ні в чому. Немає там героїзму, як не було його в 2014 році, коли захопили Крим, а Англія і Сполучені Штати Америки як гаранти нашої суверенітету, територіальної цілісності, як води в рот набрали. Згадаємо Будапештський меморандум, де їх сміливість? Саме Велика Британія і Сполучені Штати підписали і повинні були тоді зайти в українські територіальні води і вигнати агресора. Щодо того, що вони були так, вони були в територіальних водах України, але вони контролюються, ці води, на сьогодні Росією, там військово-морський флот Росії.
І вибачте, але тут потрібно визнати, англійці злякалися і за 15 хвилин покинули води, а потім тихенько сказали, нічого такого не було, ніхто нас не чіпав, їм було соромно. Вот и вся ситуация, коли нам допомагають, Пане Василю, но сегодня ведь появился репортаж журналистов BBC с борта эсминца, где подтверждается факт стрельбы. Тим паче, налякалися, значить. Вони ж повністю були озброєні. За своїми інструкціями, якщо по них стріляють, вони мали давати зворотній вогонь. Значить, вони порушили свою інструкцію, тому мовчать. Ну і знаєте, от ситуація, коли 4 думки, росіяни свою, ми якусь свою там політичну, інформаційний вкид, BBC чомусь знаходиться на борту, ну зрозуміло, були в Одесі, там підписувались документи, розказують свої журналістські розслідження, досліджені висновки, а міністр оборони Великої Британії заявляє зовсім інше. Тому не нам зараз судити, але я роблю висновки не тому, що я так мені хочеться, на основі аналізу ситуації і тих меседжів, які надійшли звідусіль. Тому, знаєте, я би призвав наших керівників, до речі, мені сподобалась позиція Зеленського. Він зробив заяву про вихід збірної України в 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи, а щодо цього не робив заяви. Там, що клерки заявляють, то така справа. Тому нам би не обговорити тролі Великої Британії щодо Росії і тролі Росії щодо Великої Британії. Ми дуже неприглядно тут виглядаємо. Давайте будемо об'єктивними. Що ми з цього отримали? Нічого. Ось і все. Давайте все-таки безсторонньо оцінити ситуацію. Якщо ви хочете політичну заяву, моя думка, якщо ви хочете, щоб я сказав, москалі погані, то я вам кажу, москалі погані. Але давайте об'єктивно оцінювати і не натягувати на себе похвалу морякам Великої Британії, підписантам Будапештського меморандуму, які віддали в тому числі Крим. Це їх провина. Вони підписали нам гарантії разом з американцями. Де вони були 7 років назад? Сьогодні вони на 5 хвилин зайшли в територіальні води наші, злякались росіян і вийшли і поплили на Грузію. І зараз ми їх хвалимо, які вони класні вояки. Я не згоден категорично з цим. Пане Василю, а как вы считаете, этот инцидент каким-то образом мог сорвать Сибриз-2021? Та ні. Тут зараз можна накласти на заяву посольства Сполучених Штатів, твіт, який вони опублікували, де закликали Сполучені Штати, посольство Росії в Сполучених Штатах не приймати участь. І там були таких, звернути увагу, 2 меседжі. Один з них, що це може викликати така напруженість, таке скупчення, більше 30 країн в Сібріз, викликати якісь неочікувані конфлікти, інциденти. І тут ми можемо говорити про провокацію з боку Росії, про провокацію з боку Великої Британії, але це живий приклад того, що може бути при навчаннях Сібріз. Дай Бог, щоб більше не було. Дякую вам дуже, пане Василю. Дякую за вашу точку зору. Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Другая точка зрения, что не стоит героизировать британцев, которые подписывали Будапештский меморандум, гарантировали нам нашу территориальную целостность, но 7 лет назад, к сожалению, не были активны в этом вопросе. Я тут с господином Василием немного не согласен с точки зрения того, что все, что демонстрировала официальная Британия по данному кейсу и по данному инциденту, это конкретный троллинг Российской Федерации. То есть оно вот настолько... есть сообщения там Российской Федерации в духе ее там пропаганды, и тут же выдаются там сначала и твиты, соответственно, Минобороны Великобритании. И это просто банальный троллинг. То есть вы считаете, вы можете сначала, стрелять... Вы же видели, сначала они опровергли. Так это опровержение, это и был троллинг. То есть это был просто троллинг самого высочайшего уровня. Именно поэтому они потом опубликовали, BBC, это же государственная все-таки компания, опубликовали в нужном для них ключе, которые показали действительно, что было приблизительно. Но, опять-таки, касательно Будапештского меморандума. Проблема здесь не Великобритании, проблема не Соединенных Штатов Америки, проблема Украины. То, что они допустили подписать меморандум, в котором единственное обязательство, которое было между странами-подписантами,
это то, что в случае нарушения суверенитета Украины и там угроз будут созваны консультации. Они были. То есть на них не отреагировала Российская Федерация. То есть с точки зрения документа конкретного, они выполнили то, что они обещали. Почему мы отдали за такой пустой документ наше ядерное оружие, это вопрос к тогдашнему руководству государства украинского. Но тем не менее. Но касательно того, что правильно вы про Сибриз говорили, очевидно, что чем дальше, тем Российская Федерация будет показывать, насколько страны НАТО, насколько... Ну, мы же познаем, что Сибриз — это украино-американские учения с привлечением ряда других стран. Но, тем не менее, это будет представлено исключительно как там операция, грубо говоря, НАТО против Российской Федерации и представлена Кремлем для внутреннего российского зрителя. Страшилки. Так это страшилка, да, ее нужно подогревать. Соответственно, Российская Федерация будет использовать любой способ, каким образом показывать, что да, вот мы защитили, мы стреляли, мы отправляли самолеты, истребители там, и так далее. Но, очевидно, я надеюсь, что учения пройдут адекватно, как каждый год они проходили. Но опять-таки это возможность координировать свои усилия и показать, что наши войска более чем 30 стран могут действовать вместе в Черноморском регионе. И, кстати, чего боится очень сильно Российская Федерация. Тем временем Европейский Союз должен наладить непосредственный диалог с президентом России Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Москвой. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Вот ее цитата. На мій погляд, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом. Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу. На это предложение уже есть реакция России. Там заявили, что Россия готова к возобновлению и диалогу с Европейским Союзом. В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель. Таким образом, также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести требовательный диалог с Россией, чтобы защищать наши интересы как европейцев. Премьер-министр Нидерландов также отреагировал на заявление Ангелы Меркель. Марк Рютте заявил, что он не будет участвовать в саммите ЕС с президентом России Путиным. Однако, по его словам, он не против того, чтобы главы стран ЕС провели саммит с ним. Новый диалог на высоком уровне между ЕС и Россией возможен только в том случае, если Москва остановит агрессивную политику в отношениях своих соседей. Об этом уже заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий перед саммитом ЕС в Брюсселе. Вот такая реакция от ряда европейских стран. А с нами сейчас на прямой связи Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5, 6 скликання, політичний аналітик. Пане Андрію, вітаю вас, селям алейкум. Я вас, к сожалению, не слышу, пане Андрею. Давайте попробуем еще. Да, вот сейчас слышу. Алло. Так, зараз чути, так? Да, сейчас слышу. Просто голосніше говорити, я не знаю. Нет, Вітаю вот так всіх. прекрасно. Пане Андрею, с чего это вдруг Ангела Меркель перед уходом решила поговорить с Путиным? Ну, дивіться, вона це вирішила зробити з дуже зрозумілих причин. Причина головна – це те, що президент Сполучених Штатів зустрівся з Путіним. Відбувся конструктивний, як було поінформовано, діалог з приводу того, яким чином можна співпрацювати з Росією, тобто між Росією і Сполученими Штатами. Є порядок денний, в якому не можна співпрацювати: права людини, територіальна цілісність України, безпека Європи, кібератаки, таке інше. Але є речі, як, наприклад, глобальне потепління, кліматичні проблеми, культурні обміни, про які можна говорити. І в даній ситуації, чому ініціатором була саме пані Меркель? Тому що вона є такою сенсибілітивною точкою стосунків Сполучених Штатів, України і ЄС, це Nord Stream 2. Тому вона ініціювала, та якби перед візитом до Сполучених Штатів, вона трошки зробила, не можна це назвати пасом, але таким ходом перед візитом. З одного боку це виглядає так, з іншого боку, в принципі, ініціатива нормальна. Коли Європейський Союз каже: давайте, дивіться, не може бути стосунків між Росією і Німеччиною, Росією і Францією, зовнішньополітичних, мається на увазі не економічних, а мають бути стосунки між Росією і ЄС. І всі країни ЄС мають мати чітку, збалансовану в себе в Європейському Союзі політику зовнішніх стосунків з Росією, яка
окупувала частину сусідньої з Європейським Союзом держави Україна, б, здійснює хакерські атаки. От нещодавно була здійснена хакерська атака на Польщу, що викликала зараз, ну, якщо не кризу уряду, то принаймні пробують розхитати ситуацію в Польщі через кібератаку Росії на декількох місцях Польщі. Перед тим були, ще давайте не забувати, скоро хоч президентські вибори, але була кібератака російських хакерів на передвиборчий штаб Макрона, і це ніхто не забуває. Просто ініціатива з тим, щоб зовнішньополітичний вектор у стосунках з Росією і Європейського Союзу був спільним, абсолютно зрозуміло. Но разве она все же не понимает, что единства в этом вопросе в Европейском Союзе не будет, а значит и совместного диалога не будет? Уже есть реакция Польши, Нидерландов, и я думаю, что последует также реакция как минимум стран Балтии. І от властиво, можливо, це і хоче цього результату досягнути саме Меркель. Вона хоче продемонструвати. Дивіться, є проблема, яка є зовні, яка є проблема, яку створює сусідня держава, але вона не є спільною для усіх членів Європейського Союзу. От для цього, наприклад, треба виробляти, розробляти, випрацьовувати зовнішню політику. Не думаю, що це змінить питання, чи буде візит Путіна, чи ні. Ну, я б казав так, 99%, що цей візит відбудеться, але зустріч не буде на тому європейському рівні. Це не буде зустріч зі всіма лідерами, це не буде європейський саміт, це буде його запрошення на європейський саміт, і в участь з ним в цьому саміті візьмуть окремі країни. І я думаю, що не тільки і прибалтійські країни, думаю, що і уряд Чехії буде не дуже сильно зацікавлений у діалозі з людиною, яка стоїть за, ну скажімо, за президентом держави, яка стоїть за вибухом на військових складах нещодавних в Чехії. І Болгарія свою позицію висловить. Тут я думаю, що це можливо перед відходом на політичну пенсію пані Меркель спроба демонстрації необхідності єдності Європейського Союзу. Тут наша задача все зробити для того, щоб ця єдність відбулася не українським коштом, не коштом нашої цілісності, не коштом нашої безпеки. Це головна задача зараз українського зовнішньополітичного відомства і України загалом. Тут не вартує стверджувати, що ось нас зрадили, чи хочуть зрадити, чи процес зради відбувається. Це відбудеться без наших закликів до цього, чи констатацій. Зараз головним завданням української держави, скажімо так, є демонстрація неможливості єдності Європейського Союзу без України. Тобто ви хочете спілкуватися з Росією, ви хочете будувати з ними культурні обміни, будь ласка, ви хочете будувати з ними екологічні якісь структури, які би боролися спільно за покращення клімату, не без проблем чи збереження екології. Але безпека без нас не може обговоритись, тому що територія Європейського Союзу окупована іншою державою, країни Європейського Союзу, країни Європи, майбутнього члена Європейського Союзу, на кордоні з Європейським Союзом точиться війна, і за цією війною стоїть Російська Федерація. Тому, будь ласка, про безпеку з Російською Федерацією не може бути діалогу ані Європейського Союзу, ані Франції, ані Німеччини. І заява, нещодавне інтерв'ю міністра закордонних справ Мішеля Дріана була достатньо доброю. Він чітко ствердив дві причини, дві проблеми, які є. Росія дуже поганий і небезпечний сусід, але Росія не планує переїжджати. Вона не планує змінювати своє місце розташування. Тому з цим сусідом потрібно вибудовувати інші стосунки. Ми знаємо, що він небезпечний, але знання мало. Потрібні дії, які б були спільні для всього Європейського Союзу. Дякую вам убезпечити Європейський Союз. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагл у нас Андрій Шкіль, політичний аналітик, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорі, вот у нас остается буквально 2 минутки. О чем говорить с Путиным на саммите ЕС? Очевидно, что сегодня, как и чиновники Европейского Союза, так и президент Байден, и весь цивилизованный мир, просто они пытаются сделать именно цивилизованные отношения со страной, с которой они фактически находятся в конфликте в рамках
новой холодной войны. Не зря даже ледяную войну заявил даже тот же Лукашенко, и все понимают, что каких-то резких потеплений не будет. Просто хотят каких-то более-менее правил по вопросам, где нет полярных позиций, где можно найти компромисс в короткой перспективе, в том числе по экономике, там, по Арктике, по ряду там, других вопросов, которые сейчас называли. Поэтому не стоит искать здесь тотальную зраду, но в то же время, действительно, я согласен, отстаивать интересы Украины нужно, чтобы нами не торговали в этих вопросах. Дякую дуже. Чохсагол нас Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політичний аналитик, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенджи. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Efsane сайыллер, орманлар илінде, гүрделі дауышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлармен яна. Мабымсы тоғайлар, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар. Сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжезе, не сачса инсан. Қыблада күчік бір әвчікте өссемді. Әр ерің менің бір, эй қырым бетан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін мұ? Бұ ерде әр айн бабамның қабырыны яғмырлар яғғанда, бешігім башында ағылаған анам. Темелің ташым ен, жанымсың, тенімсің. Қатрамда яшайсың, истиғбал ветан. Әбеди ерімсің, әбеди менімсің. Мукаддес дияр, эй, Крым, ветам. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топрағым. Менің қырымым.
Селам алейкум, хайрлы акшамлар, Сайгылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесін студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеке 1 саат 40 даққа девамында 1 саат ішінде Хырым ве Хырым етрафында үзберген сонки мерақлы хаберлеріні музакере етежекміз. Сізде бізім яйнымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073 419 41 58 Вайбер вастасы или студиямызға телефон açmağa imkanınız бар. Ya da Skype adresimizni қолана білесіңіз. ATR.TV bizim adresimiz. Buyurunuz, telefon açınız. Sizin sesleriniz bizler için çok mühim. Demek bizim yayınımızda bugün işgal etilgen Kırım'da demek ötkerilgen mahkeme davalarından başlamağa isteyim. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Kazim Ametov'nun mahkeme davası bugün işgal etilgen Kırım'da bakılması gerek edi. Ama alıngan malumatlarga göre ertelendi ve biz şimdi advokat Rustem Kamilov ile bağlanmağa planlaştırdık. O bizle daha canlı bağda değil haydede bizim muharirlerimiz ama biz ona şimdi telefon açmağa tırışarmız. Bunun beraberlikte bugün yayınımızda elbette ki Tunev'in beraberlikte seyri etkenimiz Avrupa Şurası Parlament Asambleyasında kabul etilgen rezolюцияны laf etecekmiz. Stüdyamızga hoş olacak musafirimiz Nen Eskender ağa bizle bağlanmalı. Çünkü bu mesele etrafında onun birçok malumatları var ve aslında birçok cemaat teşkilatları bu rezolüsiya kabul edilmesi için özünün düzeltmelerini ve bunun etrafında çok işler alıp bardılar ve da diğer musafirimiz de hoş olacak. Şimdi bize canlı bağda Rustem Bey Kamilov var. Kelini sonu selamlayıq. Rustem Bey selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Rustem Bey, demek bugün Kazim Ağa Ametov'nun mahkeme davası bakılması gerek edi. Tarif etiniz bizlerge tafsilatlıca bu nasıl dava edi? Ne akta şimdi davalar görsetile Kazim Ametov'a binaen ve ne oldu? Bu şimdi mahkemeler исковое заявление verildi Kazim Ağa tarafından на незаконные условия содержания в следственном изоляторе, когда он находился под уголовным преследованием. Вот. O anda demek yaramay условияларда bulundu işte böyle yatakları yaramay çeşit neler sıçanlar tarakan olsun ya da başka bir neler işte kırmızıkalar çeşit hayvanlar var iken o это незаконно совершенно onun için o исковое заявление verdi ve kompensasya istey bu memleketten ama da aytmak gerek onu bu nesi жалобасы кетті Европейский суд по правам человека на незаконные тоже условия содержания и анда bizim işte advokat Peterburg'dan Olga Tseytlina çalışa bu mesele hakkında. Biz bunda Kırım'da bu mahkemelerini geçirmek gerekmez. Birinci instansiya, ikinci, üçüncü, dördüncü instansiya geçecek. Eğer razı biz olmasak ya da atvetçik olmasa razı bu kararın nasıl mahkeme çıkaracak? Bugün da dekabr ayından beri bugün geçirildi. Bilmem de bir 15 mahkeme oldu. Bu 15 mahkemede her zaman bu atvetçik tarafından getirile çeşit türlü dokument, договор olsun ya da başka aktlar, например, акты об уничтожении книг, в которых указывалась пропорция пищи, которая подается ежедневно для заключенных в следственном изоляторе. O kitaplar yok şimdi, aktlarını getirdiler, unичтожили. Öyle yarın sonu, men belesem sonu mahkeme olacak. Allah kısmetse ne endi karar çıkarılacak ya da kompensasya verilecek ya da verilmeyecek. Onun için biz bakacağımız. Belki de verilecek kompensasya kaysının biz razı olmayacağımız, Kazim Ağa razı olmayacak.
onu inşallah biz endi bakıp başka mahkemelerde endi bu şeylerini açıklap vereceğim ve aytacağım. Ama belli olur bugün инсталляторлар hepsi bu условия содержания не соответствуют нормам ни международным, не принятым даже на уровне национального законодательства Российской Федерации. Например, 4 квадратных метра положено в следственном изоляторе для человека, а по факту содержится на 1,5 квадрата до 2,5 квадратов человек. То есть перелимит происходит в следственном изоляторе. Если положено 750 человек, 743, как они сегодня правильно сказали, сегодня там содержится около 1500 человек до 2000 человек. То есть перелимит колоссальный. На одно койко-место приходится 2-3 человека, и они по очередности спят. Вот таким образом. Казимага бошелерни hepsini açıklап берdi. Я мына компенсация деп айттыңыз, сіз имайджи тарап насыл бір компенсация талап етесіңіз ве сіздің фикіріңіз же, яғни бұл компенсациясының берме ихтималы не қадар? Яда асыл да işgalciler yarınki mahkemede reddete bilir? Bu компенсация енді 520 kaç bin ruble olacak isteği Kadimaga. Çünkü бар öyle Avrupa'nın mahkemesinin kararı 6001 yılga первый год содержания 6000 евро присуждается, последующие годы по 3500. Так как он отсидел год, 1 месяц и там несколько дней, получил эта сумма, получилась 521 тысячу рублей. Вот такую компенсацию хочет Казимага. Как в дальнейшем, как распорядится суд и как примет решение, мы пока не знаем, но понимаем, что вот те доказательства, которые представлены сегодня ответчиком, стороной ответчиком, они лишний раз подтвердили то, что условия содержания ненадлежащие и права действительно нарушаются людей, которые там содержатся. Мына шуну да сұрайжақ едім, Рустем Бей, ақатенде işgal етілген Қырымда саяси мабуслерімізге бинайын бір чоқ махкеме даваларында иштирак етесіңіз, ве не язық ки бұл күнге қадар бізні бойле пек қуандырajaq ешбір хабер алынмады. Не язық ки ве işgalcilerinin çıkarған қарарларына бинайын, ферманларына, демек, үкімлеріне бинайын ешбір иллюзияны ешбір вақыт беслемеген едік. Şimdi siz bu mahkeme davasını alıp barasыз, aslında onun перспективасы бар mı? Bilmeyim, diğer siyasi mabusler eğer misal olarak olar da böyle bir mahkeme dava açmağa isteseler, bu aslında ne bere ve bir şey verecek mi? Evet, bu memleket tarafından her şey yapılacak ve onlar tırışalar öyle yapmaya, böyle hükümler çıkmasın, böyle sutlarga, mahkemelerge adamlar жалобалар ya da заявлениялар vermesin. Ne manada? Şimdi birden esine eğer tam olen verse, daha başkasılar da isteyecek bu şeyini ve bu kompensasyonlarını onlardan isteyecekler. Onun için bu memleket tarafından bu şey terk etle ve onlar istemiyorlar bu mahkemeler yaxşı öyle keçkenine işte öyle истец, чтобы был истец удовлетворены исковые требования не хотят, естественно, и поэтому делается все для того, чтобы решение было, если не отрицательным, то хотя бы минимальная компенсация была выплачена. Но и также хотелось сказать по поводу других политзаключенных ребят. Естественно, они имеют право на подобного рода компенсации, и они имеют право подавать исковые заявления, потому что они также содержались в этот период, в который содержался и Казим Аметов, и Бекирага Дигерменджи, и другие политические заключенные на тот момент.
Вот, поэтому условия содержания были точно такие же, ничем не отличались. Мы это знаем по этим делам. И сегодня мы можем говорить о том, что, естественно, со стороны политических заключенных ребят они будут подавать такие заявления. И, насколько мне известно, их позиция по этому вопросу вот такая. Рустем аға, son bir sualim var, onu da soramağa isteyim. Şimdi malum olğanı ki bu 26 iyun arifesinde işgal etilgen Kırım'da semeddeşlerimizge böyle предостережение kağıtları dağıtalar. Mınası advokat olarak vatandaşlarımızga ne tavsiye eterdiniz? Misal böyle bir kağıt gelse onu ne yapmalı, kayda barmalı? Evet, bu предостережениялар tarqatıla. Böyle aktivist adamlarga böyle ozunu çetke tutmagan adamlarga hepsine bu предостережениялар berile ve tarqatıla. Olarga aytıla, оглашается, чтобы они подписали и так далее. Естественно, эти предостережения, они безосновательны. Вот, потому что в отношении этих людей. Почему? Потому что, во-первых, в этих предостережениях просто цитируется законодательство, и все. Больше ничего. Однако факты какие-то, нарушения со стороны человека законодательства нету, не приводятся. Поэтому мы считаем эти предостережения незаконными. И, естественно, я бы посоветовал их, конечно же, обжаловать в массовом порядке. Вот, не откладывать их в какой-то ящик, а обжаловать и истребовать у органов, которые вынесли подобные предостережения, факты, на чем они основывают свои доводы, на чем они основывают свои предположения, потому что кроме как предположением я это назвать не могу. Там четко, ясно прописывается, что возможно, вот используется слово «возможно», оно вот в Крыму это обыденность, наверное, уже. Возможно, стал таким, возможно, будет что-то, возможно. То есть мы постоянно какой-то страх присутствует в бумагах, так скажем, государственных органов. Вот поэтому я бы советовал людям именно обжаловать эти предостережения в суд. Çok sağ olunuz Rüstem Bey. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için advokat Rüstem Kamilov bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar. Men ise yayınıma devam ettim ve nevbetteki misafirimizni bağlamağa isteyim. Biz Tunev'in Avrupa Şurası Parlament Asambleyasında kabul etilgen Kırım Tatar halkının akları ile bağlı rezolüsiya hakkında laf etmege isteyimiz. Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Gabariyev bizle şimdi. Canlı bağda Eskender Ağa, selam aleyküm. Selam aleyküm, akşam şartlarınız hayırlı olsun. Men yarama içtim, men içmeyeyim sualini. Men de sual vermedim ama şimdi vereceğim. Bilmeyeyim, siz rejissörlarımız şimdi çezer, şimdi iştesiz mi? Endi yavaş yavaş içtim men. Yaxşı, men öyle olsa biraz seslice sual vereceğim. Demek, Eskender Ağa, Tunev'in Parlament Asambleyasında demek rezolüsiya kabul edildi. Kırım Tatar halkının akları ile bağlı. Ne aytarsız, bu Ukrayna diplomatiyasının bir galibesi olarak saymak gerek mi? Evet gerek çünkü evet büyük galibe olacak. O zaman ne kadar o zaman eğer Kırım asıl işgalsiz olacak, azatlık olacak. Ama biz biliriz adımlardan geçmeye gerek. Bir adım galibe almak için o da pek çalışmaya gerek, tırışmaya gerek. Onun için Tunev'inki rezolüsiya kabul etken için bakınız. Avrupa Parlament Asambleyası, Avrupa'nın Şurası'nın Parlament Asambleyası o pek kuvvetli institut Avrupa'nın Şurası'nda. Çünkü anda hem mahkeme var, hem Parlament Asambleyası ve ilahri çeşitli ve çok institutlar var. Bakınız bu rezolüsiyadan içinde bu hem Milletler Birleşken rezolüsiyalar bütün 2014 seneden ve başkalar hem militarizasya hakkında hem Kırım insan
нахларахында, бүтін резолюцияхындан сөзі бар, моделерде бар. Милли Меджлис ясақ еткен ақында, бұл Крым татар халқының репрессия ақында. Мен белесем, бұл пек гузелиш, ве пек, очень хороший результат, потому что это связано с тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы, да, она имеет, резолюция имеет рекомендательный также характер, но поверьте, что подобные решения, они очень важны в дальнейшем и в судебном плане. И поэтому, учитывая то, что в Европейском суде по правам человека дело Украина против Российской Федерации, то, соответственно, в том числе данные решения, они лягут в основу. Это первый посыл. Второй посыл. Данное решение, оно дает возможность более активно участвовать в процессе защиты прав человека европейских политиков, и не только европейских, в том числе и политиков тех стран, которые входят в Совет Европы, являются членами Совета Европы. Третье. Для нас это улучшает возможность работы с действующими парламентами. И уже 29 числа мы планируем провести мероприятие с участием парламентариев тех стран, членов Совета Европы. И мы в рамках данного... Узулды неязықки бағымыз Ескендір Ғабаревнен дабыр керешімді онен бағланмаға тырышырмыз. Ғалиба елда затен... Ага, Ескендір Аға, бұрыңыз. Раз, два, три, четыре, пять, Е. Да, слышим второй посыл. В рамках данного мероприятия мы, конечно же, у нас появляется больше возможностей убедить, и в том числе у нас появляются те парламентарии, которые будут способствовать, чтобы на национальном уровне, тем более после глобального решения Европарламента относительно законов аналогов акта Магнитского, таким образом мы сможем больше применять персональных санкций в отношении тех людей, которые непосредственно причастны к нарушению прав человека в оккупированном Крыму. И здесь мы как раз-таки уже говорим о тех людях. Это и судьи, это прокуроры, это работники ФСБ, это работники ФСИН, это работники государственных органов оккупационной власти. То есть таким образом мы сможем реально способствовать усилению персональных санкций именно за нарушение прав человека, а не просто за нарушение целостности Украины. Ну и следующее, конечно же, опять же, речь идет о крымских татарах. Опять же, идет, это один из способов укрепления субъектности крымских татар на международном уровне. И таким образом в отношении защиты прав крымских татар сегодня практически заявляют многие страны. И для нас это важно, как для крымских татар, для того, чтобы защитить нас как коренной народ, который оказался в этой ситуации на родной территории, на родине. Поэтому в перспективе мы, конечно же, активно работали с делегацией нашей парламентской. Мы максимально старались предоставить материалы. И, конечно же, основным спикером была как раз-таки депутат из Исландии, госпожа Сунна, которая очень аргументированно отвечала, благодаря тем данным, которые ей были предоставлены, аргументированно отвечала на действия россиян. Ну и самый главный еще посыл последний. Мы же понимаем, что в 2019 году активно проводилась работа по возвращению, в 2018-2019 годах по возвращению России непосредственно в Парламентскую ассамблею Совета Европы. И при всем том, что Россия вернулась, мы видим те процессы, когда при участии Российской Федерации, при участии ее делегации было принято решение за, против, в основном голосовали как раз-таки представители Российской Федерации непосредственно при голосовании.
Ескендер аға, Туневын егер сіз де сейреткен олсаңыз, демек бұл парламент ассамблеяның топлашымына анда руслар да чықышта бұлынды ве бойле қатенде ялан яңлыш шейлеріні айта еділер. Хусусан демек Қырымның сув аблокасы меселесі көтерілді. Бұндан да ғайры демек санки дерсін анда işgal етілген Қырымда Қырым татар милли мектеплері, жамилері, yolları құрыла білмейм Путиннің ферманы чалыша gibi бойле olmayacak saçma sapan şeyler de айтылған еді. Оларға жауап оларақ сіз не дер едіңіз? Біріншіден бақыңыз, олардың реакция ола, оларға керегіді көстермеге, насыл олар çalışalır Kırım'da, nasıl onlar Kırım Tatar akları destek eteler, nasıl onlar camiler kuralar, nasıl Kırım Tatar tili öğrenirler Kırım'da. Bizlerge биринчиден bizlerge керек göstermege, что на самом деле происходит в Крыму. И была очень хорошая аргументация, еще раз я напомню про госпожу Сунну из исламского парламента, которая четко аргументировала, что те данные, которые были представлены в ряде доклада, у Российской Федерации не было серьезных аргументов, на которые они могли бы противопоставить в процессе выступления. И это еще раз говорит, кроме того, были выступления наших депутатов, и Рустема Умерова, и Власенко, достаточно аргументированные. И поэтому это как раз-таки и говорит о том, что в нормальной парламентской обстановке, имея хорошую доказательную базу, мы можем достигать победы. И таким образом мы действительно на уровне парламентской ассамблеи Совета Европы вчера победили. И это маленькая победа к большой победе. И, соответственно, это будет влиять на санкционную дальнейшую политику не только Европейского Союза, но и всего мира. Bunun beraberlikte Tunev'in Ukrayna milletvekillerinden, yani Европейская солидарность milletvekillerinden demek Alexey Goncharenko o'zining Twitter bağışlanız Telegram sayfasında aytganına göre Kırım platforması sammitinde endi iştirak eteceğini Avrupa Şurası baş katibi tasdiqladi. Bu Kırım platformasının işine böyle bir semerili şekilde tesir edecek mi? Evet, bakınız, Kırım platformasında anda yüksek seviyesi var. Bu prezident, başbakanlar ya da premier-ministrler, ikinciden bu parlament arasında onun için parlament delegatsiyalar onlar iştirak edecekler ve bu ekspert ve cemaatçılık böyle seviyesi olacak. Evet, parlament seviyesi pek gerekli ve çünkü bütün memleketlerde parlament karar veriyor, kararlarını kabul ediyor. Onun için eğer parlamentler, milletvekiller başka parlamentlardan iştirak etseler, aktif iştirak etseler, ve onların temsilciler iştirak etseler ve onlar bu uzun devletlerin içinde doğru gerekli kanunlarını kabul edecekler Kırım hakkında. Bu bizge pek gerekli ve eğer öyle olsa da ben bilesem çok güzel olacak. Bunun beraberlikte Eskender ağa da bir mesele var sizin laf etmege yetiştirmege istegenim. Bu 26 iyun günü o'tkarilecek bayrak günü ile bağlı mesele. Şimdi bilgenizge göre işgal etilgen Kırım'da demek bu bayrak günü arifesinde bizim semeddeşlerimizge böyle предостережение, yani sakındıruf mektupları, kağıtları tarqatıla. Siz bu ak korçalayıcı sahasında çok çalışkan insan olarak aslında bu kağıtlarını ne yapmak gerek, ne aytar ediniz? Belki de onlarını bir yerge toplap sonra mahkemelerde aytıp geçkeniz mahkemelerde kullanmak mümkün ya da ne yapmalı semeddeşlerimizge Kırım'da? Bakınız, birinciden onlar profilaktik tarafından, onlar bilirler kim aktif failciler, bizim halktan failciler var, и onların profilaktik taraftan böyle предостережение verirler.
Birinci taraftan, biz 2014 senede öyle yapkan edik. Evet, onlar bizge предостережение vergen ediler. Aman biz предостережение bakanda kene yazgan edik уведомление, nerede besteyimiz bir aksiya ya da merasim yapmaga. Sonra onlar kene bizge yazgan ediler. Onun için, niçin men böyle yakında söyleyeyim? Evet, bu предостережение toplamaya gerek. Ve bu предостережение bütün halkara meydanlarda göstermeye gerek. Buna bakınız, onlar yasak etiler Kırım Tatar milli bayrak günü yapmağa. Aman eğer onlar bir предостережение verecekler son, onların предостережение bakanda kene уведомление vergen son da onlar предостережение verseler da mülkün onların mahkemeye vermeye kaç kereler onlar yasak ettiler. Çünkü bu merkez центральной власти Российской Федерации, они будут говорить о том, что да, это было предостережение, но не было попыток других, и, соответственно, это уровень местных властей, которые не предостерегали, что есть определенные места и так далее. Поэтому здесь, конечно же, здесь должна быть, с одной стороны, тактическая действия непосредственно в Крыму, и с другой стороны, конечно же, для того, чтобы можно было довести, в том числе для судов. Ну и, конечно же, на международном уровне эти все предостережения, они всегда являются серьезным доказательством о нарушении права на публичные мероприятия, на мирные публичные мероприятия. Это очень хороший инструмент. Поэтому мы готовы собирать и над этим дальше работать. Barışık tedbirler hakkında ayttınız da aslında sizin Kırım Tatar Resurs Merkeziniz, Milli Meclis ve ilahri bizim organlarımız, bizim teşkilatlarımız 26 iyun günü Ukrayna kıtasında hangi bir tedbirlerini hazırlayımız? Siz şahsen nege hazırlanasınız? Biz birinciden yarın alıp varacağımız такое международное мероприятие, посвященное нарушению права на справедливость, нарушение права против человечности, где будут принимать участие послы, международники, юристы и так далее, где мы в этом плане ставим вопрос о том, а что делать он в этом случае. Второе, мы, конечно же, со своей стороны активно работаем над тем, чтобы в Киеве, как в политической столице Украины, были полностью крымско-татарские флаги, и это проводится. Далее со стороны Милли Меджлиса прорабатывается выставка, посвященная 30-летию Курултаю, то есть возобновлению Курултая, и это очень важно. Кроме того, будут массовые мероприятия непосредственно в Киеве, в том числе и, скажем, сочетание митинга с культурным мероприятием, посвященным Дню флага. Ну и, конечно же, далее, насколько я знаю, еще ряд университетов проводят мероприятия, в частности, педагогический университет в Мелитополе будет проводить конференцию, посвященную и Дню флага, и посвященную посвященную 30-летию Курултая, где мы будем также принимать участие. А также сегодня активистами, в частности, бывшим политузником Рамазановым Исмаилом, по его инициативе проводится путешествие крымско-татарского флага. Он вернулся уже в Крым, в Киев. Ахметолса Ханымгада Хайтаджах, это по Фрейду, не зря оговорился. И, соответственно, подобные акции мы проводили на международном уровне. И понятно, что системно надо проводить по всей Украине, потому что именно нужно поддерживать, организовывать те мероприятия, которые будут больше привлекать украинское общество. Потому что без поддержки украинского общества мы не можем говорить о деоккупации Крыма и восстановлении прав крымско-татарского народа. Şüphesiz ve da şunu soracağım Eskender Ağam'la sonki birkaç sualim var. 26. iyun günü sadece bayrak günü değil. Bugün de Kırım Tatar ikinci milli kurultayımızın teşkil edilüğünden endi 30 yıl ola. Belki de bu mesele etrafında böyle bilmeyeyim devlet temsilcileri ile bir konuşup planlaştırala. Belki de sizin haberleriniz vardır. Belki de bu mesele etrafında da bir şeyler olacak. Көрішівлер ақында шыншық менде хаберім yok.
но мен айтайм эбет. От 30 ел bu kurultayın teklinuvu bu pek muhim акция, muhim konu. Но эбет Байрах Куна это было решение Курултая, и в принципе они взаимосвязаны, потому что именно символ крымско-татарского флага и крымско-татарского как символы национальные и гимн, они были приняты именно на втором Курултае, поэтому здесь однозначно есть полное сочетание этих процессов, и, конечно же, в дальнейшем, ну, на мой взгляд, нужно больше, скажем, были различные мнения по проведению еще дополнительных мероприятий, но с учетом вот и коронавируса, и ряда таких моментов, конечно же, от некоторых идей пришлось пока отказаться. Но при всем том, я думаю, что 30-летие Курултая, восстановления, это не только 26-е, условно 30 июня, а это на протяжении всего года можно отмечать, и поэтому там есть еще ряд идей, которые мы будем реализовывать уже в дальнейшие месяцы. Ya sizin düşüncеңizге көре aslında bu 30 yıl devamında Kurultay o'zini o günde qo'ygan maqsadlarga erişip oldu mu? No, bakınız en büyük maksadları hem Kurultay'da hem eğer nizamnameye bakacaksınız Milli Meclis'in это реализация или преодоление последствий депортации. Понятно, что по депортации есть у нас серьезные наработки, когда депортация признана актом геноцида и признана не только украинским парламентом, но и рядом европейских стран. А с другой стороны, этот процесс продолжается. Второе направление – это юридическое признание. Конечно же, мы еще не имеем судебного признания. На мой взгляд, в целом, Курултай Меджлис, когда мы говорим, то в первую очередь это восстановление самоорганизации нашего народа. А это есть элементы нашего самоопределения, элементы нашей государственности. Поэтому, когда есть у нас институты представительные, они в том числе дают возможность, и то, что сегодня уже зарегистрирован законопроект о коренных народах, это в том числе есть определенные результаты деятельности Курултая на протяжении вот этих 30 лет. Потому что изначально Курултай ставил вопрос и ставил задачу перед Меджлисом, скажем, о восстановлении нашей крымско-татарской автономии по национально-территориальному признаку, о признании коренным народом. И, в принципе, мы близки к решению или к разрешению ряда целей, которые ставил Курултай. Но при этом мы понимаем, в каких условиях это происходит, и мы как политики, как представители представительного органа должны четко давать себе отчет, что все эти процессы не пройдут даром. Они в историческом плане дадут те результаты, с которыми смогут воспользоваться наши последующие поколения. Поэтому то, что мы на протяжении 30 лет продемонстрировали высокий уровень развития в политическом даже плане, это говорит о том, что мы достаточно зрелый народ, мы являемся субъектом международного права, и мы, соответственно, это должны реализовывать до конца. Тамыр халықлар деп айтып кетсеңіз де, мен yanlışmasam Невбеттегі hafta енді Украина Юқары Шурасында бақылмасы керек, doğru mu bu? Есть, ну, я бы не опережал бы эти события, но на самом деле данный законопроект, он зарегистрирован под, ну, скажем так, под грифом, да, неотложно, то есть невыкладно по-украински. И здесь, соответственно, конечно, он должен быть рассмотрен как можно быстрее. Мы надеемся, что, по идее, были надежды, что до 26-го будет рассмотрено и, соответственно, принято в первом чтении, принят данный законопроект. Кроме того, уже прошли обсуждения во многих комитетах, где в том числе принимали участие и я, и Рифат Агай Мустафа. И, соответственно, мы, конечно же, со своей стороны поддерживаем сейчас важность принятия закона как такового сейчас.
какие-то поправки можно внести и позже. Но самое главное, чтобы был принят закон хотя бы в первом чтении. Мына комитетлерде сіз де иштирак еттіңіз деп айттыңыз. Çok қаршы шыққан милләтвекиллері бар ма? Яда herkes destekley? Ну, во всяком случае, комитет профильный по правам человека и деоккупации по оккупированным территориям, там были вопросы, были там попытки к обсуждению, но я скажу однозначно, что в итоге было проголосовано единогласно, потому что из тех, кто приняли непосредственно участие, они составляли кворум, они имели право принимать решения, и, соответственно, мы видели, что была поддержка со стороны, во всяком случае, фракции и «Слуги народа», и Европейской солидарности, и «Батьківщины». Поэтому в данном случае я считаю, что украинские парламентарии должны объединиться, именно патриотические силы, потому что самый главный посыл сегодня по деоккупации, мы видим, что один из главных посылов — это вот как раз-таки признание защита коренных народов. И мы видим, какая реакция была и президента Российской Федерации, и Государственной Думы. Это еще раз подтверждает о том, что мы на правильном пути. А мы об этом говорили еще в 2014 году. Çok sağ olunuz İskender ağa. Teşekkürler bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı İskender ağa Bariyev bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, biz ise Nevbet'teki musafirimizni bekler ekeyinde hatinde mınışında aytılganına köredi. Nevbet'teki hafta Ukrayna Yukarı Şurası'nda sessiya haftası olacak ve anda beklenilgenine göre Tamir Halklar ile bağlı kanun leyhasının çıkarılması gerek. Eğer o hafta demek kabul etilse bu kanun leyhası indi Kırım platformasına yetiştirile. Kabul etilmese bakıp görecekmiz Nevbet'teki hareketler neden olacak. Çıkarılmasa bile bakıp görecekmiz neden hareketler sonra ibaret olacaktır. Alda elbette ki biz bekleyimiz. Kaydetkenlerine göre bizge karşı çıkan böyle milletvekilleri bu elbette ki OPZJ ve birkaçları da mevcut bazı diğer firkalardan ama 226 rey alınması ihtimali yüksek olganını düşünemiz ve bu hafta bizim milletvekillerimiz de aytalar. Men ise Nevbet'teki musafirimiz Zahir ağa Smedliyan'ı şimdi yayınımızga bağlamağa isteyim. O bizle canlı bağda. Zahir ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah'a şükürler, yavaştan dayanamız. Biz de sizni gördük, yaxşı olduk. Zahir ağa, mına şimdi Tamir Halklar ile bağlı leyha hakkında men mında tarif etem canlı yayında. Sizden de sormağa isteyim. Aslında sizin fikirleriniz neden ibaret? Sonra diğer meselelerge geçermiz. Sizin fikirleriniz neden ibaret? Tamir Halklar kanun leyhası ile bağlı aslında okudunuz mu, beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Bilesiniz, beginme u yerde işlemek gerek. Ama birinci adım bu basamağa atmağa men belesem böyle kanun kabul edilse çok iyi olurdu. İskender Bey o güne aytkan gibi onu son doldurmak mümkün ve ondan son endi gelecek Nevbet'teki de kanunlarına bakmağa yol açılıyor. O sebebinden nasıl olsa da hatalı yerler olsa bile çok şeyler görsetilmese bile ama onu kabul etmeye gerek ve bu böyle kanunlar bizim halka çok mühim. Ve onu gerektiğini bu hükümetin yol başçıları açıklanan gösteriyor. Yani doğru yolda olganımız görülüyor. Yani doğru. Yani Zahir ağa, sizin fikrinizce bazı bir hataları olsa bile, eksiklikleri olsa bile şimdi moyulgan şeyin kanun leyhasına kabul etmek. Doğru mu anladım? Evet.
Bakıp görecekmiz, umut etemiz ki kabul etirler ve bu mesele etrafında da çok laf edermiz ama esasen Zahiraga şunu soracak edim. Sizin fikrinizce bu kanun leyhasının şimdi böyle bir timsali yıl, yani 30 yıl kurultayının kurulganından 30 yıl geçken son peyda olması, parlamentke kirsetilmesi ve kabul edilecek ihtimalının çok olması milli hareketimizin bir galibesi dep saymak mümkün mü? Bilesiniz, böyle hareketler evet büyük galibiyet algımızda ta vaktimiz var el çapmalarını eşitmeye ta bayağı yollarını geçmek gerek. Onun için ben tekrardan demen bu ta bir basamağın adım, ta bir adım, ta bir basamak algımızda. Bu sene 30 yıl ola kurultayının tiklengeninden ve men bu yayınım devamında aslında 30 yıl evvel yani bu günlerde ötkerilgen teşkili hadiseler hakkında misafirlerimizle laf etem ve elbette ki sizden de soramağa... Alo? Alo. Alo? Alo? Sualini eşitmedim. Alo, şimdi eşites? Evet, eşittim. Men şimdi zaten sualimni koyam. Zahiraga men bu yayınlarım devamında demek kurultayının tiklengenden 30 yıl meselesini muzakere ettim ve siz de o demek hadiselerde böyle faal iştirak etken insan olarak bana ne aytırsız, aslında nasıl hatırlaysınız o günlerini, 30 yıl evvelsi olgan günlerini, o gün siz için neden ibaret edi, nasıl emniyetini taşıydı? Bilesiniz, bu aslında birinciden bu zaman çok aramızda endi sualler peyda var idi, tartışmalar da var idi. Bir taraftan okuyundu, ikinci taraftan indikati çok böyle büyük gruplar ve kim milletimizni temsil edecek. Ondan sonra evet bu merkezi inisiyatif grubu tuzilgenden son karar kabul edildi, kurultayını tekrarlamağa, hayatlandırmağa ve bu kurultayını alıp barmağa grup tuzilgen edi. Yolbaşçı rahmetli Server Ağaoğulları tuzilgen edi. Son bütün Kırım içinde, Rusya'da, Litvanya'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Tacikistan'da seçimler geçti ve bu kurultaya delegeler saylangan edi. 262 delege birinci sesiyada iştirak etken edi. Aynı bu 26. iyun'de 30 yıl evvelsi biz de yerde, endi men endi Kırım'da edim. Bu saylovlarda endi Kurman rayon boyunca davrangan edim. O zaman başta bu doğru seçimler degiledi, doğru saylovlar. Başta cemaat okumanaydı. 30 adamdan bir namzet görsetiliydi vыборщик olarak. Onu tasdiqlasalar, son o endi konferensiyada doğru gizli oynayan endi kurultay vekilini saylar edi. Ben o zaman kurultayga saylanmagan edim ama endi evet tekrardan demen bu saylovlarda iştirak etken edim. Demek seçim komisyon, regional seçim komisyonu azası olarak bu songu kurultayga da saylanmadım. Onun için hiçbir Kımer gençlerimizin aramızda böyle can ağrıtı var ama ben kurultayga saylanmadım. Ya başka bir şey olmadım. Meclis azası digeleken ben millete yardım yapmaya çarem yok. Ben tekrarlayayım. 30 yıl evvelsi kurultayga saylanmagan edim. Geçen bu 6. kurultayga da saylanmagan edim. Ve bana bir kimse sen iştirak etme, sen sus degen bir kimse yok. Onun için bizim gençlerge de aytma isterim. Eğer milletimizge yardım yapma isteğiniz olsa, bilginiz olsa, çareniz olsa,
geliniz İsmail Gasparov'a aytkan gibi neden yardım yapma çareniz var? Yardım yapınız. Yani siz hiç üzülmediniz ve bu millet için çalışmağa sizge mandatının olmaması hiçbir şekilde keder etmedi, doğru mu? Yok. Asıl da yok. Bu konferansiyada bu kurultay vekillerini saylagan vaktinde Kımer adam dedi, fırsat namzetim. Men demem, bilesiniz mi? Bunda bu kadar vekiller, men o başından ne namzetim? Eğer adam saysa teklif etsinler de saylasınlar. O vakit çok laf etken insanlar saylangan edi. Onlar joyuldular. Kurultay vekil saylandı da mecliske de saylangan edi. Joyuldu. Ne ondan sonra çalışma başlamadılar ne bugün. Onun için tekrardan ben bu mandat şart değil milletke yardım yapması. Ve evet. Zayrağa? Evet. Bizde bazı teknik problemler şimdi meydana. Bazı teknik problemler meydana çıktı. Onun için sizi joydum. Zayrağa demek de şunu sormak istedim. Ama benim bilgenime göre o vakit kenedi mına sizin hareketleriniz yapılması için yerli hakimiyet düşmanca bakaydı aslında kurultayga ve böyle izin vermegene de aslında kurultayının tüzülmesine ve mahsus böyle bir problemler yarataydı. Men yanlışmasam hatta kurultayga gelmesinler dep Sovet elçilikleri çeşit memleketlerde vatandaşlarımızga viza bile vermeyediler. Bu doğru mu? Evet. Öyle şeyler de var idi. Sözden Zafer Bey Karatay'a Kırım'a gelmesi izin verilmez idi. Ondan sonra cemaat toplandı. Bu Obumuz Balkon'un yanında şu Minister Şuran binasının yanında cemaat toplandı. Böyle piketler yapıldı. Son başmadılar demek budan vazgeçip енді çare verdiler koşulmağa ve Türkiye'den de misafirler koşulmağa çareleri olgan edi bu kurultayda. Sizin fikrinizce aslında elbette ki kurultay ötkerilgende... Alo. Evet. Bak ne bilmem uzule bir teknik problemler galiba meydana geli. Bu yerde çivurnet yapmaya tırışan da o sebebinden zayıf. Olabilir. Men hiçbir şeyge şaşırmam. Zayrağa şunu öyle olsa da sorayım. Mına kurultay kabul geçirilgenden son çok önemli böyle bir vesikalar kabul edildi Kırım Tatar halkımızdan temsilcileri tarafından ve bu demek vesikalarda talaplarımız, ne yapmak istegenimiz, neye erişmek istegenimiz gibi meseleler yazılıp geçti ve demek tasdıklandı biz taraftan. Mına sizin fikrinizce bu 30 yıl içinde biz hangi bir ogumuzda koygan maksatlarımızga eriştik, nege eriştik, neni elde ettik ve da nenin üzerinde çalışmak gerekmiz? En mühim vesikaydı bu deklarasyon nasyonal suvereniteti. Elbet bu deklarasyonu ta yerine getirmeye bayağı hareketler yapmak. Ama birkaç adımlar yapıldı. Bu zaman bilirsiniz milletimiz kaytaydı ve bayağı milletin Kırım'a kaytarmağa çareler oldu. İşte çeşit programlar bu devlet programları olsun, başka memleketlerden, Türkiye'den destek olsun. Bu adımlar o kadar bilirsiniz doğru adımlardı. Eğer o zaman bu devlet aytkan gibi oturunuz, bekleyiniz, biz sizinle
nasıl Kırım'dan çıkardık, öyle de Kırım'a kaytarırım. Ben o zaman milli hareketi böyle biz artka mal gibi kaytmaz değiliz. Biz vatanga insan gibi kaytmaz istermiz ve insan gibi kaytmağa davranacağız. Ve bu hükümetten bir iş almayıp hareket tüzülgen edi. O kendi başmagan edi. Son meclis bu aksiyalarını devam edeydi. İnisiyatifne возвращение. O sebebinden bayağı milletimizin çaresi oldu ve Tanrı'ya kaytmağa tekrardan dönmeli. Eğer bu yalancı hükümetin dinlersak bugün Kırım'da 30 bin Kırım Tatar yaşar edim. 40 bin Tatar yaşar edim. Ondan çok olmaz edi. Ağımız da başka olmadı. Tesirimiz de olmaz edi. Sesimiz de joyonur edi, eşitilmez edi. Ama buna Çek memleketlerden ve Çek memleketine de Çek'e koyarak buna yakında Rusya memleketinin de onda yaşayan tamir halklarının arada sırada baktıktan Türkiye halklarının ve onlar o kadar yerinde yaşap bu devlet yolbaş aslında demek bayağı kişilerini joydular ve joyanlar. Onun için onlara karşı nasıl davranabilir onu bilsen bizim de geleceğimiz bu memleketin yolbaşçılığında ne olacağını belli. O sebebinden milli hareketimiz doğru yolda bir yerge vurulmadı, başka bir tekliflerge koşulmadı. Ama daha yapılacak şeyimiz çok. Yarıya yakın milletimiz da sürgünlükte kaldı. Ve bugün çareleri yok. Bu 7 yılın arasında 1000 adam bile gelmedi. Ben 1000 koranta demeyeyim. 1000 adam bile gelmedi. Neomin anavı onların temsilcilerin yalanlarını işittim de şaştım. Tek ende eken bütün vesikalar uç dilde ben bir yerde bir vesikanı uç dilde görmedim. Bir yerde kımer yerlerde vesikalarını astı var ama onların mahkemelerinde bile tek bir dilde, tek onların dilinde bir vesika ana tilimizde yok. Ben daima bu bana predastiricelerin getirgen vaktinde sorayım. Ya geçen sefer siz işandırdınız da onu Kırım Tatar dilinde getireceksiniz. Getirmeyle. Onların peripisleri başka bir şeylerin yapkan zamanda ben dedim getiriniz. Ana tilde Kırım Tatar devlet dilinde bana bu vesikalarını getiriniz. Bir kere bile getirmediler. Ama sizge de geldi bu sene ama kendi предостережение ama galiba Rus dilinde. Anda niye kolleksiya toplaysınız Zahira? Niye pas o kağıtlarını? Muzey olacak işte. Buraya veremez. Ben de daha Sovet zamanında bu prokuraturada повесткалар nelerinde kalgan edi. Buraya veremezsin. Kırım bizge kolaylıkla kolumuzga atıştı. Kun, her vakit dava, hareket inşallah hep nasıl olsa da bağlar ende vatanda da oldu. Torunlar da vatanımızda da oldu. Evet, ana tilge öğretmek biraz ağırca. Bilirsiniz bu Lale Kanal kapalgan edi. Bağlar çok buna bakıp multifilmlerin nelerine sevineydiler. Son kapalgandan son başka kanallarına bakma başladılar. Şimdi çoksa münakaterini seyretmeye çareleri yok. Neçindiginde bu yanı HD formatlar nelerinin eski bu çanak antenler var. Eskiden koyulgan bu antenler ATR koyulgan edi bile ama onlardan endi seyretmeye çareleri yok.
Lale bakılmaz, atır bakmaz. Bir de yabancı ufurcu kanal var, Darkatalar radyosun istiyorsan Vata Sedası radyoda yanray men bu Голос Родины çıkabere çeşitlerini maktay nasıl biz bunda serbest olduk. Ama menin fikrimce halkımız o kadar sağlam ki bu alıp barılgan teşvikatlarga hiçbir şekilde halkımızga tesir etmiyor. Yani bu teşvikatçı telekanallarının yapkanlarına, ben onu telekanal bile adlandırmaga istemeyeyim, yapkanlarına tesir etmiyor halkımızga, doğru mu? Bir parça tesir var. Ne için degende adamlar çok şeylerge muhtaç. Avanı dünyaya milli müzikalarımızın başka bir şeylerini onların arasında bir-iki yalanın da akımlarına sinede öz izlerini kaldırır. Anda her vakit tek bu hükümet bizge ne kadar yaxşılık yapkan eken ve bizim liderimiz ne kadar milletimizge düşman yapkan. Başka bir şey yok. Umut etemiz ki hakikaten bu yalan yanlış aytıp geçkeniz yalan yanlış malumatlar halkımız sırasında elbette ki tarqalmasına bakmadan hiçbir şekilde hiçbir tesiri olmaz. Onun için atayırlı olunuz sayılı arkadaşlar. Mındayın doğru ve en haqiqi malumatlar zayrağa sağ olunuz yayınımızga bağlanıp bizim suallerimizge cevap bergeniz için men umut etem 26 iyun günü bağlanmağa sizinle tırışarmız ve daha tafsilatlıca diğer meselelerin de bu timsali bir kunde laf eterimiz. Kurultay Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi Zayra Gasmedlia bizle canlı bağdaydı. Sayılı dostlar, men bu bölükni yekunleyim. 5 dakikadan sizlerine Zaman informasyon programması selamlayacak. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız. Görüşkence. Men kayalar koksунде, қара қышта, yazda, қарлар түбінде, бурчак яққанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, dayanırım. Uykusuz, peyasız öserim. Gerek olsa ateşlerde yanar. Başımны egmem kılsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında taptasınlar düşmanlar. Men kenede kol көтермем. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim. Eşerim. Çatırlarga көтерілерім. Andan eşittirsiz benim sesim. Ишітесіңіз ма? Мен ақтауны
тынызмы. Мен мында. Бу менің топрағым. Менің қырымым. Окупанти затримали жителя Сімферополя, закидають роботу на українські спецслужби. ФСБівці заявили, що хлопець нібито системно збирав інформацію про польоти над півостровом військових літаків-агресора. Для цього, мовляв, має спеціальні антени та приймачі, а розвіддані передавав спецслужбам України. В пошуках доказів окупанти обнишпорили оселю сімферопольця, знайшли синьо-жовтий прапорець, шалик з написом «Україна» та атрибутику футбольного клубу «Таврія». А замість надскладного обладнання показали бінокль, запелючену рацію та мапу Криму. Затриманому чоловікові закидають державну зраду, а окупаційний Київський райсуд Сімферополя вже взяв бранця під варту. ПАРЄ зруйнувала мрії Москви, що її злочини ніхто не помічає. На етапі розгляду в комітеті парламентської асамблеї російська делегація навіть вдавалася до шантажу, повідомляє видання «Європейська правда», посилаючись на власні джерела. Депутат Держдуми Юрій Олейніков, який брав участь у засіданні, віддалено заявив, якщо ПАРЄ хоче співпрацювати з РФ, то має відмовитися від розгляду питання щодо кримських татар. А наостанок відключив зв'язок. Комітет вибрик вислухав і посилив проєкт документу та одноголосно погодив усі ключові поправки, запропоновані Україною. У тексті йдеться про насильницькі зникнення, тортури, переслідування за віру, обмеження свободи слова, зібрань і фактично знищення кримсько-татарської ідентичності. Доповідач – представниця Ісландії. Моя доповідь вказує на те, що становище кримських татар суттєво погіршилося з 2014 року. Порушення прав людини, з якими стикаються кримські татари після незаконної окупації Криму, включають позасудові розправи, а також катування та нелюдське зневажливе ставлення з боку силовиків. В залі асамблеї російська делегація не має підтримки. Делегати з усієї Європи один за одним закликають скасувати заборону Меджлісу, дозволити в'їзд на півострів його очільнику Рефату Чубарову та лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Зауважуються на позасудових розправах. Але представниця Росії ніби не чує. Торочить про буцімто розквіт культури після окупації та вперто називає кримсько-татарський народ населенням. В докладе нет объективной информации о жизни крымско-татарского населения, нет информации о том, как изменилась ситуация после воссоединения Крыма с Россией. Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Это значит, что ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке. Только после возвращения Крыма в состав России стали открываться национальные библиотеки, музеи, театры, которых сегодня уже более 600. Згодом слово бере представник української делегації Рустем Умєров.
Ми закликаємо Росію звільнити усіх політичних в'язнів та провести розслідування смертей та насильницьких зникнень з 2014 року. Росія поширює міфи щодо кримських татар, називає їх терористами та екстремістами, забороняє вільні медіа та релігійну діяльність. А кілька днів тому політичного обранця Сервета Гадієва вивели з зали суду за те, що він говорив кримсько-татарською мовою. Триває знавісніла пропаганда проти кримських татар. Підсумовує дебати доповідачка Айварсдоттір, заскочена цинізмом росіян. Ті представники Росії, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, довільні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердженням правдивості звинувачень. Під час голосування 73 за, 17 проти та 2 утримались. Резолюції ПАРЄ не мають зобов'язуючої сили, але надалі на рішення асамблеї посилаються інші органи, зокрема й судові. А раніше ніколи не ухвалювалося таких жорстких та комплексних рішень, сфокусованих саме на проблематиці кримських татар. Владислав Стожук, Заман, АТР. Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають в селищі Сувук-Дєре під Сімферополем, можуть залишитись безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Ба більше жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. З 2006 року власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли в черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Обіцянки від окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова та його заступника Євгенія Кабанова виявилися брехнею, обурюються люди. У меня 3 несовершеннолетних детей. С 2006 года я строю дом на этой поляне протеста. И сейчас ходит какая-то комиссия и говорит, что будут лишать нас наших участков, наших домов. Тоже строить на этом участке. Тоже с 2006 года здесь. Сына потерял здесь, на этом участке. Один строит. У нас хотят вот забрать эти участки. Мы пришли в 2006 году вот с мужем вдвоем. Пришел здоровый. Вот сейчас стал вот такой. И сейчас мы слышим, что наши дома будут сносить. Сейчас он получил инсульт на этой стройке, на этом поле. После присоединения к России глава государства издал закон о реабилитации крымских татар. И мы уже понадеялись, что получим эту землю. Но, к сожалению, 7 лет в составе России никаких действий от местных властей мы не наблюдаем. Нет, только говорят, пугают нас, что снесут наши дома, что мы не будем здесь жить. Окупанти били з артилерії вздовж всієї лінії Східного фронту. Втрат в лавах об'єднаних сил немає. У бік Новгородського, Авдіївки, Південного та Новоселівки гатили з мінометів 82-го та 120-го калібру. А поблизу Старогнатівки, що на Донеччині, ще й зі ствольної артилерії 122-го калібру. Від Приазов'я до Луганщини ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Також бійці об'єднаних сил відзначають провокаційні польоти російських безпілотників. Їх українські військові швидко знешкодили. Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Мавік», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено. Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕП. Королівський флот і надалі ходитиме біля берегів Криму, бо це українські води. Так міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував інцидент з учорашнім нібито обстрілом есмінця «Дефендер» біля мису Фіоленд. Він зауважив, що британські військово-морські сили неухильно дотримуються міжнародного морського права і ніхто не завадить мирному проходу. Речниця російського МЗС назвала позицію британського міністра брехнею в обличчя. Вчора в Міноборони агресора
країни-агресора заявили, що відкрили вогонь на шляху Дефендера, який вранці проходив неподалік окупованого Севастополя. І тоді есмінець Королівського флоту, на думку росіян, змінив курс. Це спростував журналіст медіакомпанії BBC, який перебував на борту Дефендера та разом з командою прямував з Одеси до грузинського порту Батумі. Він підтвердив, що есмінець прямує у 12 милях від Кримського узбережжя і бачить російські літаки та катер. Зафіксовані переговори між британським та російськими кораблями. Від екіпажу агресора лунали погрози, що у разі, якщо не буде змінено курс, відкриють вогонь. Команда Дефендера приготувалася дати бій, але зіткнення не сталося, і есмінець прямував своїм шляхом. Це свідчить про готовність Великої Британії закликати Росію дотримуватися міжнародного права, хоча це і має великі ризики. Jonathan Beale, BBC News, on board HMS Defender. Дельта вже в Україні. Так званий індійський штам ковіда виявили в 2 людей, які повернулися з Росії, повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов. Їх протестували вже в Україні, проте проаналізували зразки за кордоном. Хворі нині в Олександрівській лікарні Києва у стабільному стані. В Міністерстві охорони здоров'я дельту називають небезпечним штамом, але очільник відомства Віктор Ляшко заспокоює: вакциновані українці у безпеці. В МОЗі також відзначають позитивну динаміку захворюваності, одужують в 2,5 рази більше, ніж захворюють. Майже половина нових випадків COVID-19 припадає на курортні міста. В окупованому Криму щоденно зростає кількість нових пацієнтів, навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Лише минулої доби хворих побільшало на 311 людей. Ще 9 померли внаслідок хвороби. Більше 40 країн закликали Китай відкрити Верховному комісару ООН з прав людини негайний доступ до регіону Сіньцзянь для незалежного розслідування. Як показують звіти та свідчення очевидців, в цьому автономному районі КНР ув'язнили понад 1 мільйон представників мусульманської меншини уйгурів. Спільну заяву щодо Китаю зачитала посол Канади в ООН Леслі Нортон від імені таких країн, як Австралія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія та США. Вона зауважила, що в центрах ув'язнення в Сіньцзяні люди піддаються насильству. Надходять повідомлення про катування або жорстоке, нелюдське і таке, що принижує гідність поводження, примусову стерилізацію, сексуальне і гендерне насильство та примусове розлучення дітей з їх батьками з боку влади. Пекін заперечує всі звинувачення. Він стверджує, що відкрив для уйгурів так звані центри професійної підготовки. Там, за словами влади, людям допомагають отримати знання та влаштуватися на роботу. Втім, свідки розповідають, що це просто в'язниці, де бранців змушують відмовлятися від своєї віри, слухати та вивчати праці комуністичних лідерів КНР. Ми наполегливо закликаємо Китай надати негайний і безперешкодний доступ в Сіньцзян для незалежних спостерігачів, включаючи Верховного комісара, а також терміново виконати 8 рекомендацій Комітету з ліквідації расової дискримінації, що стосується Сіньцзяна, в тому числі припинити довільні затримання уйгурів і представників інших мусульманських меншин. Нортон також висловила глибоку стурбованість щодо закону про нацбезпеку в Гонконзі, який позбавляє регіон його базових свобод. Крім того, вона підняла тему порушення прав людини в Тибеті. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Efsane sayıller, ormanlar elinde,
Гурделі давышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлармен яна. Мавымсы тоғайла, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжезе, не сачса инсан. Қыблада küçük bir evçikte ossemdi. Yerim menimdir, ey Kırım Betan. Bu yerde anadan doğanğa unutmak mümkün mü? Bu yerde ayn babamın kabırını yağmurlar yağganda, beşigim başında ağlayan anam, temelim taşımın, canımsın, tenimsin. Katramda yaşaysın, istikbal vetan. Ebedi yerimsin, ebedi menimsin. Mukaddes diyar, ey Kırım Betan. Селам алейкум, хайрлы акшамлар. АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке 40-45 дақа девамында Қырым ве Қырым етрафында олып кечкен, дүнияда Украинада олып кечкен хаберлеріні музакире етежекміз. Яйынымызға қошылмаға ұнытмаңыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етте 073-419-41-58 Вайбер вастасыйле студиямызға телефон açмаға имканыңыз бар. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вчера в Страсбурге на летней сессии ПАСЕ была принята резолюция о нарушении прав человека, совершенные против крымских татар. В резолюции, автором которой является депутат из Исландии, решительно осуждается продолжающаяся временная оккупация части территории Украины, Крыма, Российской Федерации и не признает ее аннексии. Нарушение международного гуманитарного права в Крыму особо негативно влияет на положение крымских татар, говорится в принятой резолюции ПАСЕ. Давайте послушаем. Грубе порушення прав та переслідування кримських татар, правозахисників та журналістів у Криму зумовлене жорстким застосуванням окупаційною владою норм законодавства Російської Федерації. Російська влада повинна припинити застосування російських законів у Криму щодо питань, пов'язаних з тероризмом і екстремізмом, та послуговуватися законами України. Росія має нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що де-факто перебуває під її контролем, і без зволікань покласти край насильницьким зникненням та катуванням кримських татар, до яких, ймовірно, причетні правоохоронці та сили Федеральної служби безпеки Росії. В связи с этим ПАСЕ призвала российские власти освободить всех тех, кто были незаконно задержаны и заключены через жесткое применение российского законодательства, прекратить принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ, положить конец практике перевода заключенных из Крыма к местам лишения свободы на территории России. К нашему эфиру присоединяется политолог, директор агенції розвідку Приазов'я Константин Батоський. Пане Константине, вітаю вас. Салям алейкум. Добрий вечір. Вітаю вас, Гульсу.
Пане Константина, принята очередная резолюция в Парламентской ассамблее Совета Европы. Чем она отличается от предыдущих, которые также принимали? Что она нам даст? Ну, на самом деле здесь есть несколько важных моментов. Первый важный момент — это то, что на фоне вот информации о том, что Евросоюз хочет выстроить снова отношения с Россией, принята на самом деле достаточно жесткая резолюция, в которой, по сути, написано, что Крым — это Украина, что Россия — это страна-оккупант, и что все насилие в отношении коренного народа Крыма, крымских татар, должно быть прекращено. И это очень важно вот в контексте вот обговариваемого потепления в отношениях Евросоюза и России. А другие какие-то практические шаги, я думаю, не последуют. То есть после этого не будет там изгнания российской делегации или какого-то ограничения. Парламентская ассамблея Совета Европы — это совещательный орган, она может только давать те или иные оценки, но не может правительство заставлять принимать какие-то действия. Ну а тогда какие есть механизмы выполнения этой резолюции, если она носит рекомендательный характер? Но в первую очередь это продолжение санкций, то есть с наличием этой резолюции появляется дополнительный аргумент в пользу того, что в отношении России надо продолжать санкции, поскольку они актуализируются раз в полгода. Раз в полгода встает вопрос об их пересмотре. Вот после того, как была принята такая жесткая резолюция, конечно, аргументов в пользу отмены санкций, Россия добивается этого вот всеми доступными ей способами, таких аргументов просто не будет. Но может ли эта резолюция помочь ужесточить санкции в отношении России? Потому что, как вы сказали, действительно каждые полгода мы видим, как и Европейский Союз голосует за пролонгацию уже принятых санкций. Но вот новые санкции, более серьезные, более жесткие, секторальные в отношении России, к сожалению, не вводятся. Вот эти резолюции, они открывают путь для принятия более радикальных санкционных мер? Вы знаете, к сожалению, нет. Мы видели, что реакция Европейского Союза на вот все резонансные события последнего времени, связанные с преследованием российской оппозиции, связанные, допустим, с процессом судебным, который сейчас идет в Нидерландах против граждан России, которые сбили малазийский Боинг в небе над Донбассом в 2014 году. Вот даже всех вот этих вопиющих преступлений и событий как бы не хватает для того, чтобы Евросоюз перешел к каким-то более активным действиям. Поэтому и в данном конкретном случае я остаюсь пессимистом. Я не думаю, что это приведет к появлению новых или ужесточению существующих санкций. А с чем это связано? Это связано с нежеланием или просто доминированием каких-то экономических интересов внутри Европейского Союза и не только? Ну, абсолютно верно. Мы всегда забываем, что Европейский Союз — это в первую очередь союз экономический. Он начинался как союз экономический. В его основе лежит принцип взаимовыгодного экономического сотрудничества. А мы привыкли воспринимать Объединенную Европу как все-таки союз политический. А политический союз Европа только во вторую очередь. И поэтому для того, чтобы нам полностью выстроить отношения с экономическим блоком Европейского Союза, мы должны открыть нашу страну для европейских инвесторов. То есть сделать все так, чтобы у европейцев была физическая заинтересованность, кровная такая, материальная, бороться за нашу страну, потому что здесь их инвестиции, здесь их предприятия, здесь их активы. Пока мы не перейдем в отношениях с Европой на вот этот вот уровень экономического сотрудничества, постоянно будут возникать проекты типа Северного потока, которые идут против нас, постоянно будут возникать предложения обнулить отношения с Россией и вернуться вот к старому доброму бизнесу. И все это происходит ровно потому, что мы не в игре, а потому что нам очень тяжело вот отвыкнуть от мысли, что вот за нас Европа будет биться вот до конца. На самом деле и да, и нет. Конечно, они не отступят от санкций и будут дальше поддерживать Украину, но говорить о каких-то более радикальных шагах не приходится ровно потому, что мы в Европе одной ногой, даже одним мизинцем.
но никак не всем вот телом и никак не всей страной. Но ведь с другой стороны, получается, что Россия открыла ящик Пандоры и показала всему миру, что вот можно оккупировать территорию, можно не выполнять международные договоренности, можно игнорировать решения международных судов и так далее. Не дискредитирует ли такое поведение России в целом все международные структуры, которые были созданы после Второй мировой войны для защиты мира и безопасности? И не нуждаются ли они как раз в реформах? Конечно, нуждаются, потому что мы это, к сожалению, познали на собственной шкуре, но до этого уже было много примеров в мире. Вспомним вот Балканские войны, когда вся существующая система при посредничестве, кстати, тех же самых стран, Франции, Германии, не могла остановить волну насилия, пока она не была вот остановлена американскими бомбардировками Белграда. Вот такой прецедент имел место быть уже совсем в новейшую историю. И, конечно, он говорит о том, что нынешняя вся архитектура международной безопасности, она перестала выполнять вот свою главную функцию о максимальном недопущении насилия в мире, и вот функцию предотвращения войн. Это огромная проблема, и проблема, к счастью, связанная не совсем не с природой людей, не с природой глобального мира, а с поведением конкретных стран. Потому что если мы посмотрим на количество тлеющих конфликтов и непризнанных территорий, где возникают эти непризнанные территории и государства, то они все возникают по периметру России. Абсолютное большинство из них, вспомним Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированный Крым, оккупированный Донбасс. То есть есть в мире одна страна, которая системно нарушает мировой порядок и всячески противодействует, препятствует мирным процессам в масштабе всего мира. Это Россия. Но, к сожалению, ее вес, в первую очередь военный, во второй экономический, не позволяет странам как-то ее подвинуть или спонукнуть к тому, чтобы Россия вернулась в лоно цивилизованных государств, прекратила аннексию Крыма, оккупацию Донбасса, оккупацию Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и участие даже в азербайджанско-армянском конфликте. Наверное, нужны какие-то новые дискуссии о том, что может мир сделать еще. Наверное, назрела дискуссия о том, что ООН недостаточно делает для того, чтобы вводить какие-то, может, международные администрации на спорных территориях. Эту всю дискуссию, конечно, надо начинать, но она долгая, академическая, и это точно не вопрос ближайших дней. Ну, как вы думаете, эта дискуссия может подняться на саммите Крымской платформы, который планируют провести этим летом 23 августа? Очень хочется, я очень хочу, конечно, чтобы этот разговор состоялся не только на Крымской платформе, но и в ходе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая собирается каждый год. И, собственно, есть той площадкой, где подобные инициативы должны звучать. И, конечно, они должны звучать от нашего политического руководства. Алексей Гончаренко, народный депутат Украины от фракции Европейской солидарности, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил на своей странице Telegram, что Генсек Совета Европы подтвердила уже свое участие в саммите Крымской платформы. Насколько это серьезно, насколько участие Генсека Совета Европы усилит позиции Крымской платформы? Это очень хорошо. Конечно, хотелось бы все-таки официального сообщения дождаться. При всем уважении к Алексею Гончаренко, здесь важны именно документы, потому что документы остаются, и рукописи, как известно, не горят. Но это очень хорошо, что Европа не перестает, по крайней мере, видеть в Украине партнера, не перестает бороться за нас, несмотря на все соблазны и гибридную тактику Российской Федерации. Я очень надеюсь, что Европа выстоит и выстоит под давлением России, и даже эта дискуссия о том, что канцлер Меркель сейчас хочет вновь договориться с Кремлем, чтобы эта дискуссия
чтобы там не было никаких сенсаций, чтобы это была попытка, которая не пытка, которая закончится ничем, вот, и мы вернемся наконец-то как-то к попытке разруливать уже наши. А что это, кстати, было? Зачем вдруг Ангела Меркель перед уходом решила поговорить с Путиным на саммите ЕС? Разве она не понимает, что не все в Европейском Союзе согласятся на такое? И более того, мы уже услышали ряд официальных заявлений из уст представителей Нидерландов, Польши и так далее о том, что они не планируют встречаться с Путиным на саммите. Конечно, это нужно. В Европе сейчас происходит такой поколенческий сдвиг, потому что уходит с политической сцены Ангела Меркель под вопросом переизбрания президента Макрона. И, конечно, политики такого масштаба хотят уходить на фоне каких-то больших достижений, каких-то вот больших событий. К несчастью для нас, для Ангелы Меркель, конечно, таким событием в первую очередь станет запуск газопровода «Северный поток-2». И европейские лидеры вот посмотрели на саммит Байден с Путиным и подумали, а давайте мы сделаем вот тоже такой вот саммит и попробуем, а может быть, а вдруг хоть в чем-то вот мы Россию подвинем, и это будет хорошей точкой вот в наших карьерах. Видимо, вот такая логика была за их решением. Позавидовали? Время покажет. Пока говорить очень сложно, но вот очевидно одно, что Россия, она вроде вот выступает с требованиями начать с ней договариваться, разговаривать, но на самом деле не делает же ни одного жеста доброй воли, который вот мог бы показать добрую волю, доброе намерение России. Вот вчерашний инцидент еще с британским кораблем в территориальных водах Украины, возле украинского Крыма, только вот показал, что есть вот риторика, с одной стороны, примирительная, а с другой стороны, Россия не собирается вообще менять свое агрессивное поведение. То есть на кого был ориентирован этот месседж России? Или же это было просто совпадением для нее? Сложно анализировать уже агонию и бред сумасшедших, потому что, мне кажется, они воюют против всего мира. Они сейчас оперируют понятием «коллективный Запад», не очень-то разбираясь, собственно, в странах и континентах. Они воюют с коллективным Западом. Вот сейчас вот они героически пытались помешать новейшему кораблю и запугать Великобританию, что выглядело, конечно, очень, согласно поговорке про слабоумие и отвагу. Поэтому комментировать с логической точки зрения все это крайне тяжело. Единственное, что вот должны мировые лидеры понять и из этого всего и увидеть, то, что агрессивная линия России, она не меняется. Дякую вам дуже, пане Константине. Чув сагул нас Константин Батоський, політолог, директор агенції розвитку Приазов'я, був з нами на прямому зв'язку. А вот британские журналисты BBC выложили видео с борта эсминца Defender, который вчера проходил курсом с Одессы до портов Грузии через международный коридор, и возле мыса Фиолент он был атакован самолетами РФ и кораблем береговой охраны ФСБ. Журналисты утверждают, что стрельба в отношении корабля была настоящей, и это не были какие-то учения России в том районе. Именно на этой версии вчера настаивало Министерство обороны Великобритании, которое заявило, что по эсминцу не стреляли. Давайте увидим эти кадры. This Russian Coast Guard vessel has come up right close to this British warship and is trying now to force it to change course. If you cross the border line, I'll be fire. If you don't change the course, I'll be fire. Do you read me? Over. У президента России Путина назвали провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море. Кремль сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь Путина Песков.
Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация. В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае, если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации. Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны не помешают ходить у берегов аннексированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право. Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході. Глава Министерства иностранных дел Британии Доминик Рааб также обратил внимание, что описание России инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма предсказуемо неправильное. Корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права. Дезінформація – це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим. Ми готові до цього. Также премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британский эсминец «Дефендер» не нарушал международного права, когда накануне проходил возле оккупированного Крыма. Этот маршрут является общепризнанным, а Лондон не признает незаконную аннексию полуострова, сообщил Борис Джонсон. С нами сейчас на прямой связи Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пане Павло, для начала, что было вчера в Черном море? Как вы расцениваете этот инцидент? Ну, во-первых, россияне, даже если считают Крым своей территорией, то они, мягко говоря, очень кривят душой, заявляя о нарушениях международного морского права со стороны британцев. Британцы действовали четко в соответствии с Конвенцией ООН 1982 года по международному морскому праву, которая предоставляет право мирного прохода через территориальные воды другой страны. Если корабль не занимается какими-то, ну там есть перечень действий, которые запрещены при праве мирного прохода, но британцы действовали четко в соответствии с этим, исключая подобные действия, которые согласно этого перечня, и действовали согласно праву мирного прохода. Более того, британцы в своем заявлении отметили, что они осуществляли свое право мирного прохода в территориальных водах Украины. То есть по этим подчеркнув, что не признают российский суверенитет над Крымом и территориальным морем Украины вокруг него. Что касается заявлений российской стороны об обстреле по курсу британского корабля, то это вообще выходит за пределы любых рамок международного права, не только морского, и является провокацией войны. Это хорошо, что британцы не заметили возможных провокаций с российской стороны, сделали вид, что никакого обстрела они не видели. В противном случае подобная провокация россиян могла привести к более серьезным последствиям, непредсказуемым. Как вы думаете, а Россия могла ли специально военные России спровоцировать ситуацию казуса Белли? Безусловно. Вы знаете, россияне с 2019 года каждый раз при заходах кораблей стран НАТО, особенно на период учений Sea-Breeze, придумывают различные гибридные способы и помешать их проведению, и с каждым годом эти способы совершенствуются. В частности, так называемая полигонная война, которая происходит в Черном море, это когда россияне в противовес участникам учений закрывают те же районы боевой подготовки, в которых проходят учения. Она усовершенствуется российской стороной. Сначала они думали, мы просто позакрываем те же районы
и так воспрепятствуем. В прошлом году они пытались влиять на корабли участники учений, в частности, испанцев предупреждали о возможности инцидента при заходе в полигон боевой подготовки. Ну, в этом году могут быть более серьезные провокации. Фантазии у россиян достаточно много. Пане Павло, знаете, вот что еще хотела спросить. Как вы думаете, почему Британия сначала опровергла факт стрельбы и угроз ее кораблю, а потом вот появился видеосюжет BBC с борта эсминца Defender. Вот как вы это понимаете? Следует различать официальное заявление и заявление представителей СМИ. Согласно официальному заявлению, британцы не видели обстрелов, стрельбы в свою сторону и таким образом претензий к россиянам не имеют. В то же время корреспондент BBC, показывая реальную обстановку, свидетельствует о том, что провокационные действия со стороны России были, и таким образом подчеркивает только добрую волю британской стороны не повышать степень агрессии и не вестись на поводу у российских провокаций. В итоге, кто выиграл от этого инцидента и какие последствия он будет иметь? Ну, с моей точки зрения, британская дипломатия владычицы морей сыграла 1-0 с россиянами. Но российский телевизор может это перевернуть диаметрально противоположно. Мог ли этот инцидент сорвать Сибриз-2021, который уже планирует начаться, если я не ошибаюсь, со следующей недели? Ну, я сомневаюсь, что подобные провокации могли бы повлиять на проведение учений, столь представительных учений с такими серьезными партнерами. Вот, американцы, британцы и наши партнеры по учениям готовы, имеют представление об обстановке в Черном море и готовы к возможным провокациям россиян. Еще раз повторюсь, что если бы произошел обстрел, реальный обстрел корабля, в него бы попали какие-то элементы, это был бы более серьезный прецедент, который мог бы привести к, я бы сказал, непредсказуемым последствиям. Мы видим сейчас такие... Очень некрасиво рисковали. Мы видим сейчас такие очень жесткие, воинственные заявления из уст министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который говорит о том, что Черное море уже превратилось в арену для противостояния. Вот как нужно расценивать эти заявления? Несут ли они какие-то угрозы? Стоит ли вообще их опасаться? Дело в том, что министр Лавров и его руководители хотели бы видеть Черное море русским озером, но другие страны демонстрируют им, что русским озером Черное море не станет, и оккупацию Крыма и территориальных вод черноморских они не признают и не признают. И это, естественно, бесит министра Лаврова. Угу. Я думаю, что... Недавно мы также слышали заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который сказал, что Россия всего лишь отвела 12 тысяч своих военных. Мы помним, что некоторое время назад Россия массово стягивала к границам Украины свои войска, свое железо. А вот, пане Павло, как вы считаете, сохраняется ли вот сегодня, уже после встречи Байдена и Путина, реальное полномасштабное вторжение в Украину со стороны России? Или же это вот все было просто блицанием оружия для встречи Путина с Байденом? Я думаю, что после 2014 года вообще не было времени, когда можно было полностью исключить агрессивные действия России против Украины. 2014 год показал, что вне зависимости от международной обстановки, от межгосударственных отношений, все зависит исключительно от решения Путина. И
Сейчас обстановка достаточно напряженная, ну и мы предполагаем, что, по крайней мере, до осени будет очень высокая степень вероятности недружественных действий России против Украины, военных действий России против Украины. А что это может быть? Это провокация на Донбассе, срыв тишины? Что это будет? Что это может быть? Безусловно, спектр провокаций каких и военных агрессий против Украины у России широкий. Вот, какие она может применить. Это самое простое и самое действенное мера воздействия на нас, по их мнению, это постоянное подогревание обстановки на Донбассе. При необходимости они могут при желании осуществить провокацию на юге по прорыву с Крымского полуострова. И у нас, судя по количеству вооруженных сил, группировки сил на границе с Украиной, по мере приближения учений Запад-2021 возрастает вероятность и агрессии на северо-западе, на северо-востоке нашей страны. Дякую вам дуже, пане Павло. Чохсаг, у нас Павло Лакійчук був з нами на прямому зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалистика «Стратегия-21». А тем временем Европейский Союз должен наладить непосредственный диалог с президентом России Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Москвой. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Вот ее цитата. На мій погляд, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом. Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу. Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом. В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Меркель об установлении диалога между ЕС и Россией. Украина же считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. На нашу думку, призупинення діалогу високого рівня між ЄС і Росією – частина європейської санкційної політики. Ініціативи відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС. Нидерланды уже ответили Ангеле Меркель. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он не будет участвовать в саммите ЕС с президентом России Путиным. Однако, по его словам, он не против того, чтобы главы стран ЕС провели саммит с президентом РФ. Новый диалог на высоком уровне между ЕС и Россией возможен только в том случае, если Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом ЕС в Брюсселе. Его цитата следующая, цитирую: «Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический выход из агрессивной политики. Для нас это однозначная ситуация. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, нам кажется, в контексте последней кибератаки трудно начать диалог на высшем уровне», сказал Матеуш Моравецкий. К нашему эфиру присоединяется Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Володимире, вітаю вас. Селям алейкум. Добрий день, точніше вже вечір. Вітаю вас. Пане Володимире, ну что ж, вы слышали заявление Ангелы Меркель, уже есть реакция Нидерландов, есть реакция Польши. Как вы думаете, зачем вдруг вот Ангела Меркель предлагает поговорить с Путиным, встретиться, значит, на саммите ЕС и попытаться с ним договориться? Зачем ей это нужно, когда она уже, в принципе, уходит? Нет, я думаю, что это отображение ее и личной позиции, и позиции части немецкого истеблишмента, что лучше переговоры, чем конфронтация. Лучше диалог, чем холодная война. Тут нет ничего нового. Я напомню, сама Ангела Меркель
находится в диалоге с Путиным. Она и не прерывала этот диалог. Проблема в другом. В позиции Германии и немецкого руководства проявляется двойственность. С одной стороны, это санкции и привязка санкций к Минским соглашениям, и это, в общем-то, отвечает нашим позициям. Кстати, я напомню, тут надо дать должное, пани Меркель, она последовательно, даже тогда, когда были предложения смягчить санкционный режим, она последовательно отставила позицию сохранения санкций. И единство позиции ЕС по санкциям. Но одновременно присутствует и такой, я бы сказал, предельно компромиссный, прагматичный подход. С Россией надо договариваться, и с Россией надо торговать. Отсюда и «Северный поток-1», и «Северный поток-2». Я вот спрашивал об этой теме в свое время, несколько лет назад, когда был в немецком МИДе. Я задавал вопрос о Nord Stream 2. Мне сказали так: это не интерес немецкого правительства, это интерес немецкой экономики, немецкого бизнеса. А и Меркель очень чутко относится к этому интересу. Ну а то, что вот Байден провел встречу с Путиным, это для нее, возможно, стало сигналом. Ну вот видите, новый американский президент встречается с Путиным, ведет с ним диалог. Давайте руководство ЕС сделает то же самое, что и Байден. Я тут отмечу вот главную мотивацию. Это не зрада, не предательство, не желание как бы там лечь под Путина. Это скорее такой очень прагматичный, чересчур, может быть, оппортунистичный подход. Лучше пусть Путин ведет с нами переговоры, и тогда будет меньше агрессии от него. В том числе по отношению к некоторым соседям на западной границе России, ну и, может быть, по отношению к Украине. Второй важный мотив, про который мало говорят, на который подразумевается: надо держать Путина в диалоге с Западом, чтобы он не пошел на чрезмерное сближение с Китаем. Вот такие меркантильные и очень прагматичные соображения, и нам надо это учитывать, поэтому надо четко, жестко иногда напоминать о своих интересах. Вот очень хорошо, на мой взгляд, что президент Зеленский стал критиковать западных лидеров. Заметьте, и до этого за вот такую оппортунистичную позицию. Потому что раньше, в том числе и прежнее руководство Украины, брали под козырек и молчали, извините, в тряпочку, вместо того, чтобы говорить, что нас это не устраивает. Это тактика, конечно, тут можно по-разному вести себя, но надо реально оценивать интересы, которые есть у Германии, но напоминать постоянно и о наших интересах, и почаще напоминать о них. Ну а вот насколько целесообразно со стороны Европейского Союза вот эта политика умиротворения агрессора, когда у Европы есть ярчайший просто пример с Гитлером? Ну, тут аналогия очень условная, хотя и, на мой взгляд, она достаточно показательная и важная, и про нее нужно обязательно помнить и напоминать, в том числе и самой Германии, потому что у них есть комплекс по поводу тех событий. Но на самом деле действительно это так. Они просто думают, что, ну вот видите, Путин же, в отличие от Гитлера, не пошел в 2014 и 2015 году дальше. Гитлер пошел после 1938 года, а Путин остановился. И остановился потому, что для него важен диалог с Западом. Вот отсюда их позиция. Кстати, не только позиция Меркель. Точно такой же позиции придерживался Обама. Точно такой же. Кстати, он был противником предоставления Украине летального оружия. И я вам скажу откровенно, это тоже надо реально оценивать. Сторонники такой линии есть и в команде Байдена. Они не доминируют. Блинкен и Салливан придерживаются другой позиции, но там есть сторонники тоже прагматичного диалога с Россией. Это может быть Керри? Вы про Керри? Ну, его называют, да, некоторых других, там, некоторых советников Байдена. Поэтому ситуация не такая простая. Но вот в чем вы правы, и о чем надо говорить той же Меркель и другим западным лидерам. Если они, вот как правильно вот вы процитировали премьер-министра Нидерландов, ну и можно вспомнить и польских руководителей, каких балтийских стран, если идти на диалог с Россией безоговорочно, не дождавшись уступок со стороны России, они будут воспринимать это как проявление слабости. Понимаете, ну вот простой пример. Теракты, убийства политические, взрывы артиллерийских складов в Чехии, хакерские атаки на Бундестаг. И после этого идти на диалог на высшем уровне. Так Путин скажет: окей,
Завтра мы сделаем то же самое, и вы будете нам постепенно сдавать позицию за позицией. Поэтому не надо показывать слабость, надо выставлять четкие условия. Да, мы готовы на диалог, но при таких-то, таких-то условиях. Да, а вот так вот идти на диалог, это повторять ошибки, которые были допущены в Совете Европы. Россия тогда ноги начнет вытирать от европейских партнеров. Если даже говорить о диалоге, о том, что они там будут о чем-то договариваться, то о чем? И не будет ли так, что об Украине будут говорить без Украины? Можно попытаться договориться об Украине без Украины, но это вряд ли будет выполнено. Вот я тут напомню, кстати, о статье Путина. Вот недавно появилась в немецком издании, кстати. Путин же чувствует вот эту слабину Запада, и он начинает в эту щель влезать. Он пытается играть на этом, что, мол, я тоже готов к диалогу. А там он, видите как, он фактически пытается убедить Запад, что Украина плохая, и что Запад сделал ошибку в 2014 году, поддержав вроде бы государственный переворот. А что на самом деле тогда случилось? Вот, кстати, это очень важный урок. Запад тогда очень поздно отреагировал. Если бы отреагировали в декабре, может быть, и не было бы кровопролития, которое случилось в январе и феврале. Отреагировали поздно. Во-вторых, подписали то соглашение с Януковичем. Так оно в тот же день потеряло актуальность, потому что было поздно. Оно морально устарело уже в момент своего подписания. И не было выполнено. Другая история. Минские соглашения подписали с участием Меркель. И что? Они не выполняются, потому что они неадекватны. Их не можно выполнить. Хотя они подписаны, легитимизированы. Тоже была, кстати, ошибка легитимации их на уровне Совбеза ООН. Поэтому вот надо об этих ошибках напоминать и говорить о том, что на самом деле нельзя идти на неоправданные уступки Путину, и нельзя решить проблему Украины без Украины, только с участием Украины. Но вот если уж вести переговоры, то обязательно с участием Украины, если речь будет идти об Украине. И надо, например, вот если уж вести переговор между Евросоюзом, Германией и Россией, например, о продлении транзита газа после 2024 года. Вот как вариант. Далее, сейчас уже вести диалог о том, чтобы Россия отвела свои войска от западных границ, от границ со странами Балтии, с Украиной. Другой пример — разблокирование акватории Керченского пролива и Черного моря, и Азовского моря. Вот о чем надо вести диалог. Вот тогда он может быть предметным. Дякую вам дуже, пане Володимире. Дякую за змістовну відповідь. Володимир Фасенко був з нами на прямому зв'язку. Чухсал у нас політолог, голова правління Центру прикладных политических досліджень Пента. Ну а я с вами не прощаюсь. Мы перерываемся сейчас на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Корушкенджи. Eşit yumşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel.
Bu sevgiden güçlü sevgi olmay. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en yaman деп белеген кішіңде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan бар күчімні. Yenmegence omur billah көреш кене ve kene. Al dediler al almаған intikam ve uçumna. Sen milletsin, bir vaqtlar Moskvada at oynatқан. Aciz қалған getmunlarga yardım kolu uzatқан. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin? Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің Қырымым.
Окупанти затримали жителя Сімферополя, закидають роботу на українські спецслужби. ФСБівці заявили, що хлопець нібито системно збирав інформацію про польоти над півостровом військових літаків-агресора. Для цього, мовляв, має спеціальні антени та приймачі, а розвіддані передавав спецслужбам України. В пошуках доказів окупанти обнишпорили оселю сімферопольця, знайшли синьо-жовтий прапорець, шалик з написом «Україна» та атрибутику футбольного клубу «Таврія». А замість надскладного обладнання показали бінокль, запелючену рацію та мапу Криму. Затриманому чоловікові закидають державну зраду, а окупаційний Київський райсуд Сімферополя вже взяв бранця під варту. ПАРЄ зруйнувала мрії Москви, що її злочини ніхто не помічає. На етапі розгляду в Комітеті парламентської асамблеї російська делегація навіть вдавалася до шантажу, повідомляє видання «Європейська правда», посилаючись на власні джерела. Депутат Держдуми Юрій Олейніков, який брав участь у засіданні, віддалено заявив, якщо ПАРЄ хоче співпрацювати з РФ, то має відмовитися від розгляду питання щодо кримських татар. А наостанок відключив зв'язок. Комітет вибрик вислухав і посилив проєкт документу та одноголосно погодив усі ключові поправки, запропоновані Україною. У тексті йдеться про насильницькі зникнення, тортури, переслідування за віру, обмеження свободи слова, зібрань і фактично знищення кримсько-татарської ідентичності. Доповідач – представниця Ісландії. Моя доповідь вказує на те, що становище кримських татар суттєво погіршилося з 2014 року. Порушення прав людини, з якими стикаються кримські татари після незаконної окупації Криму, включають позасудові розправи, а також катування та нелюдське зневажливе ставлення з боку силовиків. В залі асамблеї російська делегація не має підтримки. Делегати з усієї Європи один за одним закликають скасувати заборону Меджлісу, дозволити в'їзд на півострів його очільнику Рефату Чубарову та лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Зауважуються на позасудових розправах. Але представниця Росії ніби не чує. Торочить про буцімто розквіт культури після окупації та вперто називає кримсько-татарський народ населенням. В докладе нет объективной информации о жизни крымско-татарского населения, нет информации о том, как изменилась ситуация после воссоединения Крыма с Россией. Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Это значит, что ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке. Только после возвращения Крыма в состав России стали открываться национальные библиотеки, музеи, театры, которых сегодня уже более 600. Згодом слово бере представник української делегації Рустем Умєров. Ми закликаємо Росію звільнити усіх політичних в'язнів та провести розслідування смертей та насильницьких зникнень з 2014 року. Росія поширює міфи щодо кримських татар, називає їх терористами та екстремістами, забороняє вільні медіа та релігійну діяльність. А кілька днів тому політичного обранця Сервєта Гадієва вивели з зали суду за те, що він говорив кримсько-татарською мовою. Триває знавісніла пропаганда проти кримських татар. Підсумовує дебати доповідачка Айварсдоттір, заскочена цинізмом росіян. Ті представники Росії, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, довільні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердженням правдивості звинувачень. Під час голосування 73 за, 17 проти та 2 утримались. Резолюції ПАРЄ не мають зобов'язуючої сили, але надалі на рішення асамблеї посилаються інші органи, зокрема й судові. А раніше ніколи не ухвалювалося таких жорстких та комплексних рішень, сфокусованих саме на проблематиці кримських татар. Владислав Стожук, Заман, АТР.
Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають в селищі Сувук-Дєре під Сімферополем, можуть залишитись безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Ба більше жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. З 2006 року власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли в черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Обіцянки від окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова та його заступника Євгенія Кабанова виявилися брехнею, обурюються люди. У меня 3 несовершеннолетних детей. С 2006 года я строю дом на этой поляне протеста. И сейчас ходит какая-то комиссия и говорит, что будут лишать нас наших участков, наших домов. Тоже строить на этом участке. Тоже с 2006 года здесь. Сына потерял здесь, на этом участке. Один строит. У нас хотят вот забрать эти участки. Мы пришли в 2006 году вот с мужем вдвоем. Пришел здоровый. Вот сейчас стал вот такой. И сейчас мы слышим, что наши дома будут сносить. Сейчас он получил инсульт на этой стройке, на этом поле. После присоединения к России глава государства издал закон о реабилитации крымских татар. И мы уже понадеялись, что получим эту землю. Но, к сожалению, 7 лет в составе России никаких действий от местных властей мы не наблюдаем. Нет, только говорят, пугают нас, что снесут наши дома, что мы не будем здесь жить. Окупанти били з артилерії вздовж всієї лінії Східного фронту. Втрат в лавах об'єднаних сил немає. У бік Новгородського, Авдіївки, Південного та Новоселівки гатили з мінометів 82 та 120 калібру. А поблизу Старогнатівки, що на Донеччині, ще й зі ствольної артилерії 122 калібру. Від Приазов'я до Луганщини ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Також бійці об'єднаних сил відзначають провокаційні польоти російських безпілотників. Їх українські військові швидко знешкодили. Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Мавік», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено. Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕП. Королівський флот і надалі ходитиме біля берегів Криму, бо це українські води. Так міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував інцидент з учорашнім нібито обстрілом есмінця «Дефендер» біля мису Фіоленд. Він зауважив, що британські військово-морські сили неухильно дотримуються міжнародного морського права і ніхто не завадить мирному проходу. Речниця російського МЗС назвала позицію британського міністра брехнею в обличчя. Вчора в Міноборони агресора заявили, що відкрили вогонь на шляху «Дефендера», який вранці проходив неподалік окупованого Севастополя. І тоді есмінець Королівського флоту, на думку росіян, змінив курс. Це спростував журналіст медіакомпанії BBC, який перебував на борту «Дефендера» та разом з командою прямував з Одеси до грузинського порту Батумі. Він підтвердив, що есмінець прямує у 12 милях від Кримського узбережжя і бачить російські літаки та катер. Зафіксовані переговори між британськими та російськими кораблями. Від екіпажу агресора лунали погрози, що у разі, якщо не буде змінено курс, відкриють вогонь. Команда «Дефендера» приготувалася дати бій, але зіткнення не сталося, і есмінець прямував своїм шляхом. Це свідчить про готовність Великої Британії закликати Росію дотримуватися міжнародного права, хоча це і має великі ризики. Jonathan Beale, BBC News, on board HMS Defender.
Символ кримсько-татарського спротиву. 3 роки тому кримські татари попрощалися з Сервєром Караметовим, який загинув після ДТП в Старому Криму. Він завжди стверджував, відсиджуватись вдома не можна. Небайдужий та відважний першим вийшов в 2017 році до окупаційного суду Сімферополя з одиночним пікетом проти репресій. З плакатом в руках «Наші діти не терористи» висловив протест судилищу над Ахтемом Чийгозом. 4 окупаційних поліціянтів заштовхали його до автівки. Попри хворобу Паркінсона, Сервєра Караметова посадили до СІЗО на 10 діб та оштрафували на 10 тисяч рублів. Його вчинок став прикладом для інших. Вже наступного дня в різних куточках Криму вийшли майже 100 людей. Потім судилище та штрафи. Люди збирали кошти, щоб допомогти Сервєрага. Але штраф він сплатив зі своєї пенсії, а зібрані кошти віддав родинам бранців. Сервєр Караметов пережив депортацію, потім жив в Узбекистані. Одним з перших у 60-х роках повернувся на історичну батьківщину та брав участь в усіх протестних акціях. Після загарбання Криму окупанти заборонили проводити мітинг в День пам'яті жертв геноциду кримських татар. Щоб вшанувати пам'ять загиблих в місцях депортації, Сервєр Караметов вийшов на центральну площу Сімферополя зі світлинами батьків та національним прапором з чорною стрічкою. Незважаючи на поважний вік та проблеми зі здоров'ям, Сервєр Караметов відстоював права свого народу. Він був поруч, коли окупанти заборонили мовлення АТР на півострові. Одним з перших приїхав на материк підтримати громадянську блокаду на Чонгарі. Співвітчизники Сервєра Караметова називали його старшим братом. Він хвилювався за кожного. Заступник голови меджлісу Ільмі Умєров згадував, як Сервєр Караметов першим відвідав його в лікарні попри заборону окупантів. Каже, смерть Караметова – втрата для всього народу. Получали информацию о том, что состояние его не улучшается. И когда пришла информация о том, что он умер, это было ощущение какой-то пустоты. Как будто вместе с ним ушла целая эпоха. Было ощущение какой-то беспомощности, потому что не можешь присутствовать на похоронах. Сервєр Караметов – гордість народу. На його прикладі виховують молодь. Він став одним з символів боротьби кримсько-татарського народу. Сервєр Караметов был один из наиболее мужественных людей. Не боялся оккупантов. Несмотря на свой возраст, а ему 77 лет было, он продолжал быть очень активным. Приезжал сюда. Главное, у него не было страха. Он был примером для многих людей. Несмотря на свой возраст, на свое состояние здоровья, он твердо с крымско-татарским, украинским флагом продолжал отстаивать то, что Крым – это оккупированный, что он подлежит, что он является составной частью украинского государства. Ветеран національного руху був в перших рядах на всіх судилищах над кримськими татарами в окупованому Криму. А у переламний для України 2013 рік разом з сотнями тисяч українців стояв на Майдані. За 5 років знову тут. На плечах український прапор, а поруч кримсько-татарський. Тоді хотів поговорити з президентом щодо обіцяної автономії. Дельта вже в Україні. Так званий індійський штам ковіда виявили в 2 людей, які повернулися з Росії, повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов. Їх протестували вже в Україні, проте проаналізували зразки за кордоном. Хворі нині в Олександрівській лікарні Києва у стабільному стані. В Міністерстві охорони здоров'я дельту називають небезпечним штамом, але очільник відомства Віктор Ляшко заспокоює: вакциновані українці у безпеці. В МОЗі також відзначають позитивну динаміку захворюваності, одужують в 2,5 рази більше, ніж захворюють. Майже половина нових випадків COVID-19 припадає на курортні міста. В окупованому Криму щоденно зростає кількість нових пацієнтів, навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади. Лише минулої доби хворих побільшало на 311 людей. Ще 9 померли внаслідок хвороби.
Більше 40 країн закликали Китай відкрити Верховному комісару ООН з прав людини негайний доступ до регіону Сіньцзянь для незалежного розслідування. Як показують звіти та свідчення очевидців, у цьому автономному районі КНР ув'язнили понад 1 мільйон представників мусульманської меншини уйгурів. Спільну заяву щодо Китаю зачитала посол Канади в ООН Леслі Нортон від імені таких країн, як Австралія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія та США. Вона зауважила, що в центрах ув'язнення в Сіньцзяні люди піддаються насильству. Надходять повідомлення про катування або жорстоке, нелюдське і таке, що принижує гідність поводження, примусову стерилізацію, сексуальне і гендерне насильство та примусове розлучення дітей з їх батьками з боку влади. Пекін заперечує всі звинувачення. Він стверджує, що відкрив для уйгурів так звані центри професійної підготовки. Там, за словами влади, людям допомагають отримати знання та влаштуватися на роботу. Втім, свідки розповідають, що це просто в'язниці, де бранців змушують відмовлятися від своєї віри, слухати та вивчати праці комуністичних лідерів КНР. Ми наполегливо закликаємо Китай надати негайний і безперешкодний доступ в Сіньцзян для незалежних спостерігачів, включаючи Верховного комісара, а також терміново виконати 8 рекомендацій Комітету з ліквідації расової дискримінації, що стосуються Сіньцзяна, в тому числі припинити довільні затримання уйгурів і представників інших мусульманських меншин. Нортон також висловила глибоку стурбованість щодо закону про нацбезпеку в Гонконзі, який позбавляє регіон його базових свобод. Крім того, вона підняла тему порушення прав людини в Тибеті. Селям алейкум, мираба сайғылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз дортынжы болегімізні. Адет үзре Қырым татар тілінде алып барамыз ве Қырым татар тілінде Қырымда, Қырым етрафында юзберген сонки ве актуаль хаберлерні музакире етежекміз. Құсусан бізім Қырым татар халқымыздың кележеге еле бағлы япылған адымлар меселері бүгін бұл яйнымызда музакире етілежек. Оның үшін сізді яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасын тақдим етем. 073 419 41 58. Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон шмаға имканыңыз бар, яда скайп адресімізні қоллана білесіңіз. atr.tv бізім адресіміз. Бұйырыңыз, фікірлеріңізні ифаде етіңіз студиямызға. Телефон Ачыңыз, Атер телеканалының YouTube каналы да чалша, анда абоне олмаға ұнытмаңыз, анда біз ем жанлы шекілде яйынларымызны алып барамыз, емде эпысы программаларымызны анда yüklейміз ве açып программаларымызны бақмаға имканыңыз бардыр. Мен есе, сайғылы достлар, сізлерге шуны демек бізі мұсафирімізні тақдим етмеге істейім. Бізле шымды жанлы бағдан Полониядан семеддешіміз ве бұтын дүния Қырым татарлар конгресінің ижра комитетінің азасы Недимбей Усейнов бар. Селямлайық Недимаға, селям алейкум, мерабаңыз. Хайырлы ақшамлар, Гүлсім ханым, марқадашлар, селям алейкум. Хайырлы ақшамлар жүмлемізге. Недимбей, демек сізнен мен чешіт меселеріні музакире етмегеве бойле бір бераберлікте базым бір меселер етрафында құлясалар чықармаға істедім ве келіңіз бойле сонки біздеріні рухландырған бір хаберден башлайық. Чүнки сонки заманларда әлбеттеке ен музакире етілген меселер сырасында бұл не айет 30 елдан сон, яғни Украина өзінің мұстақилігіні илан еткенден сон парламентоға тамыр халқылар, яғни біз иле бағлы қанун лейхасының кірген олмасы. Бұл бізні бір тарафтан рухландырды, дегер тарафтан бұл қанун лейхасы етрафында чоқ енді музакирелер, дебатлар, дискуссиялар алып барыла. Сіз оқымаға етіштірдіңіз ме қанун лейхасыны не түшінесіз? Білесіз ме, біріншіден бұл біле бір темсал кебе бір шейдір, чөнки 30 ел Украина үкіметіне, Украина девлетіне бұл вақия алды. 30 елдан сон біз ақыр соны бөле қанунны алдық. Бұл қанун енді іште
аятқа çevrilecek. Bunu biz bakacağız da biz daha göreceğiz. Onun bilesiniz başta parlamentinden geçirgenleri daha yarım yengiştir. Onu indi nasıl edip işte yerine getirmeye nasıl hareketler alınacak biz daha bunu göreceğiz. Bu Ukrayna siyasetinde o kadar kolay iş değildir. O doğru. Onun için timsal gibi, simbol gibi halkımız için ve bütün Ukrayna için bu pek mühim bir vakıyadır menimce. Bu halkımıza en esası çünkü o kanuna içine koyulan şeyler işte maddeler pek yakışı, pek böyle profesyonel şekilde yazılmış. Ama şimdi bakacağımız bilirsiniz mi halkara seviyede yani Birleşken Halklar seviyesinde öz haklarımızı korçalamağa bu dokument bizge çok yardım verecek. Bu dokumentsiz, bu kanunsuz bizim şu seviyede, şu halkara seviyede çet el memleketler arasında, bu münasebetler arasında öz haklarımız için turnağa kuruşmege ağır edi. Bu kanunsuz. Çünkü onlar ne aytar ediler? Sizin hükümetiniz var, Ukrayna var. Ne için devletiniz bu kanunlarını işte tasdiklamay, bu kanunlarını endi vesika olarak siz çet eli memleketlerine barıp göstermeysiz. Çünkü yoktur. 30 yıl devamında yok edi. Mına nasıl düşünüyorsunuz Nedim Bey? Demek bu kanun leyhası inşallah kabul etilse ki umut etemiz kabul etileceğini. Yani bir şekilde Kırım'ın işgalden kurtarılması istikametinde tesiri olacak mı? Ya da sadece böyle bir manevi manası var. İşte 30 yıl bekledik. Nihayet Ukrayna hükümetinde böyle bir irade peyda oldu ve onlar bu kanun leyhasını böyle şimdi sürdüler. Bu büyük bir hissiyatdır menimce. Evet, bizim kurešimizge Kırım'ı Ukraynaga kaytarmak için alып barılgan kurešimizde büyük bir yardımdır. Çünkü aytkanım gibi bizim kurešimiz bugünkü günde esasen böyle bir halkara seviyede alып barılacak. Diplomatik şekilde. Çünkü silahlarımız o kadar yoktur. Rusya'ya barıp Rusya'dan ona silahını alıp kaytarmağa. Onun için halkara seviyesi, halkara kanunları boyunca çalışma bu pek mühimdir. Bu kontekste evet kanun hem de kabul etmesini bekleyeceğimiz, hem de son yerine getirilmesini, hayata çevrilmesini de bekleyeceğimiz. Bu bilirsiniz bir şey değildir, bu çeşit bir şeylerdir menimce. Bunun beraberlikte bu kanun leyhası etrafında men en başta aytkan edim, demek diskussiyalar yüz bere ve en böyle diskusyon maddelerden biri siz okugandırsınız. 8. maddede demek Nazirler Şurası'nın Kırım Tatar temsili organının akları ve vazifeleri belgilegeni ve yani öyle şekilde de lağu etme hakkına sahip olganı degen böyle bir madde mevcut ve çok sayıda ekspertler hatta bizim siyasetçilerimizden çokları demek Yanukovych vaktında Yanukovych hükümeti yanında kurulgan böyle Kırım Tatarlarının temsilcileri şurasını kıyasladı. Sanki dersin işte bizlerini Kennedy idare etmege istek peyda olgan hükümette degen şubeler mevcut oldu. Siz bu maddege nasıl bakasınız? Hakikaten bu şubelerinin razısız mı ya da onlarını bir değiştirmek usullarını göresiz? Şubeler evet peyda olacak ama biz bu maddelerin ardında nasıl işte niyet saklanganını biz bilmiyoruz şimdi. Bunu bizge yaşayış gösterecek. En esası bu kanun peyda oldu. Bu kanun kabul edilecek ve bu kanun indi hayata çevrilgen son bizim Kırım Tatar halkımızın ve meclisimizin de işi olacak bu. Bilirsiniz nasıl biz onu işletecek miyiz? Nasıl biz bu kanunun doğru çalışmasını işte bilmiyorum kontrol edeceğimiz diye aytayım. Yani bizim nezaretimiz altında yer aldı olması lazım. Evet, bu bizim aktif iştirakımızdan işte ona baka yapılacak.
Сіз en baştan böyle bir timsal деп айттыңыз, bu Hanuleyhası timsal, hakikaten böyle timsali bir yılға da keldi. Çünkü bu sene biz bayrak gününü kaydetmekle bir sırada demek Kurultay'ın 30 yıllığını da kayıt edeceğimiz ve demek bu 30 yıl içerisinde yapılgan faaliyetlerini, hareketlerini laf edeceğimiz. Ben şunu sormağa isteyeyim sizden Nedim Bey. Demek 1991 senesi 2. Kurultay kurulganı vakit böyle esas maksatlardan biri bu elbette ki Kırım Tatarlarının vatanına avdet yolu oldu ve böyle bir gaye olarak ökke sürüldü. Bugün 30 yıl geçti. Sizin fikrinizce ne yazık ki da birçok diğer memleketlerde Kırım Tatarlar koçmayarak yaşamaya devam etti. Özbekistan olsun, Türkiye olsun, Avrupa memleketlerinde var, Amerika'da ve ilahri siz Polonya'da bulunasınız. Sizin fikrinizce yani bugün bu devirde bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarlarını hangi bir gaye birleştirmeli? Birinciden bu biz bir halk olarak öz toprağımızda nihayet yaşamağa istegenimiz bu bizim en esas gayemiz olmaktır. Biz öz kimligimizni saklamak, onu korçalamak. Bizim kimligimiz neden ibarettir? Bu hatıramız. Biz kim olganımızı biz yaxşı bilemiz ve hatırlayımız. Son bizim tilimiz ve medeniyetimiz, bizim tarihi hatıramız. Bu şeyler, bu çizgilersiz halk olup kalıp olamamız bizler. Ne yerde yaşasak? Çünkü bugün bakınız Kiev'de, Ukrayna ve Materikova Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarımız, onların o stilimizde konuşmağa, medeniyetimizni inkişaf etmeye paradoksal bir şeydir. Ama daha çok imkanları var. Biz eğer Kırım'da kalan arkadaşlarımızla bakkanda. Çünkü onlar anda böyle sistematik bir asimilasyaya uğraylar. Bu asimilasya ket-keteye daha ziyadeleştirecek, daha pekinleştirecek. Ve nihayet artık sonu ne olacak? Halkımız Kırım Tatarca asıl ende konuşmayı ama anlamaya da toktayacak. Genç nesillerimiz ende Kiev'de başka yerlerde yaşayan arkadaşlarına sanki o yabancı adamlara gibi bakacaklar. Son ideoloji şey var. Onların da genç nesillerimiz bugün bala bakçalarga katmagan, mekteplerge katmagan yaşlarımız farklı bir tarihke farklı bir bakış öğrenirler. Çünkü Rusya Federasyonun tarihi siyaseti o Ukrayna'nın tarihi siyasetine bakanda bizim Kırım Tatarların halkımızın tarihi siyasetine bakanda aksine bir şeydir. Onlar yani analar Ukrayna'da yaşayan soyları bütün memleketlerde yaşayan soy bu yabancı var. Bu bizim işte düşmanlarımız deyip öğrettiler bizim gençlerimizden. Ve indi sual bizim ana babalarımız, bizim yukarı nesillerimiz onlar evde gerekli seviyede bu tahsilini indi öz balalarına verip yetiştirecek işte becerecekler mi yok mu? Bizim kartana kart babalarımız becerdiler. 45 yıl devamında Özbekistan'da men 5 yaşta olganda men pek yaxşı bileydim ne için biz Kırım'a kaytamız. Ama 20 yıldan son bu aneksiya devam etse biz buna da hazır olmak gerekmiz. 20 yıldan son anda bizim arkadaşlarımız, bu gençlerimiz, bugünkü balalarımız, onlar kim olacaklar bizge dep bu sual. Bu da sual. Bu sualga eğer cevap versemiz biz halkımızın geleceğini daha yaxşı anlayabiliriz. Ya siz nasıl cevap verirdiniz bu sualga? Yani stratejik olarak hangi bir adımlarını bilmeyeyim teklif ederidiniz bizge gençlerge? İşte tahsil en esası bu bizim gençlerimizge alternativa göstermektir. Bugün internet var, bugün Kırım'da yaşayanlar da görürler. Kırım etrafında nasıl yaşayış nasıl inkişaf etti, adamlar ne aytalar ve ne nasıl ümitleri etrafında yaşaylar. Bu işte nesil ara
münasebetте saqlanmak gerek. Büyükler gençlerine laf etmek gerekler ve bu gençlerine barınız üniversitelerge, mekteplerge, çeşitli hükümetlerge barıp onlarını bitiriniz dep aytmak gerekler. Ya da Kırım'da olsanız okumağa tırışınız. Kırım Tatarı tilini de öyle bir popülerizasyon yapmağa gerek. Kırım'da çok böyle bir bilirsiniz mi leyhalar men göreyim bugünge. Bugün hem de televizyon bir serial var peyda ola, hem de işte humoristik show degen şeyler peyda ola. Ama onların azlığı bu problemadır. Çokusu arkadaşlarımız, gençlerimiz bunlarını görmey, bakmaylar. Bu da problemadır. Biz Kırım'dan, Atayır'ın da bu misyasıdır menimce, en işidir bu etrafta. İşte massava kultura, mass medeniyetimizni popülerizasyon yapmağa, şu genç nesiller arasında Kırım'da en asasen. Ve evet aytkanım gibi işte tahsil almağa tırışmak, bu bizim en esas bir gayemiz olmak gerek bugün. En esas bir ümitimiz ve en esas bir işte böyle bir tırışkan şeyimiz. Biz hepimiz hem de büyük hem de yaş nesiller tahsil almağa tırışmağa gerekmiz. Ve bu tahsilni nasıl ve ne yerde almağa biz kimden öğrenebiliriz? Bizim milli liderlerimizden. Milli liderlerimiz aytkanda men tek Mustafa ağamız, tek Rifat ağamız ve başka şimdi yaşayan nesiller hakkında işte nesillerini aklımda tutmayayım. Ama 20. işte yüzyılının başında işte 20. ve 30. senelerde bizim milli liderimiz Cafer Sidamet, Numan Çelebi-Cihan ve diğerleri. Aslında men de çok haklısınız. Men sonki vakitlara böyle bizim tarihimizga uruldum ve hususan şimdi bu sizin aytıp geçken 1900 demek 10. 15. 20. yıllarını öğrenem ve hakikaten de bizim Kırım Tatar halkımızın temsilcileri yani liderleri olgan Cafer Sidamet olsun, Çelebi-Cihan, Cafer Sidamet'ni alacak olsa İstanbul'da, sonra Sorbon'da okudu. Demek Çelebi-Cihan İstanbul'da, sonra Peterburg'da. Olsun, son diaspora hareketçileri de. Bizim diaspora Türkiye ve Rumınya diasporamızın hareketçileri. Onların da hisseleri bizim hatırımız, bizim tarihimizga ve tarihi hatırımızga koşkan hisseleri, yapkan işleri büyük. Biz bunu bugün 20 yıldan son tekrarlay bilemiz mi yok mu? Öyle yüksek bir seviyede, maştapta turgan bizim hareketçilerimiz bugün var mı? İntelektüel hadimlerimiz ya da hareketçilerimiz var mı? Bu da sualdır. Eğer biz bugün bunu anlamasak ve bugün biz bu yaş nesillerge bizim liderlerimiz hakkında öğretmesek ve onlarga tırışsın dep onlarını öğretmesek 20-30 yıldan son doğrusunu aytkanda men pek pessimistik taraftan bakam geleceğimizge. Belki Nedim Bey nasıl düşünüyorsunuz? Belki şimdi endi böyle bir programmalar tizmek gerek gençlerimizni okutup, tahsil alıp, üniversitetler ara denişif, studentler denişif ile bağlı böyle bir programmalar hem temsili organ hem de bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi tarafından işe kirsetmesi gerek. Çünkü Kırım Tatarlar bütün dünyada ve bunun bir toplamı var, bir kongresi var. Belki bu kongres böyle bir programma işlep çıkarır. Nasıl düşünüyorsunuz? Bilesizmi, yanı kongres endi kelken sene saylanacılacak edi. Koronavirus sebebinden seçimler yer almadı. Çünkü bu kongresinin kadensiyası aytayım 2015 seneden devam etti. Ve menimce bu yanı kongreste, yanı saylavlarda, seçimlerde bu meselenin mutlaka kötermege gerek. Birinci yerge tahsilini koymağa gerekmiz. Siyaset bu mühim bir şeydir. Ama siyaset için bizim meclisimiz var, Verkhovnaya Rada'da çalışkan arkadaşlarımız var ve diğeri. Milli Kongres için en esas bu insan hukukları, Kırım Tatar halkının Kırım'da işte
халық құқықлары etrafında күрешме ve tahsil etrafında күрешмек bu en esas şeydir. Bu Kırım Tatar gençlerimizin olsun Ukrayna üniversitelerinde anda bedava okuyabilirler ama çoksun parası yoktur anda kalmak için. Kiev'de ya da başka şehirlerde yaşamak için. Varşava'da olsun, Brüksel'de olsun, Amerika'da olsun, nerede olsun, Paris'de olsun, Sorbonna'da misal için. Onlardan da berip okutmak için bizge fond gerek. Bu fondda bizim biznes işte adamlarımız para koyup mecenatlarımız para toylep bu en aktif, en istidatlı gençlerimizin şu üniversitelerde kirsetip okutmak gerekmez. Çünkü biz hem bedava seviyede bunu yapamaz işte şekilde. Gdansk Üniversitesi misal 2014 seneden son böyle bir kvotalar açtı halkımız için. Ve ondan son şimdiye kadar 25-30'a kadar gençlerimiz okuyor. Gdansk Üniversitesi'nde, Bydgoszcz'ta, Varşava'da, diğer şeylerde. Ama bu onun faizi nasıl? Bu az bir faizdir. Bu birinci. İkinci, onlar üniversitelerini bitirgen son ne yapacaklar? Onların borçlarını kaldırmak olmaz. Onlar için bir plan yapmak gerek, düzeltmek gerekmez. Siz okuyorsanız 5 sene yanında 5 yıl öyle mi? Biz sizge parasını төлейміз ama son siz işte koşulacaksınız bizim ruhumuzga, bizim işlerimizde iştirak alacaksınız ve çalışacaksınız. Öyle bir işte plan düzeltmek gerekmez ve bu planın yerine getirmesi ve onun hayata çevrilmesi bu yanı kongresinin ya da bu işte daha çalışkan şimdi kongres azalarının en esas böyle bir gayesi işi olmak gerektir benimce. Çok bilesiniz Edinbey, çok güzel, çok parlak böyle fikirlerini bence şimdi müzakere ettik. Ben umut ettim ki sesimiz hakikaten de işitilir ve kongres meselesi etrafında da fond tüzülüf meselesi etrafında umut ettim ki bu meselelerde endi bir böyle bir değişmeler, bir işler alıp barılmağa başlar. Bunun beraberlikte böyle güzel bir teşebbüslerden biri bu şimdi 23 Avgust günü ötkerilecek Kırım platforması muhakkak sizde eşitkendirsiniz, bilesiniz ve hatta analiz bile etkendirsiniz özcenizge bu mesele etrafında fikirlerinizi eşitmege çok isterim. Demek ötkerilecek summit endi 23 Avgust göremiz ki çok işler alıp barıla Ukrayna Dış İşleri Nazirligi tarafından bizim liderlerimiz de anda demek işke kırıştılar anda onların da işler alıp barıla bu mesele etrafında. Nasıl düşünüyorsunuz aslında bu gibi teşebbüsünün semireligi nasıl olacak? Asıl da olacak mı? Nasıl kıymet kesiyorsunuz? Bilesiz mi, ben çeşit türlü konferensiyalarda, tedbirlerde iştirak ettim. Anda çeşit adamların konuşam. Çeşit memleketlerden gelgen sayılarında. Birisi Azerbaycan'dan olsun, başkası Koşma Ştatlardan olsun ve ilahi. Ve çoksundan ben böyle bir fikir eşittim. Onlar değiller ki biz anlayımız halkara seviyede böyle ofisyal işte şekilde kimse işgalini tanımaz. Ama Ukrayna özü boyunu eğdi indi. İşte ya da boy eğmekte yani nasıl söz olsun yani smiritsa degen söz var ya. Bu sebep herkes sebep aytacak resmi şekilde böyle konuşkanda resmi seviyede. Evet biz Ukrayna'nın bu Kırım bu Ukrayna dep aytacaklar. Ama içlerinde anlayırlar. Eğer Ukrayna özü boyunu eğmekte olsa demek bu kureyşini kimse alıp barmayacak ve bu Kırım'ı deokupasya yapmağa hareketler alınmayacak dep fikir paylaşarlar menden bu adamlar. Onun için bu kontekste bu Kırımskaya platforma, Kırım platforması inisiyativası pek mühim, pek gerekli bir şeydir. Çünkü eğer halkara seviyede Ukrayna tek Kırım bu Ukrayna dep aytıp tekrarlasa ama onun ardında hareket durması, onun ardında diplomatik bir iş yapılması. O zaman kimse inanmaz bu sözlerge. Ama eğer naşını görsek bir yıldan ziyade galiba bu Kırım platformu hakkında herkes konuşuyor şimdi. Varşava'da konuşuyorlar.
Biz mында qo'shilamыз. Ukraina buyuk elchiligi vasitasidan biz mында qo'shilamiz va чеш turli marosimlar tashkil etmege hazırlanamiz. Diskussiyalar, misal uchun Polonyadagi öyle bir eng Pekin eng güzel bir think tanklar var. Onlar da qo'shilacaklar. Onlar da böyle bir rekomendatsiyalar üzerinde çalışacaklar. Deokupatsiya meselesini ko'tarib. Men bilganimga ko'ra Lexistan prezidenti de endi tasdiqladi, men keleceğim deb, ishtirok eteceğim deb. Başka hükümetler, Qo'shma Shtatlardan, başka muhim ve gerekli bir hükümetlerden yüksek seviyede turgan siyasetçiler gelecekler. Ve bu laf alıp barılacak, bu planlar yapılacak, tedbirler teşkil edilecek. Kreml, biz görüyoruz onun reaksiyasını. Onlar şimdi nervalarında kaynay. Bu Kırım platforması pek kozgadı, bilesizmi? Onlar onu beğendiler. Çünkü kene de bütün dünya olsun birkaç ayga bu meseleye kaytacak, bu meselenin kene diskusiya yapacak ve yanıdan Ukrayna biz Kırım için kuruşacağımız deyip bütün dünyaya böyle bir mesaj verecek. Tek laf değil de ama hareketler de yapılacak. Nasıl bir hareketlerini bekleyesiz? Çünkü biz buna göresiz de 7 yıldan beri hakikaten çok laflar aytıla. Bizlerini herkes destekleyi Ukrayna deklaratif şekilde Ukrayna'nın taraftarı herkes. Yani sivilizasyon dünya. Men aytam Rusya'nı ve onun satellitlerini endi koz önünde tutmayayım. Ama herhalde deklaratif şekilde bizim yanımızda herkes var. Ama 7 yıl içerisinde ne yazık ki böyle bir Rusya'nın bir adım artka yapkanını görmeyimiz. Ya da men yanlışam. Menimce eğer bu Kırımskaya platformanın neticesi olarak Rusya'ya kadar yeni sanksiyalar, ya da daha pekin sanksiyalar işte yerge getirilgen olsa, o zaman bu büyük bir yanlış olur idi. Son kene de bilesiniz mi, diplomatiya bu bir gün içinde yapılacak şey değildir. Bu yapık şekilde resmi değil de ana koridorlarda konuşkan siyasetçiler özara konuşkanda bu da diplomatiya dep adlana. Ve eğer bu adamlarını biz Kiev'de olsun, başka şehirlerde olsun, Kırımskaya platforma etrafında bir yerde getirip ve fikir paylaşmaya mecbur etsemiz bu konuda ve onlar son deklaratsiyalar, böyle resmi deklaratsiyalar, o hükümetlerinin adlarından yapsalar, bu da bir yengeçtir. Çünkü bu hepsi dokumentlerde kalacak. Bu hepsi kalacak ve son buna bakıp diplomatiyada yapılır. Siz geçen sene hürmetli Almanya prezidenti ya da kansleri ayttınız Kırımskaya platformada böyle şeyler yapacak deyip. Onun neticesi nasıl? Hana bugün biz hareket, biz böyle bir tekliften kelimiz sizge. Keriniz birlikte bu reyhanı işte ayatka çevireyik. Yani birinciden Ukrayna özünün tekliflerini sunmalı, doğru mu? Yani bu platformada. Evet, Ukrayna eğer bir kesek para toylayıp bu merasimini, bu tedbirini teşkil edip onların arasında teklifler de hazırlamasa, o zaman bu işte böyle joyulan vakit olacak. Ama ben bileyim ki ben umut etem ki bugünkü halkara meseleleler ministri Ukrayna'nın ministri bugünkü Kırım Tatar halkımızın vekilleri Verkhovna Rada'da hem de meclis vekilleri onlar Ukrayna'nın politikası, işte siyaset sistemini yaxşı etip integrasiya olmuştu. Onlar anda çalışıyorlar bu sistemada ve onlar anda içeride nasıl şeyler, nasıl kararlar üzerinde çalışıyorlar, nasıl siyasi işte kaynak var. Onlar onun anlayırlar yaxşı. Menimce bu tek Ukrayna hükümetine bakmak değildir. Bu biz özümüzden de talep etmek gerekmez. Çok aktif iştirakını. Biz Ukrayna'nın büyük siyasetinde iştirak etmeye korkmamak gerekmez.
Сіз айттыңыз ки Варшавада мандаки елчілікнен де иттифақдашлықта болынасыңыз. Анги бір ішлер планлаштырыла, хусусан бұл Қырым платформасы етрафында білмен бірде-бір тедбірлер белки де азырлайсыз. Ве елчіліклерде Варшава үкіметі темсілжілерінен де белки лаф етейдірсін. Солар насыл бақалар бұл мәселеге? Базы информациялар шымдыге қадар ресми дегел, мен оларны ашықлап оламам, амма айтажағым бұдыр. Мен айтқаным кебек, евел айтқаным кебек, біле бір think tank бар, Институт справ международных легче, халқара мунасебетлер институты. Бұл оле бір think tank, олар язған экспертизаларыны Полонияның сәсетшілер оқып, оларға бақып сәсетін япалар. Бұл экспертлер қошылажақ олар. Біз анда бұл бір төгерек масат тешкіл олғаны трафында құнушамыз. Сон білгенме көре бір сергей де япылажақ. Қырым татары медиетіні бір лехлерге Полония Полонияда яшаған адамларға, тек мұнда тек лехлер дегілдер, емде украиналар шынды бар, емде чеш түрлі башқа үкіметлерден келген чоқ ветандашлар бар. Оларға көстермек. Қырым татарлар бұл кімдір деп. Чөнки мұнда шынды біліп бақыңыз, Украинадан келген, мұнда чалашқан ве яшаған миллионларген украинцлер бар. Сон Белоруссиядан да келген актив саясетчілер, актив ичтимаи активисттер яшайлар. Бұл епісі актив ве истидатлы адамлардыр. Егер олар келіп қошылсалар бұл тезберге, олар келіп сергені көрселер. Кележекте бұл да бір инвестиция біздің тарафымыздан, білесіз ме? Кележекте олар үкіметлеріне қайтып, анда саясетчілер олажақ бар, анда министрлер ве президентлер олажақ бар. Қысмет олса, оның үшін біз өз ақымызда тек саяси тарафтан дегілді, амма медени тарафтан да өзімізді таныттырмақ керекміз бұтын дүнияға. Бұны да сұрамаға істейм, мұны шымды недемаға білесіз, біз демек Украина үкімет оларақ, демек бұтын дүнияны Қырымны музакире етмек үшін бөле бір платформаға чағыра. Бұл Қырым платформасы. Ама бүгін бөле бір хабер алдық, сізде көргендірсіңіз. Демек Алмания канцлері Ангела Меркель Путинні чағыра Авропа саммитіне музакирелер япмақ үшін, көрішмек үшін ве санки дерсін Путиннен бірде-бір аңлашмаларына керчеклештірмек үшін. Мұны яғни саясет тарафтан, саясет шына солар ақасында бұл меселеге насыл бақасыңыз не үшін аледа Авропа бірліге фікіріңіз же, яғни Путиннен бөле бір аңлашма фікірлеріні башында тута аңлаша білежегіні тушуне. Чөнки Авропа üçün en böyle менже parlaq tecrübelerden biri bu Гитлер еді. Onu da bir taraftan durdurmağa, onu laf etmeye planlaştıraydılar ama bir şey olmadı. Sonunda şimdi yıllar geçti. Kenya aynı hareket. Aynı hareket, aynı hatalar. Ve Avrupa bu hatalarını daima tekrar edecek. Çünkü bu Avrupa. Bunu anlamak gerekmez. Avrupa'da olsun Almanya, olsun Frankistan hükümetlerinin yol başçıları olar her vakit Rusya'ya böyle bir naif taraftan köşeden bakaydılar ve bakacaklar. Çünkü bilirsiniz Angela Merkel'in de öz kadensiyasını bitiriyor. İyi. Ona çok vakit kalmadı. Ondan son Yeşil Partiyanın hadimleri, yani Yeşil Partiya gelecektir ve onlar da hükümet kuracaklar. Bu Yeşil Partiyasının siyaseti Rusya'ya bakında daha böyle bir kavidir, daha pekindir ve daha Rusya, onlar Putin'i çağırmaz ediler benimce. Ve biz bu şeyge bu taraftan bakmak gerekmez. Birkaç aydan son siyaset değişecek. Almanya'da, Berlin'de. Ve bu siyaset tarafında, bu perspektivadan baksak, Putin'in Berlin'e olsun, başka şehirge Avrupa'da yapkan viziti, ona kimse endi kıymet kesmez. Çünkü eğer onlar işansalar, Putin'in işini çağırsak, biz onun laf ederek ki, o misal için Ukrayna'nın Donbass'ından öz silahlarını alacak deyip, o naif bir fikirlerdi. Onlar bunu anlayacaklar birkaç aydan son. Bu hata olganını. Ama şimdi Merkel için bu geç olacak. Başka taraftan kim biliyor? Belki Merkel hanım da
böyle bir пенсияға чыкмага ашыкмайдыр. Ода bir kaç işte yıl bekim çalışmaga isterdir ve özüne yanı iş kıdıradır. Bunu ben bilmeyeyim. Ama Avrupa'da eğer şimdi hükümetler denişecek olsa Amerika'da endi yeni denişti ve endi Putin'in koruşuv gerçekleşti. Biden ve Putin koruşuvu. Bazı ekspertler aytam, na Biden Putin koruşken son Merkel de öz jesine işte keliniz biz de koruşayık degen böyle bir hareket yaptı degen fikirlerde bulunalar. Ama Kennedy, mına sizin fikrinizce Biden ve Putin koruşması neticesinde biz neni görebilemiz? Sizce onlar bir şeyge anlaştılar mı? Ya da belki de anlaşıp olamadılar ve şimdi Karadeniz'de olup geçken sonki hadiseler bu Putin'in böyle bir mesajı ola. Evet, biz şaka etemiz ama ciddi etsek bilesiz Merkel'de misal için bu 7 yıl devamında Almanya'nın yol başçıları Rusya'ya taraf kirsetilерген sanksiyalarını devam etilmesi için çok balaban büyük bir riske koşarlar. Onların diplomatiyası bu sanksiyalarını yerine getirip anda tutarlar. Şüphesiz. Şüphesiz. Onun için bilesiniz mi? Bu koruşuv için Merkel Ukrayna için yapkan güzel, yaxşı işlerini de biz onu çizip almak gerekmeyimiz. Son, Amerika'nın da endi bilesiniz mi? Onların da siyasetini ve onlar da Putin'den görüşmeye hazırlıklarını anlamak için Amerika'nın içki siyasetini de yaxşı etip bilmeye gerek ve anlamak gerek. Şimdi da demokratlar geldiler ve bu Demokratik Partiyasının siyaseti o daima öyleydi biliyorsunuz mu? Çünkü Obama da Putin'den görüşüyordu ve Obama da Putin'e kadar karşı o kadar Pekin biz istegen seviyede sanksiyalarını kirsetmedi ama kirsetti. Nasıldır sanksiyalarını kirsetti? Ukrayna'ya da yardım ama misal için böyle bir silah vermeye istemegen. Şimdi ise Biden'ın siyaseti buna atı. Amerika için Rusya bu tek bir küçücük teritoriyasına bakmakta değil ama böyle bir dünyada mühimliği taraftan baksak bu küçücük bir hükümettir. Orada anda başka kulemizin başka yerlerde, başka taraflarında çeşitli türlü kaynağın işte problemalar, konfliktler de var şimdi. Kitay'ın münasebetleri, son bilmeyeyim Middle East, bilmiyorum şu sözünü kaçırdım. Hükümetlerinde olan hareket ve başka bir Amerika'nın çeşitli kulemizin çeşitli yerlerinde yapılan interesleri ve siyasetleri var. Bunu eğer Putin tek Putin ne laf etse, tek Putin'e bakıp o siyasetlerini yapsa var, evet biz bunu isterdik. Ama Amerika bu dünyanın lideridir ve onlar için tek Rusya en esas, en mühim hükümet değildir. Bunu da anlamak gerekmez, bunu da yaşamak gerekmez. Nasıl düşünüyorsunuz Amerika Kırım platformasında nasıl seviyede takdim edilecek? Biden'ın gelmesine umut etmek gerek mi sizce? Men umut etmezdim ama Blinken kelgen olsa o daha yaxşı olur edi. Çünkü Blinken bu administrasyada Ukrayna ve Avrupa meselelerinden uğraşa. Ve Blinken Ukrayna pek yaxşı biliyor. Ama başka taraftan biliyorsunuz mu bizde bizim halkımız ve onun halkımızın problemaları bu Ukrayna'nın balaban siyasetinin bir İngilizce böyle bir söz var, hostages, zaложники degen Rusça. Söz ben onu Kırım Tatarca bilmiyorum. Reyne. Biz reynesi olamaz. Bu Ukrayna'nın büyük siyasetinin reynesimiz. Çünkü Amerika eğer Ukrayna'ya yardım edecek olsa, daha çok yardım edecek olsa. Onlar değiller, siz başta reformalarınızı geçiriniz, korrupsiyanın işte kureşiniz. Son biz sizge yardım edeceğimiz. Sizge yardım edeceğimiz degeni Kırım Tatarlarga da yardım edeceğimiz degendir. Çünkü eğer onlar misal için Rusya'nın daha böyle havice laf edecek olsa var, başta Ukrayna işte böyle toluca serbest demokratik hükümet olmak gerek. Oligarxiyasız,
білмеймін, башқа бір проблемаларсыз. Авропаға енді интеграция олмаға азыр бір үкімет олмақ керек. О заман Америка, Авропа бірлігі, Украинаға бұл біздің дүниямыздың, біздің халықара системамыздың бір парчасыдыр деп бақажақлар. Şimdi böyle bakmaylar. Onun için bizler Kırım Tatarlar, biz bu Ukrayna'nın içerisinde yaşayımız. Ukrayna'nın problemalarının bir parçasımız bugünkü kadar. Onun için tek bizden hepsi ibaret değil. Umut etemiz ki Ukrayna bu sizin yukarıda aytıp geçken istikametinizde daha faallleşir ve bizim meselelerimizin çözülmesi de tezden olur. Çalışmak gerek mi bu üzerinde ve bilirsin büyük şeyler bir gün içinde yapılmaz. Biz doğru yoldamız. Çünkü sonki seneleri hem de Kırım Tatar halkına bakmanda, hem de Ukrayna'ya bakmanda, Ukrayna'nın demokratizatsiya prosesine bakmanda pek çok mühim ve yaxşı, pozitif şeyler, değişmeler olup geçti. Ve men bularga bakıp umut etem ki 5-10 yıldan son Ukrayna farklı bir hükümet olacak. Hem de Kırım Tatarlarının alı da güzelleştirecek Ukrayna'da. Kırım ne olacağını bilmiyoruz ama Kırım için ben bileyim ki hepimiz daima kuruşmak gerekmiz. Ve bu kuruşumuzni alıp barıp bütün dünyaya da bunu anlatmak gerekmiz. Bütün dünyaya onu bu Kırım hakkında unutmağa işte razı olmamak gerekmiz ve vermemek gerekmiz. Doğru, çok sağ olun şüphesiz. Nedim Bey, sağ olunuz yayınımızға bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için çok memnun olduk sizi stüdyamızda görgenimizge. Yanımız için çok sağ olunuz. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası Nedim Hüseyinov bizle canlı bağda edi Polonyadan saygılar arkadaşlar. Meraklı sübyetimizde menne yazıq ki kullemek mecburiyetinde kaldım. Çünkü şimdi birkaç dakikadan sizlerini Zaman informasyon programması sonki haberlerle selamlayacak. Seyir etiniz görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Bir çöl çiçeğini koklap baksan, onda da nazik bir iz duyarsın sen. Dikkatine karşılayıp. Yüreğini anlap olsan, en yaman dep belegen kişinde de ille bardır, az olsa da yaxşılık.
Ишгалжилер Ахмеджет Сакинны tuttu. Оны Украин махсус хызметлеріне чалышқанында қабатлайлар. Русия федераль телекөстілік хызметі еркек санки тежавузжы девлетінің учақларынан ярмада üzerinde ұчшылар аққанда малюматына мұнтазам тарзда топлап, Украина телекөстілік хызметіне береді деп білдірді. Бұл ішні бежермек үшін оның махсус антенналары ве алыжылары бар еді дейлер. Избатларына қыдырып Ахмеджетлінін евіні тінттілер мавы сары. Байрақны Украина язысынен шарафны ве Таврия футбол клубынан тимсаллерны таптылар. Жасуснын махсус инструментлері кібі дүрбин, тозлы рация ве Қырым харитасына көстерділер. Тұтылған кішіні девлет хайнлігінде қаба атлап, ишгалжелерінің Ахмеджетеки Киев район махкемесі 2 айға психанеге ташлады. Авропа Шурасынан парламент ассамблеясы Москваның япқан жинайетлеріні кімсе көрмей кібі хаялларыны дармадағын етті. Тақдим етілген резолюция комитетлерде бақылғаны вақыт Русия әйеті шантажға кечті. Бұны Европейская правда нешірі өзмен баларына есасланып қабереті. Видео бақ вастасынен резолюция бақылмасына қошылған Русия Девлет Думасынан депутаты Юрий Олейников пары Русия елі ішбірлік yapмаға істесе, Қырым татарлар аққанда меселе бақмақтан вазгечмек керек олғанына айтты. Бағна кесті. Комитет оның чықшыны діңлеп, резолюция лейхасына да құветлештіріп, бір деңішмені шу сырада Украина теклиф еткен деңішмелеріні таздықлады. Резолюцияда ишғал шарайтлерінде инсанлар қырсызланмасы, азапларға ұғратылмасы, дин үшін тақып етіліп, азатлықтан марум етілмесі, инсанларының топлашма ақлары бозылмасы ве Қырым татар кімлігі yok етілмесі аққында айтыла. Моя доповідь вказує на те, що становище кримських татар суттєво погіршилося з 2014 року. Порушення прав людини, з якими стикаються кримські татари після незаконної окупації Криму, включають позасудові розправи, а також катування та нелюдське зневажливе ставлення з боку силовиків. Ассамблея салонында Русия иетіні кімсе дестеклемей. Авропа мемлекетлерінің парламент векіллері бір-бір артындан меджлис фаалиеті ясағы лягу етілмесіні, меджлис етекчілері ве халқа лидеріне ярмадаға сербес кіріш олмасыны талап етелер. Махкемеден түш жезалар олғана аққанда айтыла. Ләкин Русия темсілжісі избат ве талапларыны ешітмегені кібі. Оқырым татарларыны халқ оларақ дегілде иәлі деп адландыра. Санкедерсін ишғалден сон Қырым татар иәлісі үшін Русия В докладе нет объективной информации о жизни крымско-татарского населения, нет информации о том, как изменилась ситуация после воссоединения Крыма с Россией. Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Это значит, что ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке. Только после возвращения Крыма в состав России стали открываться национальные библиотеки, музеи, театры, которых сегодня уже более 600. Біраздан видео бақвастасынен Украина етвекілі Рустем Умеров сөзге чықа. Ми закликаємо Росію звільнити усіх політичних в'язнів та провести розслідування смертей та насильницьких зникнень з 2014 року. Росія поширює міфи щодо кримських татар, називає їх терористами та екстремістами, забороняє вільні медіа та релігійну діяльність. А кілька днів тому політичного обранця Сервєта Гадієва вивели з зали суду за те, що він говорив кримсько-татарською мовою. Триває знавісніла пропаганда проти кримських татар. Кечірілген музакирелерден сон резолюцияны тақдим еткен Айварс Доттер Русия векілерінің цинизмден айретте қалғанын айты. Ті представники Росії, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, довільні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердженням правдивості звинувачень. Резолюция рейберовге чықарыла. 73 парламент ассамблея векілі қол тұтты. 17 векіл қаршы олғанны білдірді ве 2 темсілжі рейбермектен вазгечті. Ассамблея резолюцияның мечбуриет күші yok. Ама бұл қарарға Русияге низбетен санкциялар девам еттірілгені вақыт есасланалар. Оларына халқыра махкемелер козогыне ала. Евел Қырым татар халқының ақлары құрчыланмасы үшін ишгалжилерге қаршы более серт ве комплекс талаплар ичте қабыл етілмеген еді.
300-ден зияде қоранта дамсыз қала біле. Ахмеже жибарындаки Суық дере қасабасынан сакинлеріні ишгалжилер акимиеті құрған еве топрақ дамартыларына ресмілештірменге істемей. Бұндан да ғайры сакинлер ишгалжи акимиет векіллерінің басқысы алтында, чүнки ишгалжилер қасаба янанда олған заводское авалиманны йоқ етіп, анда чоқ қатлы евлерінен мескен квартал құрмаған ниетлене. Суық дере сакинлері қайдеткеніне көре 2006 сенесі ерлі акимиет Қырым татарларға топрақ дамартыларыны айырмаған сон, инсанлар өзлері бұ ерде құруджилық башлатмаға мечбур олды. Сакинлер оз күченен евлер құра, yol ve коммуникациялар кечіре. Ишгалден евел топрақ ве мескен ресмелештірілмесі үшін невбетте турайдылер. Инсанларының әллерінде десте кәғытлар. Бұл сырада территория планы ішлеп шығарылмасы аққында весеқалар. Сакинлерінің сөздеріне көре Қырымнан ишгалжилер yolбашысы Аксенов ве баш назир муавины Евгений Кабановның вазиетні алетме кешандырулары ялан дейлер. У меня 3 несовершеннолетних детей. С 2006 года я строю дом на этой поляне протеста. И сейчас ходит какая-то комиссия и говорит, что будут лишать нас наших участков, наших домов. Тоже строить на этом участке. Тоже с 2006 года здесь. Сына потерял здесь на этом участке. Один строит. У нас хотят вот забрать эти участки. Мы пришли в 2006 году вот с мужем вдвоем. Пришел здоровый. Вот сейчас стал вот такой. И сейчас мы слышим, что наши дома будут сносить. Сейчас он получил инсульт на этой стройке, на этом поле. После присоединения к России глава государства издал закон о реабилитации крымских татар. И мы уже понадеялись, что получим эту землю. Но, к сожалению, 7 лет в составе России никаких действий от местных властей мы не наблюдаем. Нет, только говорят, пугают нас, что снесут наши дома, что мы не будем здесь жить. Ишгалжилер шарқы жебе сызығы бойы топларнен ұжым еткен Украина емайжилері арасында ғайыплар жоқ. Ишгалжилер Новгородская, Авдеевка, Южная ве Новоселовка тарапына 82 ве 100 грамм калибрлы майынлар атқан. Донецк вилаетіндегі Старогнатовка янында ишгалжилер 122 калибрлы артиллерия тыртыбатларына құлланған. Азақ денізінден Луганск вилаетіне қадар душман чеші түрлі граната атыжы системаларынан атеш açқан. Бұндан ғайры бірлешкен құветлер аскерлері Русия пилотсыз алетлерінің провокацион ұчышларыны қайдеті. Украина аскерлері оларыны тез зарарсыз алға кетірді. Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Мавік», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено. Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕП. Халқымыздан қаршылық Костеров Тимсалі. 3 ел әвелсі Қырым ве халқымыз сервераға Караметов елеведалашты. Оны ескі Қырымда еліні кечкені вақыт машина қақты. Ошу ерде жан берді. Сервераға милли әрекетінің фаал иштиракчысы олып яшайшының соңки дақаларына қадар көрешті. Обашлатқан бір кішілік наразылықларға бір чоқ инсан қошылған еді. Сервер Караметовның көреші аққанда Невбетекелев қамыз. Евде отырмаға олмай, деп айтайды Сервер Караметов. 2017 сене сақ межетінің ишгалчы махкемесінің огуне о халқына япылған репрессияларға қаршы бір кішілік наразылыққа чықты. Сервер Караметов Путин балаларымыз террорист дегіл езулы шарынен ақтемчі көзінің махкемесіне қаршы наразылық білдіргені. 4 полиция хадимы оны машинаға отырды. Паркинсон хастасы олғанына бақмадан Сервер Караметовны 10 күнге апске алып, 10 000 рубле пара жазасына берелер. Какой семена? А что, чего забираете вы? А зачем вы Вы его это насилие, вы что делаете? Оның әрекеті башқаларға илхам берді. Ертесі күні Қырымның фарқлы шерлерінде 100-ге яқын инсан бір кішілік наразылыққа чықты. Нәтижеде махкеме ве пара жазалары oldu. Инсанлар сервер ағаға ярдым етмек үшін пара топламаға башлады. Ama пара жазасыны өз нефақасынан төледі. Топланған параны есе саяси мобюслерінің қоранталарына берді. Сервер Караметов сүргінлікте Өзбекистанда яшады. О 60-жы елларда тарихи ватанға қайтып, наразылық акцияларында
иштирак эткени да. Кырымдын тамыр халкынын аклары угрунда күрешти. Русия ярымаданы запт эткен соң ишгалчилер Кырым татар геноцидынын курбанларыны аңма күнүндө митинг кечирмеге ясак этти. Сервер Аға Караметов сүргүнлүктө элек улганларны аңмак үчүн Акмешиттин меркези мейданына чыкты. Колларында ана бабасынын фото ресимлери ве кара ширетлі милли байрақ бары да. Ишгалчы угул куруучулар буну бегенмеди. Яшына виалына бахмадан Сервер Караметов халкынын аклары угрундагы күрешini токтатмады. Ишгалчилер ярымадада атырны ясак эткенде Окене янымызда еді. Эсас Украинага келип, чоңгардагы ватандаш камачабына кол тутканыда. Сервер Караметовнын семетдешлери оңа ага деп хитап эткен. О эркесни тушунейди. Милли Меджлис рейсинин Муавина Элмеумеровнун айтканына көрө, Сервер ага ясакларга бахмадан оны хастаханеде биринчилер сырасында зейрет эткениди. Сервер Караметовнун өлүмү Кырым татар халкы үчүн буюк бир гайып болду дей. Получали информацию о том, что состояние его не улучшается. И когда пришла информация о том, что он умер, это было ощущение какой-то пустоты. Как будто вместе с ним ушла целая эпоха. Было ощущение какой-то беспомощности, потому что не можешь присутствовать на похоронах. Сервер Аға Караметов халкынын гурурудур. Генчлер оңа бакып өрнек ала. О Кырым татар халкынын күреш тимсалы олгандар. Сервер Караметов был один из наиболее мужественных людей, не боялся оккупантов. Несмотря на свой возраст, ему 77 лет было, он продолжал быть очень активным. Приезжал сюда. Главное, у него не было страха, он был примером для многих людей. Несмотря на свой возраст, на свое состояние здоровья, он твердо с крымско-татарским, украинским флагом продолжал отстаивать то, что Крым это оккупированный, что он подлежит, что он является составной частью украинского государства. Милли аракет иштиракчысы ишгал этилген Кырымда Кырым татарлар махкум этилгенде оларга эр дайым кол тутмага келейди. 2013 сенесі ise Биңлернен Украиналы ile берабер мустакылык мейданында турайды. 5 жыл кечкен сон Сервер агамында текрар келди. Омузларында Украина байрагы, колларында yazılı шар. Президентнен ваде етілген мұхтариет аққында лаф етмеге істей. Я здесь в 2013 году был на Майдане, и лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым автономный. Но кроме этого он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. И не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал с Крыма. Сервер Аға Караметов ажайып бір инсан, эфсаневи ве тимсал олған бір адам. Оның жасаретіне әркес шашып қалайды. О жүмлеміздің қарбабасы олды. Эльвина Сейдбулаева, Олена Царенко, Заман, АТР. Дельта Украинада да кайдетилди. Украина милли телекеслик ве мудафа шурасынан катиба Алексей Данилов ковидтан Индистандан таркалы башланган штамы Русияден кайткан 2 инсанда кайдетилгенин хабар этти. Хасталарга тестлерин Украинада яптылар, ама тестлеринин нетижелерин чет элде талил эткенлер. Шымды хасталар Киевдеки Александровская хастаханесинде, уларнын алы тургундур. Украина саглык коруп назирлигинде дельта телекели штам олганны билдирелер. Ама Назир Виктор Ляшко ашламадан кечкен украинлер үчүн ич бир телеке жок деп эйжанланмамага чагыра. Бундан гайры Назирликтин маалыматына көрө түзелгенлер хасталанганлардан 2 кереге зияде. Коронавирус хасталарының ярысы курорт шehirlerinde. Ишгал етілген Қырымда атты ишгалчылар акимиетінің шубеле саплауына көре, яңы хасталарының миқдары күнеп артымақта. Тек кечкен күн девамында 311 инсанда чин вирусы белгіленді. Да 9 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен.
Қырықтан зияде мемлекет Чин девлеті Бірлешкен Миллетлерінің инсан ақлары бойынша уйкен комиссарына Цинцзянь регионына келіп мұстақил тақиқат кешірілмесіне изін бермесіне талап етті. Есабатларға вешатлар айтқанына көре Цинцзяньда миллиондан зияде мұсылман азлығыны темсіл еткен уйғурлар апске ташланған. Бірлешкен Миллетлерде биянатны Канада елшісі Лесли Нортон сеслендірді. Биянат Австралия, Бuyuk-Британия, Франкистан, Алмания, Япония ве Америка Бірлешкен девлетлерінің иштирагы ile hazırlanған. Elçinin sözlerine göre Цинцзянь апсханелерінде insanlar азапларға угратыла. Надходять повідомлення про катування або жорстоке, нелюдське і таке, що принижує гідність поводження, примусову стерилізацію, сексуальне і гендерне насильство та примусове розлучення дітей з їх батьками з боку влади. Ресми Пекин есе бутон қабатлауларына инкар етіп, уйғурлар үшін ихтисас азырлав мерkezleri açılғанын хабар етті. Хакимиеттің мәліметіне көре анда инсанларға білгілер беріп, ішке кірмеге ярдым етілер. Фақат көргенлер, бұл мерkezler мабусларыны өз динінден вазгечіп, Чин халық жұмхуриетінің коммунист лидерлерінің ішлерін оқымаға мечбур еткен апсханелер олғанын айталар. Ми наполегливо закликаємо Китай надати негайний і безперешкодний доступ в Цзянь для незалежних спостерігачів, включаючи Верховного комісара, а також терміново виконати 8 рекомендацій Комітету з ліквідації расової дискримінації, що стосуються Цзяна, в тому числі припинити довільні затримання уйгурів і представників інших мусульманських меншин. Буня берабер Нортон Гонконгта сакинлерінің ең esas ақларына марум еткен милли телекөстілік қануна аққанда раатсызлығына білдірді. Бұндан ғайры о Тибетте инсан ақлары бозылығы мевзусына көтерді. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее такие важные темы и встречаемся с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас премьера в качестве гостя человека, с которым я не был знаком никогда и очень давно мечтал познакомиться. Это журналист, писатель, блогер и бывший политический заключенный донецких застенков Станислав Асеев. Селям алейкум. Добрый день. Вот. Я смотрю тут в Фейсбуке, тут у нас общих друзей 393 человека. Возможно, да. Да. Скажи, пожалуйста, а прошло уже с момента, когда ты вернулся из тюрьмы, сколько ровно? Почти полтора года. Полтора года, да? Вспоминаются часто эти годы, проведенные в тюрьме? Это 2,5 года, по-моему, да? Да, 2,5 года, конечно, вспоминаются, но я бы сказал по технической причине, потому что я вынужден это вспоминать. В каком-то смысле меня без тех событий сейчас не существует, и я с ними просто слился, да, потому что все, в общем-то, 1,5 года, которые я уже на свободе, я только то и делаю, что рассказываю вот об этом месте, да, об изоляции, то есть этой секретной тюрьме, в которой был. И хочешь, не хочешь, а уже не хочется совершенно, то есть в этой теме находиться, но приходится все равно об этом. Но это, скорее всего, ты делаешь ради других уже, не ради себя. В каком-то смысле да, но все-таки в первую очередь ради себя, потому что это, я всегда об этом говорю, что это мой вариант вернуть долг этим людям. Долг, я имею в виду сотрудникам вот этих так называемых МГБ, администрации, изоляции, да, то есть я не могу им каким-то образом отомстить физически, но я могу им создать проблемы в будущем вот информационной волной. То есть вспомнить все. Да, в общем-то, не забыть. И напоминать об этом Западу, в общем-то, стараться. Да, ты же несколько раз выступал при разных аудиториях, это были американцы, европейцы. Да. И ты говорил им вот как раз об этом страшном месте, одном из, наверное, самых страшных мест на Земле, как мне рассказывали, я не знаю, мне
Ну, и, может нечего, быть, да. есть и похуже, потому что люди, в общем-то, которым я говорил об этом на Западе, они достаточно невосприимчивы к такой информации, потому что это для них одно из таких мест. Они уже слышали об этом и в Сирии, они знают о таких вещах в Ираке, то есть это Балканы, для них это, ну да, есть еще в Донбассе вот такой современный концентрационный лагерь. Нормально, да, в Европе? Да, ну... 21 век, подумаешь. Это люди как бы в дорогих костюмах, у них ну, совсем другие, скажем так, ориентиры. Формально они демократично ориентированы, да, но тем не менее они понимают, что сейчас, может быть, где-то на такое прямое столкновение с Российской Федерацией в дипломатических кругах, да, пока идти не нужно, поэтому мы поаплодируем, да, там Асеев, он сказал про изоляцию, ну и идите, езжайте назад. Где ты выступал? Я выступал в парламентской ассамблее Совета Европы и выступал сразу же после освобождения на Мюнхенской конференции по безопасности. И там русские были? Да, но как бы были не на самом выступлении, то есть в ПАСЕ, конечно, они присутствуют, но они не пришли, то есть там были русские от правозащитников, ну, например, это Таня Лакшина, да, она возглавляет департамент Human Rights Watch российский, но это люди, которые... Ну, это иностранный агент, понятно. Да, это люди, которые нам и так сочувствуют, и для россиян они агенты, действительно. А именно у таких россиян, которые бы вступили в полемику или сказали, да, что там такого нет, да, не ходят, да, они на такие вещи не ходят. Но и все-таки Запад достаточно холодно это воспринимает на данный момент. То есть еще вас тут не хватало, да? У нас своих тут проблем. Да, для них это проблемно. Вот та проблема, о которой говорю я, она для них сама проблемна, потому что это нужно что-то делать опять с Российской Федерацией. То есть смотри, если ты, вот такая история, если ты принимаешь вот все, что ты сказал, да, это нужно немедленно бороться. Если ты вот гуманист такой, если ты воспитан в европейской гуманистической культуре, и вот если ты принимаешь это как ужас-ужас, ты должен немедленно что-то с этим делать, да? Конечно. Да, конечно. А так как делать не очень хочется, поэтому так вот принимай к сведению. Да, совершенно верно, да, где-то так дела и обстоят. А насколько книга твоя, которая, я так понимаю, касается этого всего, насколько она известна на Западе, насколько ее там издают и читают? Вот только-только мы начинаем выходить на западный рынок, и на сегодняшний день на самом деле уже есть большие, как по мне, результаты, потому что, с одной стороны, профинансировало канадское посольство перевод на английский язык. У нас нет англоязычного издательства, но мы издадим 3000 экземпляров на английском языке, которые будут бесплатно раздаваться среди политиков. То есть это целенаправленно западным политикам и дипломатам. Но, кроме того, уже подписаны контракты на издание книги во Франции, Германии и Польше. То есть, расскажи коротко о книге, потому что, ну, понятно, зрители смотрят, и они точно заинтересуются. Это твоя аудитория уж точно, не знаю, как западные политики. И о чем книга коротко? Ну, название. Книга называется «Светлый путь. История одного концлагеря». Светлый путь по названию улицы, в общем-то, на которой расположена изоляция, да, вот этот парадокс, который не умещается в сознании, вот, в том числе и Запада, да, и, кстати, есть проблемы с переводом на западные языки, как вообще передать. Как прийти светлый путь, со смыслом вот потому этим, что да. для постсоветского человека это понятно, это аллюзия к Ленину, к большевикам, коммунизму, да, и так далее. А как переводят? На английский как переводят? На английский перевели Paradise-стрит, райская улица. Может быть. Тебя тут сразу в христианство уносят, а это совсем другое. Ну, очень долго у нас была дискуссия по этому поводу, ну, решили вот перевести так. Но тем не менее... Ну, знаешь, это вообще звучит, как вот, помнишь, это в Аушвице тоже надпись была «Труд исправляет», да, что ли, освобождает. Да, это такой же вот... Такая же аллюзия, вот, издевательства. Но на самом деле эти идиоты, наверное, даже не задумывались над тем, что и где они создают. То есть я не думаю, что они читали там название улицы, когда они захватили эту территорию, потому что территория действительно для них идеальна. Слушай, про концлагерь сказать, что создают что-то, но это сложно. Да. Ну, приспосабливают. Да, потому что сначала это все-таки была военная база, она и сейчас есть, да, то есть там на этой территории бывшего завода изоляционных материалов, сейчас расположена и военная база ССО и МГБ, так называемых, сил спецопераций. Вот. Но параллельно они там же еще и держат, в общем-то, вот, пленных и, правильнее сказать, заложников. Да, расскажи вот о книге, расскажи о чем. Книга, значит, состоит из 23 глав, она не имеет никакого художественного сюжета, то есть это публицистическое описание
по рубрикам того, что там происходило. Начиная от прибытия, то есть первая глава так и называется. Да, это похоже на дневник местами, потому что все-таки это более такие описательные вещи, но с философскими отступлениями тех оценок, которые я даю. И все-таки хронологии. Да, ну конечно, потому что описывается, в общем-то, период моего там пребывания, и изоляция была совершенно разной в разный период времени. То есть 17-й год — это одна изоляция при так называемом Палыче, да, при хозяине, это главный военный преступник, и пока он там был, там творился абсолютный кошмар. Да. Потом с февраля 18-го его оттуда убирают, это немножко легче становится. То есть его палача за зверство убирали. Да, но он перегнул палку до такой степени, что просто уже ночью, в одну из ночей, разломал всю изоляцию опять, человек там чуть не умер, то есть он забил его до такой степени, что у него даже глаза не открывались. И это все дело в состоянии алкогольного опьянения, понятное дело. Он так и не протрезвел на утро. Он начал выгонять людей на работы пьяным до сих пор, то есть это уже на утро, вот в феврале. Начал избивать их там. И уже сама администрация, то есть его подчиненные, вызвала его руководство, вот этого Ленина, так называемого, это его позывной, да, Евдокимов Василий, который приехал, просто дал автоматную очередь под нашими окнами, чтобы его хоть немножко привести в чувство, да, всех людей, заключенных, загнали обратно в камеры, уже там переломанные, тоже побитые, и все. И с этого момента его сначала, то он в соседней камере сидел, то потом в подвале изоляции, то потом его перевезли в подвал конторы на Шевченко 26, потом он жил, ему выделили отдельный вагончик на территории вот этой промышленной зоны, и затем он просто исчез, да, время от времени его еще привозили там для пыток, специально для пыток людей, то есть он как бы, раньше он там жил постоянно на территории изоляции, а когда его убрали, он просто временами туда приезжал, специально его спускали в подвал для пыток людей. Опыт передал. Он, ну не опыт, я думаю, что он сам же и пытал, в общем-то, то есть это очень удобный был для них человек. Вот, поэтому, ну это я говорю к тому, что пока он был в 17 году, это был абсолютный ад, да, для всех. В 18-м стало легче, потому что хотя бы прекратилось то, что происходило ночью. То есть там и дальше пытали людей, но помимо этого он ведь еще и ночами. То есть он жил на 2-м этаже, он напивался, спускался, да, и в лучшем случае избивал людей в камерах. Да. Вот это прекратилось в 18 году. Русская рулетка, да? Куда хотел, заходил. Да, действительно. Вот какая камера сегодня откроется, а какая не откроется. То есть, ну и это все описывается, в том числе в книге по рубрикам, то есть под разными названиями. Там прибытие, страх, например, то есть категория страха, насколько она имела значение вообще для заключенных, потому что я сам первые месяцы, наверное, находился в состоянии шока и такого животного страха, и ну, сложно было вообще понять, что это за место и какие здесь правила хотя бы. Правила, да. И отдельная глава так и называется «Изоляция и понятия». Потому что когда я попал наконец-то в тюрьму, настоящую, в СИЗО, да, я там отдыхал, и все, кто приезжал с изоляции, там отдыхали. Но тебя не трогают уже, да, ты можешь спать ночью, потому что этот Палыч запрещал лежать на нарах днем, можно было только сидеть. Круглосуточно горит свет, да, открываются двери, ты обязан мешок на голову надеть, отвернуться к стене, руки за спину и так стоять, пока там тебя не побьют или не уйдет. То есть в СИЗО этого всего нет, ты спокойно там сидишь. Откуда вот этот Палыч и его подельники брали вот этот инструментарий? Они же не работали в Аушвице и в ГУЛАГе не работали. А откуда, или это творчество такое вот садистское, или кто-то их учил этому, откуда они приехали, кто эти люди? Я думаю, что его администрация, непосредственно подчиненные на тот момент, просто перебирали весь опыт от него, то есть то, что он придумывал, да, а сам он бывший сотрудник пенитенциарной системы, и я думаю, что он в какой-то мере уже знал, как эта система работает. Садист, короче. Да, на самых жестких зонах, на красных так называемых, вот. А в изоляции там вообще полный карт-бланш. То есть делай, что хочешь. А это не считалось тюрьмой? Они же даже не признают существование до сих пор. Они не могут признать, потому что это не... Они просто, извините, взяли административные помещения бывшего завода, наварили решетки, бросили туда людей, бомбоубежище оборудовали под подвалы для пыток и содержания пленных, и назвали это все для себя каким-то изолятором. Но официально этого места не существует. Скажи такой ужасный вопрос такой. Но если не существует официально, если они туда бросали именно тех, кто их больше всего раздражал, ну, например, тебя, ну, ты, конечно, извини, сумасшедший, ты, находясь там, писал, пусть под псевдонимом, ну, конечно, писал, да, но все равно, но ты же понимал, что это рано или поздно закончится, да, вот, это ты совершенно отважный, конечно, человек, но а почему, зачем им было с вами мучиться, грубо говоря, почему они вас всех просто не убили и не закрыли, сказали, ничего не было?
Дело в том, что, ну, во-первых, в изоляции были случаи убийств, но они были, я бы сказал, не целенаправленные при нас, а в ходе того, как, что называется, перегнули палку. Да? То есть человека убивать не собирались, но забили до такой степени, что он в конечном итоге скончался. Несколько таких случаев были. В 2014 году там действительно расстреливали людей, то есть в том числе своих, и прежде всего своих, ведь изоляция использовалась и как место содержания так называемых казаков, когда с ними очень жестко начали решать вопрос в Донецке, да, и в Макеевке. Их всех свозили вот на подвалы туда, и многие там так и остались, так сказать, под терриконами. Что касается убийств, ну, дело в том, что если вы попадаете в изоляцию, то там уже нет цели вас ликвидировать. То есть я думаю, что там просто людей используют как политический товар в будущем. А да, все-таки для того, чтобы... именно потому, что вас хотели на кого-то менять. Поменять, да, конечно, поменять, чтобы цена возрастала. И, в общем-то, То есть цена была не уничтожение, а значит, заложники плюс издевательство, но это для души. Да? Это да, их Ну, никто не заставлял что они у тебя делать. могли выведать тут так на самом деле? Ну что? Уже ничего. Ну, Я ведь в изоляцию попал спустя 1,5 месяца после ареста. То есть все вот эти так называемые процедуры, попросту говоря, пытки, да, я прошел не в изоляции, а в здании МГБ на Шевченко 26 в центре Донецка. И первые 1,5 месяца провел в одиночной камере подвала там. То есть вся эта вот формальная... 2 месяца в одиночке плюс пытки. Полтора месяца, да. И поэтому вся эта формальная часть, она проходила там. Когда вас привозят в изоляцию, ну, меня в данном случае, уже нет смысла над человеком издеваться, он уже все подписал. Но эти люди все равно продолжали это делать, потому что могли это делать и испытывали от этого удовольствие. В этом ведь специфика, я всегда об этом говорю. Поэтому в изоляцию свозят не тех, кого хотят убить, а тех, кого хотят спрятать. Это абсолютно такая черная дыра, куда ничего не поступает, никакая информация, туда не может приехать никакой адвокат, туда не могут приехать родные, никакие гуманитарные миссии туда не пускают, и даже их следователь, чтобы приехать туда, должен получить специальное разрешение в министерстве. То есть, ну вот так. А как узнали, что вообще что ты там? Я знаю, ты, по-моему, пару месяцев вообще никто не знал, жив ты, не жив. Да, совершенно верно. Вот эти же 1,5 месяца они не подтверждали вообще моего нахождения, что я, в общем-то, задержан и нахожусь там в МГБ. Мать, естественно, после моего исчезновения она начала ездить по различным, так сказать, организациям, начиная от морга и заканчивая тем же МГБ. И меня поднимают с подвала, например, на допрос. И этот же опер, который ведет допрос, говорит мне, что сегодня приезжала твоя мать, мы сказали, что мы не знаем, где ты. То есть, ну, вот у них такая была задача, да, что пока... Деморализовать. Пока, да, пока ничего. А потом меня перевезли в изоляцию, и мне разрешили свидание с матерью. Это уже когда началось официальное дело, да, они показали... Так она к тебе в концлагерь приезжала? Нет. Они вывезли меня на допрос, и следователь устроил мне вот это свидание. В изоляцию никто не может приехать, поэтому, да. Да, ее же нет как бы. Да, и я ей сказал, она спросила, где ты, да, я приезжала в СИЗО, они говорят, тебя там нет. Я говорю, ну я не в СИЗО. Я и назвать-то ей не мог сразу, я сказал, что я в специальном месте МГБ, да. Это потом она уже, начиная мониторить там СМИ, да, что такое вообще МГБ, что это за статьи, шпионаж, она наткнулась на изоляцию, ну, естественно, сама была в шоке, когда второй раз я ее увидел. Ты что, там? Я говорю, да. Тоже, может, циничный вопрос. А что тебя спасло? Известность твоя? Да, это мне очень помогло, это сберегло мне массу здоровья, потому что вот тот хаос, который творился в изоляции вокруг, он почти всегда проходил мимо нашей камеры, где сидел я, потому что они получили приказ меня беречь. То есть меня не выводили на работы, например, хотя все практически заключенные, которые там сидят достаточно долгое время, обязаны работать. Меня принципиально вот за те 28 месяцев, которые я провел в изоляции, ни разу я никуда не выходил, чтобы я не сбежал и чтобы со мной не было никакого несчастного случая. Да? То есть они понимали, что моя цена возрастает с информационной поддержкой здесь, и за счет этого, ну, конечно, мне это сберегло здоровье, хотя все равно, ну, как бы пытки я прошел сразу же в первые сутки, да, но и в изоляции потом к нам в одну из ночей вот этот Палыч все равно зашел и разломал всю нашу камеру, включая и как бы и меня, да. Но это делалось руками местных заключенных в том числе, да, то есть он не только сам в этом участвовал. Контингент, мне Фомичев рассказывал, который тоже сидел, правда, не там, но он рассказывал про контингент, что в этих тюрьмах, о том, что ты уже заметил, большинство сидело этих, ну, казачки вот эти отовсюду, всякие эти искатели, в кавычках, приключений, убийцы, которые с России приезжали отовсюду, из местных, наверное, кто-то. Вот я говорю, серьезно? Да, говорит, почти все были из представителей русского мира вот этого, да?
И что они там? До них доходило в итоге, что они там понастроили, что, куда они приехали? И что До большинства, да. Именно за счет того, пытки. что это очень жесткая система, их пытали еще сильнее, чем нас. В изоляции действительно, если в СИЗО оно забито такими людьми, но они сидят на отдельных постах, свои со своими, грубо говоря, да, и нас с ними не смешивает, то в изоляции нет, там никто никого не разделяет. Ты заходишь в камеру. Да, и ты там сидит, и вот ты сидишь, и рядом сидит вот этот полковник, да, начальник штаба бригады, там подполковник, майор, то есть я со всеми званиями вообще пересидел в разное время, да. И вот, ну, как бы, их может быть там 3-4 человека. Они могут ненавидеть ДНР, и, как правило, они ненавидят ДНР, но это не означает, что они к тебе нормально относятся. Подожди, как это? Приехал воевать за русский мир. Ненавидит ДНР. Нет, ну, и так извини, вот, ну, например, капитан, с которым я сидел, да, там был такой Сидоров Алексей, позывной Рекс. Вот он там, значит, весь в георгиевских крестах, его там награждал Захарченко, да, он там капитан тогда это был батальон «Легион», личная, так сказать, гвардия Захарченко, да, ну, так ему в задний проход засунули электрод и второй провод бросили на гениталии. Ну, как ты думаешь, как он будет относиться к этим людям после этого? Понятное дело, что у него немножко психика, ну, по-другому посмотрела на всю эту ситуацию. Но это не означает, что прибавилось любви к Украине или к укропам. Да, смотри, как нас то есть его реакция была такая: товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, да? Где-то так, да, где-то так, потому что вот эти люди, да, мы тут что-то, я не знал об изоляции, хотя я ему прямо говорю, ты понимаешь, вот каждый кирпичик этого здания ты сам построил. Да, ты не знал о существовании изоляции, но вы сами это все построили. Все условия себе создал. Да, потому что он мне рассказывал, ну я же вот воевал на фронте, да, я сижу в окопах, я не знаю вообще, что там в Донецке делается. Я приезжаю там на гражданку, вижу с женой, с ребенком и опять уезжаю на фронт. Я весь в крови, он говорил, да. А тут оказывается, что, в общем-то, вот, ну, такой 37-й год, да, когда меня просто открыли квартиру, какие-то люди в масках, балаклавах поломали на глазах у дочери, да, вывезли вот в эту изоляцию, неделю избивали, неделю пытали, замотали его там матрасом и подвесили как грушу в конечном итоге. Потом я попадаю к вам, к укропам, я вообще не пойму, где я сижу. Это СБУ, МГБ или что это такое? Почему меня, да, своего, меня вот со мной окончательный вывод какой его был в итоге? Окончательный вывод, он мне божился, что я, значит, сдам оружие, вообще уеду в Россию, все забуду, все это как страшный сон. Но через год в другой камере я встречаю человека, который оказывается его знакомым, попадает тоже сюда, да, и я спрашиваю, ну и как же там Алексей, да, он уехал? Нет, никуда он не уехал, он, правда, не служит, но был там личным водителем одного из главных там боевиков на тот момент. То есть он как был, так и остался в той системе, и я ему так и говорил, что, ну, слушай, ну, не надо мне рассказывать вот эту ерунду, да, ты выйдешь, тебя хлопнут по плечу свои, выпьете по 100 грамм, и ты опять поедешь на этот фронт. То есть, ну. А какое соотношение было? Ну, примерно в разное время разное, я понимаю, вот, укропов, грубо говоря, и вот этих. Ну, большая часть все-таки гражданских это не боевики, да, то есть, ну, в камере могло сидеть, допустим, там 10 человек, из них 3-4 вот боевика, да, но тем не менее они постоянно там находились, то есть вот все камеры, какие заполнены, там везде есть вот эти так называемые я даже представить не могу себе ваше общение. Сложно. Где много людей, вот где 15 человек, там легче, потому что ты можешь поговорить с гражданскими, а эти ребята, они там отдельно, они так... А вот был период, когда я сидел в 4-й камере, она на 4. Ну и то, на 4 я не думаю, что это по стандартам СИЗО нормально, потому что это, в общем-то, 2 метра, может быть, на 4, на 4,5, и там 4 человека сидит. Вот один я, понятное дело. Второй — это подполковник 4-й бригады армии ЛНР, 2-го армейского корпуса. Третий — это капитан батальона Спарты, Моторолы, да. И 4-й — это Саша Шестаков, вор-рецидивист, который имеет 21,5 год отсиженного. А причем этот подполковник тоже, у него 11,5 лет отсижено. Он до этого был блатным, так называемым. Вот там вот в такой ситуации было очень сложно, потому что у нас дошло до того, что мы просто просыпались, и абсолютная тишина в камере. Никто ни с кем не разговаривает, настолько атмосфера была, хоть ножом режь. Да? То есть на всякий случай, чтобы что не случилось ни с кем. Ну да, было тяжело морально с некоторыми людьми в этой камере. Ну смотри, ну сидишь ты месяц, сидишь 2, сидишь 3, сидишь год и 2, да? Они все-таки начинают же говорить о чем-то. Они же все-таки, ну вот
блин, я жалею, что я приехал сюда, там, тебя-то понятно за что меня, там, Нет, да? конечно, такие разговоры постоянно, да, это не означает, что мы там абсолютно с ними не общаемся. А что ты ему говорил вот, на вопрос, а за что меня? Ну, вот такой сидит подполковник там какого-нибудь вот этого бандформирования и говорит, блин, я воевал тут за русский мир, меня посадили. А что ты ему скажешь? Причина, следствие, связь? Нет, я им сразу говорю, что это причина, а не следствие. Вы неправильно задаете вопрос. Да, уже с самого начала было понятно, что вы строите такую систему, которая будет есть в первую очередь своих. И я это говорил еще до попадания в изоляцию операм, которые меня арестовали. Да, я говорю, ну, ребята, понятное дело, я в наручниках сижу, вот здесь Господь Бог, но вы же будете завтра оказываться в этих подвалах, вы просто не знаете историю, да. Ты намекал на сталинские вот Да, эти... я не намекал, я им прямо говорю, потому что мне терять-то уже было нечего, я все равно арестован, да, поэтому, ну, такие разговоры постоянно велись, но они, ну, мало к чему, ну, каким-то таким теоретическим выводам приводили. Ну, то есть все-таки причинно-следственная связь вот в голове русскомирного человека не устанавливается? Нет, они ведут это все от Майдана, они винят это, вот если бы не было Майдана, да не было бы вот и изоляции в конечном итоге. Вот у них как-то такая линия выстраивается. Россию они здесь вообще как-то пропускают, да, во всем этом. Ну, как-то так они смотрят на вещи. С русскими общался? Да, с такими, которые... Да, ну... да, там русских, ну, было немного в общей массе, да, но они тоже постоянно туда попадали. С одним из русских я очень долго сидел еще с подвала конторы. Ну и время от времени, вот, мы их называли так, которые на сафари приезжают, да, в 2018 году там попадали. Вот. Ну, эти люди тоже, они рассказывали, один мне там, Коля Самарский, мы его так звали, он рассказывал, все, если выйду, я поеду в Самару, там, я расскажу всем, чтобы не ехали. Ну, бог его знает. Я этим людям, ну, не очень-то верю. Почти все возвращались. У меня был еще один товарищ снимал фильм документальный и поговорил с одним таким. Никогда в жизни я ошибся, поехал воевать там за пылесос, за какой-то там, ну, за какую-то стиральную машину, кредит. Да что, я такой парень, вообще хорошей семьи. Я никогда... Вернулся. Да. Ну, это такой человек. Что их подсаживает? Вот возможность грабить и убивать? Ну, те люди, которые попадали в изоляцию, это классические солдаты удачи. Они по-другому не могут уже жить. Я их, ну, прямо так... Причем были люди, которые были действительно офицерами в свое время российскими. У них, ну, с ними можно поговорить. Да, с ними можно поговорить. Они не полные отморозки, да, где вроде Коли этого, да, так называемого, Самарского. И я когда задавал вопрос, слушай, ну а что ты вообще... Что ты дома сидел? Да, что ты сюда-то приехал? А это был уже... конец 2018 года, и я говорил с этим человеком, а он бывший подводник, да, и он мне говорит, да мы вообще не должны были на этот Донбасс ехать, нас заставили. Я говорю, в смысле заставили? А кто тебя заставил? Ну, нам сказали, что мы должны были ехать в Центральную Африканскую Республику. Я говорю, ну так извини, так, но это же в каком-то смысле одно и то же. Чего ты дома-то не... Чего ты прыгаешь с одной горячей точки в другую? Он говорит, ну там хорошие деньги платят. Но нам сказали, хотите туда, Донбасс это трамплин. Сначала сюда заедьте. И это вот вариант такого русскомирного легиона, такого, да, блуждающие люди, которые ищут, в общем, деньги и поедут хоть в Африку, хоть куда убивать. Ну, отчасти деньги, отчасти такие, как Коля, это им просто впечатлений не хватает, да, я на него смотрю, но ему действительно там речь не о деньгах, и он просто не представляет себе другого образа жизни. Один поэт, как это ни странно, русский, из Москвы, такой Всеволод Емелин, не читал ничего? Нет. Это очень удивительный человек, глубоко пьющий, работающий там где-то разнорабочий в какой-то церкви московской, при этом считает себя русским националистом, но против войны с Украиной. Ну, такие есть, это какие-то молекулы остались там, какие-то такие. Но он порядочный. Он лучшее стихотворение про Майдан, по крайней мере, на русском языке написал точно он, и потом, да, это реально, прямо во время Майдана, просто, как он это понял, даже не будучи тут. Вот. И он написал двустишие про вот этих людей. Вот насколько оно в целом отражает их вот это сообщество. Прощай, жена фригидная, нас ждет война гибридная. Ну, кстати, этот Николай оставил жену, да, оставил семью, и он приперся вот сюда, грубо говоря. Да, действительно. Знаешь, что, когда я в газете, когда еще работал в Москве, еще, по-моему, до войны или в самом начале, одна наша журналистка поехала в семью Стрелкова. Ну, с женой поговорить, про мужа. А нет, уже война была. И жена, как ни странно, открыла дверь, я уж не помню где. И она говорит, да, и она прям
знаешь, по-женски, так как в советских фильмах, по-бабски все ей рассказала. Она сказала, да черт этот, все из дома выносит. Значит, нахрен такой муж мне не нужен. Пусть куда хочет, уходит, вообще сумасшедший там и гибнет где хочет. Вот мне кажется, таких неприкаянных, никому не нужных, ну, Стрелков, может, не самый яркий пример, но вот таких не асоциальных, не адаптированных людей, вот это притягивает все-таки. Безусловно, конечно. Они в этом видят возможность самореализации, потому что вчера ты был никем, а сейчас ты можешь стать кем-то, действительно. Это правда. А вот тех, кого ты видел рядом, ну как, дончане, если есть такое слово, ну вот жители Макеевки, там, Горловки, Донецка и так далее, какие у них карьерные лестницы в этой иерархии? Вот откуда они поднимались? От кого до кого? Вот, есть такие примеры? Вот, ну, Моторола мы знаем, не Моторола этот. Да, Моторола, он же был мойщиком. Но он как бы россиянин, там Гиви, да, местный. Гиви местный, я перепутал их просто, да, извини. Ну, как сказать, здесь, во-первых, нужно понимать общую структуру этих армейских корпусов. То есть там все курируется Российской Федерацией. Но на вот такие формальные должности, которые можно вообще как-то отследить, они, конечно, ставят местных, стараются ставить. Делают из них легенд, как из этих геев. Да, и ты действительно можешь до какой-то степени подняться, хотя из моих, например, сверстников, которые, они все мои друзья из дома в Макеевке, да, они пошли к боевикам. 21 человек. Вот мотивация в чем? Мотивация в том, что эти люди до 2014 года не имели ничего, равно как и я, в принципе, в каком-то смысле, да, потому что все мы работали на тяжелых производствах, все мы получали какие-то копейки, кто-то в шахте, кто-то на заводе работал, кто-то там вагоны, как я, например, грузил, да, и тут появляется вдруг Стрелков, который говорит, приезжайте в Славянск, мы будем творить историю, да, сейчас здесь будет новое государство, потом вы станете Россией. И эти ребята, ну просто вот я помню очень хорошо этот вечер, когда они собирались ехать. На тот момент они собирались в какое-то казачество, да, там часть к Стрелкову поехала, а часть в казачество. Тогда Всевеликое войско Донское еще было там. И я очень хорошо этот помню вечер Донецка, у них просто горели глаза. Они вот считали, что завтра вот какая-то история у них начнется новая жизнь. Да, абсолютно. Настоящая такая. Они получат автомат, получили действительно автоматы, у них потом появилась форма, вначале еще не было, потом там кто в чем воевал. Потом форма, и вот они рассказывали, что скоро мы там в Запорожскую область войдем, там Запорожская республика будет, но там должны сначала проголосовать. То есть люди вот, ну, жили такими какими-то иллюзиями, которые просто невозможно было себе представить. Но, судя по таким как бы реакциям, эмпатии к Украине у них не было. Они себя украинцами не ощущали. Нет. Они тоже, они не поддержали Майдан, они боялись этого. Они действительно искренне считали, что в Украине вот какой-то фашизм, что в Киеве там чуть ли не каждый день факельные шествия и все в нацистской символике ходят. Это действительно... Ну, нужно понимать, что в 2014 году была колоссальная информационная напряженность со стороны России. То есть россияне отработали... Бомбардировка ковровая была. Это просто красавцы в этом смысле. То есть они действительно реально, вот ты подтверждаешь, что они реально зазомбировали твоих одноклассников, ровесников. Конечно. Причем в массовом порядке, даже не просто единичные. Это очень качественная пропаганда была, которая била в самый центр, в самый нерв эмоций. Да? И каждый труп на улице Макеевки, Донецке, Горловка, они использовали просто вот, ну, просто как памятник, да, такой информационный. И это сыграло серьезную роль. Вот смотри, ты прошел все эти страшные вещи, тебя все-таки обменяли, ты теперь живешь в свободной стране, в свободном городе. Вот у тебя, я надеюсь, что все, уже жизнь сложилась, и ты понимаешь, чем ты будешь заниматься. И вот эти парни, которые пошли за Стрелковым, мы будем Россией, там, туда-сюда, ни России нет, ДНР не пойми что с ними. И прошло уже 8-й год. Да. Ну и что они теперь? Вот. Ничего, никто не служит, во-первых. Да? То есть они все, некоторые из них дезертировали, некоторые просто уволились. Не имеют ничего, как и не имели до 2014 года. То есть они фактически пошли на такие же предприятия, которые еще пока работают, где эту работу можно найти. Но извините, если сейчас вы возвращаетесь на ту же шахту, которая была до 2014, то вы получаете в 3-4 раза меньше, чем это было при Украине. А платят по сравнению с шахтой в этой армии ДНР? Это самая дорогостоящая, скажем так, работа. Там рядовой получает 15 тысяч рублей. Их так и называют 15-рублевые. Сколько? 15 тысяч рублей. Я уже забыл курс, но, по-моему, это смешно. Это что-то типа $200? Это, я думаю, что сейчас 1 к 3, да, наверное, где-то на 2,5 надо разделить. Это небольшие, да, деньги, но для той территории это большие деньги. То есть 15 тысяч рублей — это хорошая зарплата.
Вот. Ну и, соответственно, если ты там до сержанта, как тогда слушаешься, может 20. Давай на гривны. 15 тысяч рублей — это 5 тысяч гривен. Ну, где-то Примерно. так, да, чуть-чуть больше, может быть. И за это тебе могут пулю в лоб вколотить, отправить в изоляцию, если ты не понравишься командиру какому-нибудь там. Ну, да, так и есть. Это невероятная карьерная лестница, конечно. Ну, поэтому эти ребята, они все разочаровались, потому что многие из них действительно в 2014-м были идейными и думали, что здесь будет как с Крымом, да, что здесь сейчас Их нас начнут Россия- обласкивать, там Россия дороги нас строить заберет. какие-нибудь. Да, ну дороги то такое, ну хотя бы да, просто формально присоединят, как они это называли. А как да. они себе объясняют? Тем, что мы же русские люди, вон в Крыму, вернулись в родную гавань, а что ж нас-то не берут? А Путин он кто? Фюрер или сука, который нас обманул? Вот как это у них в голове? У них есть обида на Россию, и особенно, Есть, да? кстати, это обида у администрации изоляции. Когда попадали туда россияне, ну их просто с ними очень жестко обходились, потому что им вот этот Палыч прямо и говорил: а где ж Крым? Где? Потому что он вообще был заперт в этой тюрьме вместе с нами. Он не мог покинуть территорию изоляции. Он так и жил на втором этаже над нами. То есть он, во-первых, он боялся мести от тех людей, которых он уже пытал до этого. Он пытал годами, да. А люди же выходили? Ну, какие-то, да, конечно, там? конечно. И родные знали, да, что там происходит. То есть это же все равно, пусть узкий круг, но уже знает об этом месте, да, и что там происходит на самом деле. Он жив вообще? Я думаю, да. Есть где? В Россию информация. бежал? Нет, есть информация, что, скорее всего, возможно, его СБУ покрывает на сегодняшний день, и он под их как бы крышей. Да, ну, Палыч — это вообще отдельная В история. смысле, показания дают? Ну, вероятно, если он у них, то наверняка он рассказал все, что только мог знать, но вот ряд публикаций вышли на обозревателе, а до этого вышел репортаж на 1+1 про изоляцию, про Палыча, да, и ну, все эти данные говорят о том, что, скорее всего, он на нашей территории. Да, Ух ты. А если ты его встретишь? Вот зайдешь в кафе, а там сидит такой, ну, может быть, он по-другому побрит, там Мне одет. задавали уже, да, задавали извини. этот вопрос, и я до сих пор не знаю, у меня смешанные чувства. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет, но может Киев быть... город маленький, тут знакомых встречаешь, пройдешь, ну, как маленький, это фигуральное выражение, большой, ну, ты попробуй пройти по городу, где-нибудь кого-то встретишь обязательно. Ну, я боюсь, что если это действительно произойдет, с учетом того, кто этот человек и кто ему позволил, да, сидеть в этом кафе, ну, наверное, надо уезжать из этой страны, потому что я не вижу будущего тогда у Украины, если одного из ключевых военных преступников этой войны, вообще, это не пафосно сказано, этот человек насиловал, убивал, пытал постоянно, унижал человеческое достоинство, ну, то есть весь спектр военных преступлений, и если служба его отпустила в кафе, да, вот по каким-то причинам, пусть бы он там рассказал что угодно, да, но нет такой информации, которая бы перекрыла его преступление, да. Ну тогда я даже не знаю, что смысл, кого полицию вызвать, Ну да. кого вызвать, да, в этом случае. Ну, в принципе, то есть этот человек, по большому счету, ну, по жизни это самое мягкое, что ему Конечно, вообще... да, это ну, однозначно пожизненный срок, да, однозначно. Ну, я надеюсь, что он все-таки не в кафе сидит. Ну, я тоже, да. Хотя ты помнишь, эти бразильцев каких-то выпускали, которые там за ДНР воевали? Да не только бразильцев, Да. в общем-то, встречали человека, который был, если не ошибаюсь, второй рукой Болотова, да, на тот момент главы ЛНР, так называемого. Он как раз в кафе киевском сидел, его просто парни, которые стоп-террор, кажется, или из какой-то такой вот смежной организации, которые занимали, они просто его узнали, да, кто это такой. Абсолютно спокойно, да, даже не пытаясь там скрываться, он просто молча так тихонько встал и говорит: ребята, ну, идите дальше свои. То есть есть какая-то договоренность, да, явно была со спецслужбами, что он даже не нервничал. Ну, он просто вышел, спокойно покурил и пошел куда-то. То есть такие случаи были уже. В чем, во-первых, где ты работаешь сейчас? Ну, с одной стороны, я до сих пор являюсь автором «Радио Свобода», пишу, да, время от времени для них. Второе место — это Украинский институт будущего. Я там эксперт как раз по оккупированной части Донбасса, и мы создаем аналитику, да, по этой проблеме. В чем твоя миссия, что ли, на ближайшие годы? Ты сам как ты ее видишь? Книга. Конечно, эта книга. Для меня главная задача была перевести ее на английский. Это сейчас сделано. Но и теперь нужно это вынести все это на коммерческий рынок, чтобы об этом узнал широкий читатель, а не только политики, которые... В общем... Ну да, потому что раздача книг такое дело. Ну, да, как бы это, конечно, можно и как акцию какую-то, но все равно книгу должны покупать. Конечно, и она должна срезонировать. То есть не просто политик может взять и положить, и, скорее всего, так и будет, и не будет читать, да. Но если на основе книги, например, снимут фильм, а мы уже как бы видим... Вот, хотел спросить. А кто может снять? Наши? Не наши? Есть
идеи и у наших, но мне предлагали и со стороны Польши, вот, да, в общем-то, там, где я недавно был, там заинтересовались этой темой. Они как раз сейчас читают английскую версию, да, и в электронном варианте, и, ну, возможно, снимут художественный фильм. Да, художественный. Да, да, именно художественный. Подожди, но книга же не художественная. Не художественная, Ну, а да. как- но как они хотят художественный снять фильм по именно... нехудожественной книге? Ну, вот на основе, да, этой книги игровой какой-то фильм. Ну, это бы очень сильно подтолкнуло тему изоляции на Западе, действительно. Понимаешь, вот сейчас, может, и хочется об этом забыть, но палачи никогда не дают о себе забывать. Вот, пожалуйста, тебе Лукашенко. Он там тем же самым занимается в его тюрьмах. Тем же самым. И, в принципе, тема вот этих издевательств, похищения людей и так далее, вот из-за этого случая последнего, она все-таки на слуху. Я думаю, что есть шанс об этом как-то заявить. И я не знаю, в каком ты качестве будешь вот сейчас в фильме именно. Или нет? Ну, может быть, в качестве какого-то консультанта это наверное, максимум. Играть сам себе? Не, ну, как бы вряд ли, наверное. Тем более, если это с Польши будет идти, то я думаю, там профессиональные актеры будут. Да, конечно. Как думаешь, когда-нибудь у тебя получится? Нет, забыть не получится, конечно, но отмокнуть от этого всего, что ты пережил. Но для этого нужны формальные моменты отойти от всей этой темы вообще. То есть не заниматься ни книгами, ни фильмами, не ходить на эфиры, не давать никаких комментариев. То есть по не поводу получится? Пыток. Получится, возможно, если поменять хотя бы на какое-то время место жительства. То есть в Украине эта среда все равно тебя найдет, в любом случае информационная. Да? Это нужно выехать, например, на год куда-то в другую страну, да, и полностью сменить спектр деятельности. Тогда да, но пока я такой перспективы, конечно, не вижу. Это будет для самого тебя самого выглядит как какое-то дезертирство, бегство. Так. Все-таки война продолжается, в каком бы виде ты в ней не участвовал. Ну, тоже как бы тратить всю свою жизнь на это я не вижу конца просто этому. Понимаешь? Это же такая война, что это не завтра, не через год, не через 5. Да? Я боюсь. Вот у меня в студии здесь бывают люди как оптимисты, так и пессимисты. В плане возвращения оккупированных территорий, в плане поражения России, в плане развития событий в мире и так далее. Ты вот, я так понял, все-таки пессимист. Ну, если так ставить вопрос, то да. Исходя из того, что я знаю о той территории, исходя из того, насколько она интегрирована в Российскую Федерацию, как Россия смотрит на нашу страну, я понимаю, что я боюсь, что в ближайшие десятилетия вообще не закончится. А дело, смотри, дело же не в территориях. И то, что они Крым называют так, Донбасс так называют, как бы они там ни действовали, ну, наверное, мы сойдемся в таком мнении, что без уничтожения России в ее нынешнем виде они ниоткуда не уйдут вообще. Ну, политического, я бы Сирии, сказал. ну, я же не говорю о атомном оружии. Да. В принципе, уничтожение как центра силы какой-то, да, и воли какой-то. Конечно, да. Они же ни из Сирии не уйдут, ни из Африки не уйдут. Тем более они не уйдут отсюда. Да. И эти иллюзии, что, знаешь, когда... Ну, тебе, наверное, особенно это и горько, и смешно слышать, когда говорят, вот мы закончим войну, там, вот мы сейчас договоримся. О чем, с кем? У них нет интереса к этому. Да, к сожалению, наши топ-политики в это искренне верят. Да, ты думаешь, верят? Или это... Вот вопрос интересный. Ты думаешь, они верят в это? Или они просто знают, что хотят слушать? Вот эти вот, ну, простые люди, условно говоря, которые навешивают там про возможность мира там или что-то. Зеленский верит. Зеленский верит, а вот его окружение, может быть, они ближе к реальности. Откуда ты знаешь, что ты с ним встречался, разговаривал? Да, было у меня 3 встречи, да, с ним. То есть первая встреча сразу после освобождения, он нас встречал и, в общем-то, и поговорил со мной недолго. И я его попросил о второй встрече, потому что хотел рассказать об изоляции и передать список пленных, которые мы составили вместе с теми, кто вышел со мной, да. И это была вторая встреча буквально через 14 дней после освобождения. Ну и третья, вот недавно наша Шевченковская премия, да, он как бы был на церемонии. А насколько заинтересован он тебя слушал? Заинтересован. То есть я всегда говорю, что тюремный опыт, он дает возможность очень неплохо разбираться в людях. И фальшь, ну вот просидев месяц, 2, 3, 5, вот в 4-й камере с такими людьми, которых я описал, там полный цинизм, да, там нет никаких иллюзий, нет никакой такой вот розовой, такой мягкой формы общения. Ну, а на свободе это, наоборот, много лицемерия, может замаскироваться. Это сразу бросается в глаза, видно, поэтому да, но в нем я этого не почувствовал, и вот в этом смысле я вижу проблему, что он действительно считает, что он сможет договориться с Путиным, с Россией, как-то этот конфликт урегулировать. Но я боюсь, что он не отдает себе до конца отчет, что такое
Россия современная, и как Путин смотрит на нашу страну. Я думаю, что есть у разных людей, эмоционально разных, я никого не осуждаю. Кто-то вот оптимист, пессимист, но есть такой учитель у Украины вообще в целом, очень плохой учитель, который называется Путин. И он не даст никому усомниться в итоге в том, кто он такой. Мне кажется, многие хотели бы в мире отвернуться от этой проблемы, но выходит Владимир Путин, и все, значит, по-своему ну вот кому вот надо было, да, там самолет этот захватывать, сажать, да, но на пустом месте перед переговорами, но наша логика тут не работает. Никакая. Да, я думаю, что это просто вопрос времени. Когда поймут, да, кто такой Путин, ну, когда-то поймут. А что для этого должно произойти? Я всегда говорю, что я на самом деле на россиян-то и надеюсь. Да? Я надеюсь, что они покажут настоящее лицо, что они уже показали, что в переговорном процессе вообще мы никуда не двигаемся. Ну, ни о чем не можем договориться в принципе. Да? Ну и я думаю, что если будут какие-то вот движения в сторону НАТО и ЕС, они наверняка устроят очередную эскалацию на фронте. И наконец-то уже до наших топ-чиновников дойдет, что нужно кардинально менять стратегию, потому что ни с кем там договариваться не получится. Удивительно, что в принципе, смотри, ты там родился, ты там вырос, ты там жил, ты там сидел. Ты знаешь, ну есть люди, которые также Крым знают, например, да, но ты знаешь точно, и ты журналист еще ко всему прочему, можешь излагать, рассказывать. То есть ты прям готовый, идеальный эксперт для, ну, скажем, в широком смысле правительства, президента, там, не знаю, офиса правительства там, или министерства какого-то. Ты где-то эксперт, советник, ты чей советник, какого политика, по каким вопросам? Некоторое время я присутствовал на гуманитарной подгруппе в Минске. То есть меня туда интегрировали, да, но не в качестве, как там присутствует, например, Казанский и Гармаш, да, Сергей. То есть они официально... Они на постоянной основе? Они на постоянной основе, они сидят в кадре. Я сразу сказал, ребята, что если меня только увидят в кадре, да, это будет сорванное заседание, никто не будет разговаривать, ну, лучше их даже не раздражайте. А почему к тебе так? А вот почему Казанский и Гармаш, они не раздражают? Я ведь, ну, во-первых, опять же, тема изоляции. Да, я поднял для них проблему, которая была достаточно, ну, такая, существовала, но то есть до тебя, неофициально. я правильно понимаю, что до тебя об этом особенно никто и не говорит? Широко нет. То есть даже в Минске, на минских переговорах не было отдельного пункта изоляции вообще. Это удалось добиться только с лета 2020 года, да, в общем-то, когда я пришел с этой программой, да, и говорю, давайте что-то делать. Да, и мне предложили, ну, хорошо, тогда будешь сидеть за кадром и будешь смотреть, как это все происходит, и какие-то свои предложения давай. Ну, там происходит совершенно абсурд. То есть с этими людьми, повторюсь, не о чем говорить. Они не есть сторона переговоров. Они просто делают то, что им говорят в Москве. Им сказали, не договариваемся. А дальше вот как не договариваться? Да что хоть анекдоты рассказывайте, да? Но не договариваемся, не берем списки на обмены, никого не меняем. Все, и дальше что хотите, то и делайте. Вот это и происходит, в общем-то, там. Но так ты советником ничем не являешься? Нет. Я не вижу в этом смысла, потому что, повторюсь, есть общее настроение, общая идея того, что мы договоримся. И я человек с противоположного лагеря, я говорю, что не договоримся, давайте менять все, да, и предложил как, да, вот, но пока что... Вот, то есть свои предложения все-таки кому-то ты... Да, у меня удалось... Нет, на самом деле я был на заседании перед трехсторонней контактной группой, проходило общее заседание всех подгрупп с нашей стороны, да, там лидеры подгрупп сидели, и Кравчук там в том числе сидел. Я, в общем, каждому раздал свои предложения, да, как я вижу, каким образом можно двигаться в гуманитарной сфере. Но они так и остались как бы на бумаге. Гуманитарная сфера, ты имеешь в виду, конечно, обмен в первую очередь. И это, наверное, то единственное, ради чего там еще стоит, в принципе, сидеть, на что-то там надеясь. Или вообще, в принципе, и это не важно, потому что решение вообще не зависит от этих заседаний. От заседаний, к сожалению, да, не зависит. Это все зависит от господина Путина, да, и того, как он смотрит на этот процесс. Но какие-то тенденции на этих заседаниях с нашей стороны могли бы уже идти и показывать, что мы хотим от этого получить. То есть я всегда предлагаю, что давайте ставить гуманитарный вопрос перед политическим. То есть не собирать вообще политическую подгруппу. Ну, потому что бессмысленно. Да, политики все равно ноль. Ну, не вести никаких политических переговоров, пока нам не дадут людей. Слушай, почему твоя версия сначала, когда Зеленский пришел к власти, было видно, что там, ну, Путин решил, так сказать, ну, как старый ФСБшник, он ему часть людей отдал на обмен. Да, нам повезло, сказочно повезло. Вот, я и про это тебе говорю. Да? Это понятно, сечение обстоятельств, там, тут даже и Зеленский сам, наверное, ни при чем. Это вот просто Путин решил вот так, что сыграть такую комбинацию, посмотреть, что будет. Да?
Почему так долго после этого ничего нет? Потому что Зеленский, вообще украинская сторона не идет на те предложения, которые пропихивает российская. Да? А что они хотят? Ну, например, они хотят, чтобы мы подписали дорожную карту так называемых ЛДНР, в которой закреплен... Все понятно. То есть они говорят, короче, они меняют не людей на людей хотят менять, а хотят менять людей на политические уступки. Да. Это нормальный терроризм на самом деле. Потому что когда меняют людей на людей, это обмен пленными еще может как-то называться удержанными лицами. Когда меняют на политические уступки людей, это вот обычный, за этим террористы людей захватывают. Только смысл какой? Они этого не скрывают. То есть на гуманитарной подгруппе те же их омбудсмены говорят, что ну вот, примите нашу дорожную карту. Да? Когда им ОБСЕ говорят, извините, а при чем здесь люди? У нас гуманитарная политика в соседней комнате. Да? Начинается что-то, ну это же общий процесс, мы должны в комплексе смотреть. Волю пока проявляет там добрую. Поэтому все понятно в этом смысле. Да. Черт его знает. Я надеюсь, что все-таки, знаешь, меня это сильно расстраивает, что вот такие люди, как ты, которые вот точно эксперт по этому региону, такие люди, допустим, как Рома Цымбалюк, который знает изнутри вот эту кухню, ну не изнутри, ну, в смысле он там находится в Москве, да, и он может анализировать там, очень круто анализирует в своем Ютубе и так далее. Но им не звонят ни из правительства, ни из министерств, ни из офиса президента. Но я понимаю, что там самые умные, все сами умные, да, но черт возьми, почему не привлекать людей к работе, которые сами бы хотели помогать своей стране? Да нет, тут вопрос, наверное, не совсем так поставлен, потому что привлекать-то они, может быть, и хотели, и для меня есть возможность вот интегрироваться. Ты мог вопрос, но вопрос в том, насколько ты будешь функционален. То ли это будет формат, слышь, ну ты же знаешь, да? Вот, ты все понимаешь, да? Давай, скажи вот это, потому что так надо. Но формально я буду там каким-нибудь радником кого-нибудь, да? Либо, ну, конечно, да, какой в этом смысл. То есть либо ко мне действительно прислушиваются, и скорее я уже как эксперт, да, если вы меня сюда назначили, то вы меня должны слушать, то, что я говорю, да, а не я вас. Но такой модели коммуникации там точно сейчас, да, не выстроится. То есть, если, допустим, ты пойдешь в политику, то надо будет понимать, что ты видишь возможность для какой-то реализации практических каких-то вещей. Конечно, только практически. То есть, ну, меня, например, всегда интересовало именно СНБО, да, Совет национальной безопасности и обороны, там, где принимаются конкретные решения. Там вот ты пришел себе. Функциональные, да. А просто сидеть, нажимать на кнопку там в парламенте, например, или подписывать какие-то бумажки, радника, там, ну, мне это не интересно. Политические партии звали? Зовут? Будут звать? В начале, как только вышел, то есть пару каких-то вот таких небольших, да, политических проектов звали, но я сказал, что, ребята, я вообще еще даже мне в студии-то сложно сидеть под этими софитами, да, под светом, какая политика. Нет? Да сейчас, я, честно говоря, даже об этом не думаю. Ну и рано вообще, как бы политический сезон, да, еще не настал. И во-вторых, ну, партия меня, ну, не интересует. Я все-таки вот конкретный достаточно человек, да, и мне хотелось бы что-то конкретное делать, а не просто... Ну, то есть скорее госслужба, чем парламент. Если функционально исполнительная, будет... да, может быть, исполнительная власть, да, вот силовой блок какой-то, да, это интересно. Существует ли какой-то комьюнити бывших узников? Или вы редко встречаетесь, или только на приемах каких-то по случаю? Я минимально вообще имею контакты с этими людьми именно в силу того, что у нас есть такое общее прошлое, которое я и так постоянно вспоминаю, но не хочу еще вспоминать с ними. Да? То есть мы формально, да, пересекаемся из-за там некоторых, ну скажем так, уголовных дел, которые заведены там на других людей, которых сейчас судят по делу изоляции. Да? Но это общение, оно минимальное и такое очень, очень практичное. Но я желаю, чтобы когда-нибудь тебе чуть-чуть стало легче, немножко отстраниться от этого, если получится. Спасибо. Желаю тебе успехов в твоей карьере, в любой, которую ты себе выберешь. Вот. И спасибо, что пришел, и спасибо, что пригласил. Спасибо, что ты такой человек, ну, которому, я так полагаю, можно верить и надеяться на то, что у нас когда-нибудь и во власти будут люди, которые имеют бэкграунд не только... Бог с ними. Короче, настоящий какой-то бэкграунд имеют и имеют патриотизм действенный, не только на словах, а, к сожалению, болтунов очень много, действующих лиц не так много, как хотелось бы. Спасибо еще раз Станиславу Васееву, что пришел. Спасибо вам, что смотрели, что помогаете каналу АТР вещать, что подписывайтесь на наш Patreon. И это очень важно, потому что тут только благодаря вам мы сейчас держимся. Мы обязательно продолжим нашу работу. Смотрите телеканал АТР. До новых встреч в эфире.